from 8 or even from 7 to 9, the theory class 9:30. So I am sorry to disturb in the morning because lack of my presence, and I have to complete the syllabus. Today I shall discuss sinusitis, which was I planned for yesterday discussion, but as I have discussed the endoscopic anatomy in online, I have mentioned this again. So sinusitis, that means inflammation of the paranasal sinus. Sinusitis, sinus means paranasal sinus. The inflammation of the paranasal sinus due to bacterial or viral or some allergic manifestation. So sinusitis is the inflammation of the sinus. Symptoms resulting in symptoms. যেগুলো symptoms তৈরি করবে. They classified as acute rhinosinusitis if it lasts less than 4 weeks, and it can be in chronic sinusitis when it is more than 12 weeks. So what is the মাঝখানে কি হলো তাহলে? Between that classification অনুযায়ী কেউ সাব-acute বলেছে বা recurrent বলেছে, পরে আসছে. So incidence rates, sex and age ratio of the sinusitis are as follows. The sinusitis is extremely prevalent disorder that has been a significant impact on the quality of the patient who has affected. The sex preponderance, there is male and female are equally ratio, and age incidence more common, more common in more common in children and than adult. So the seasonal variation, that is higher in the spring and during the winter and decrease in the summer. The etiology of sinusitis are multiple, include varieties of host and environmental factor. দুর্গাপুরে বা আসানসোলে নাকে হাত দিলে দেখবে গুঁড়ো গুঁড়ো পার্টিকেলস আছে, সুতরাং সাইনাস ইনফেকশন বেশি, যেখানে পলিউটেড বেশি সেখানে বেশি। যদি একটা ঘরে অনেক লোক থাকে তাদের ইমিউনিটি ফ্যাক্টর ইয়ে হয়, ভেন্টিলেশন না থাকে, একটা বাড়িতে অনেকগুলো বাচ্চা, খাওয়া দাওয়ার প্রবলেম থাকে, সেই সব কারণে কিন্তু ইমিউনিটি ফ্যাক্টরগুলো এসে যায়। সো দ্য অ্যাডিশনাল টু দ্যাট, দিস আর দ্য air pollution and structural problem of the nose. I have mentioned that any structural problem of the nose, the DNS or any enlarged concha bullosa, that means aeration in the air in the middle terminates is known as the concha bullosa. That will preventing the passage, and normal air passage is disturbed and there is turbulence. So that lead to the severe damage and sinusitis. So structural anatomical damage and the bacterial infection, which is common in rhinitis, that is in children, the adenovirus, rhinovirus, precoronavirus, respiratory syncytial virus, ecovirus, etc. So you can, precoronavirus is a variety of corona. Ultimately, the coronavirus that was not exactly equal to the precoronavirus. So these are the common virus infection which lead to the field. জায়গাটা মাটিটা তৈরি করে দিল, ভিজিয়ে দিয়ে একটু উস্কে দেওয়া হলো। Then the bacteria, the secondary invader comes, and the bacterial infections are mainly the gram positive, as in case of tonsillitis and this thing, H. influenzae, streptococcus, as well as the staphylococcus. The virus infection is initiated by the rhinovirus, adenovirus, ricovirus, coxsackie-virus, respiratory syncytial virus. Fungal infection is superadded, particularly in a case of neglected sinusitis or the patient who has host, the diabetic patient, immunocompromised patient, AIDS patient, cancer patient. Though these are the chronic sinusitis with fungal infection is known as the allergic fungal rhinosinusitis. And the people with chronic sinusitis develop strong allergic response to their fungus in the sinus. We can get the common pathway of acute sinusitis is the presence of bacteria that can lead to the inflammation and obstruction to the ostium for drainage. The ostium গুলো যদি drainage হতে না পারে তখন হবে।
and the failure of the mucociliary clearance. যদি অস্টিয়াম বন্ধ হয় তাহলে ভিতরে স্ট্যাসিস হবে, স্ট্যাসিস হলে সেখানে একটা কালচার মিডিয়া হয়ে গেল, the growth of the bacteria will be there. Next is the predisposing factor, bacterial, viral, mucociliary abnormality, immunodeficiency, I have already mentioned, mechanical obstruction mentioned, the exposure to tobacco and smoking. Those who smoke, they suffer from sinusitis more. Those in a bad environment, airborne pollution. The allergy also plays an important role, particularly allergic fungal sinusitis, another variety I would be discussed in separate class, and iatrogenic. That means created by the doctor during surgery in addition, or the patient has been advised to use the nasal drop, that is xylometazoline, nefazolin, oxymetazoline. These are the common sympathomimetic amines, which is a decongestion action. নাক বন্ধ, খুল যা সেমসিম, টেলিভিশনে প্রায় দেখায়, খুল যা সেমসিম, অট্রিবিন লাগাও সেরে যাচ্ছে সব। দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড দ্য পিপল গেট দ্য কনফিডেন্স দ্যাট আমার তো নাক ড্রপ দিয়ে সেরে যেত ডাক্তারবাবু, এখন আমি অনেকবার 3টে প্যাকেট আমার লাগে একদিনে, বা আমার এই এক সপ্তাহে 3টে করে লাগে। দ্যাট উইল প্রডিউস আ রিবাউন্ড। কারণ প্রথমের দিকে ডিকনজেশন অ্যাকশন আসবে, বাট দ্যাট উইল প্রডিউস মোর ওভার দিস drugs can cause hypertension because it is sympathomimetic amine. So use of the drug should be restricted and should not be used in neonates. সুতরাং neonatal pediatric practice ডাক্তাররা দেয় জাস্ট নর্মাল স্যালাইন। দেন একটু ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে আমরা 1% এর জায়গায় 0.5% xylometazoline ইউজ করি। যাই হোক, দিস ক্যান কজ, and some of the drugs which are commonly used as hypertension. When we were students, Raoul-free alkaloids, that is Adalfen, was very much vogue in practice, that can cause the congestion of the nasal mucosa. That lead to the rhinitis medicamentosa. So some pathological condition having mucociliary defect. I have mentioned that structural mucociliary defect কারো কারো ক্ষেত্রে genetically predisposed হয়ে থাকে, just like ইমোটাইল সিলিয়া সিনড্রোম। প্রাইমারি ডিসকাইনেসিয়া মানে কোনো অসুখ ছিল না, তার জেনেটিক্যাল ডিসঅর্ডার থেকে, ধরো আমার হাইপার টেনশন হয়েছে, আমার বাবা ছিল, দ্যাট হ্যাজ বিন প্রাইমারি হাইপার টেনশন। বাট ইফ আই হ্যাভ এ সেকেন্ডারি kidney cause and there is hypertension, we have secondary. When the cause is not by the external factor and it is the genetical factor, so primary ciliary dyskinesia. Dyskinesia মানে disorder in the movement of the cilia bits due to lack of cilia or due to the paralysis of the cilia or other things. So the immotile ciliar syndrome is an autosomal recessive disorder with excessive genetical hereditary character by the ciliary motion and impaired the ciliary clearance, such as Cataract syndrome. That is defect in the D9 arm. The syndrome consists of sinusitis, agiospermia, and bronchiectasis. So Cataract syndrome consists of sinusitis, agiospermia, and disturbance in the ciliary beating. Cilia are present, everything, but the beating is normal. So there is mycelium which is inside that lead to the Young syndrome. The defect is in the 9p2 ciliary anoxym structure. এতটা না হলেও তোমরা নামগুলো জেনে রাখো। দেন সিলিয়ারি অ্যাবনর্মালিটি, অ্যাবনর্মাল থিক মিউকোস, কিছু কিছু পেশেন্টের দেখা যায় যেন সিস্টিক ফাইব্রোসিস, যে স্টিকি চটচটে টাইপের দিয়ে। সো সিস্টিক ফাইব্রোসিস is the inherited disease caused by the mutation or in the gene and called the cystic fibrosis transmembrane conductive regulation. This gene control the flow of the salt and fluid, and that lead to the stagnation. That leads to the thick mucosa. And there is bronchiectasis also. So celiac bronchiectasis, the lung infection also there. The secondary to viral URTI, which is very much common. The patient having rhinitis or tonsillitis, sinusitis will be there. Next, immunodeficiency. I have mentioned the selective immunodeficiency like IgG, IgA,
or human immunodeficiency virus infection by HIV infection increase the incidence of acute sinusitis. The recurrent episode of sinusitis is more likely people with asthma, the cystic fibrosis, and poor nutrition, poor immunofunction. I have just in my introduction mentioned a malnutrition, lack of vitamin D deficiency, the clumsy atmosphere, etc. The mechanical obstruction may be multiple factor. আমি অস্টিয়ামটা কোনো কারণে যদি বন্ধ হয়, suppose DNS is there, such much DNS is there that it will preventing the normal passage of the air. There is, when air is passing through the tube, আমি যখন সেপ্টোপ্লাস্টি পড়াবার সময় বলেছিলাম যে there is a mechanism. This mechanism is that obstruction is just beyond the obstruction. There is speed of the velocity of air increase, the temperature diminish, and there is negative suction pressure. So the pressure diminish. This will cause the mucosa to collapse. And if it is near the ostium, so ostium mucosa will collapse, and that will lead to this thing. So mechanical obstruction lead to sinusitis. Majority of the cases is due to the secondary inflammation, and that narrows the small sinus. So reversible fashion. যদি আমার এই মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরটা রয়ে যায়, তো আবার হবে, আবার আমি কিছুতেই সারাতে পারবো না যতক্ষণ না তার ইয়েটা কাটাতে পারি। And this may result in viral upper respiratory infection, allergy, etc. The reversible blockage caused by septal deviation, polyps, and nasal tumor also is or surgical synesia as done by the septoplasty or any surgical operation by face. Other predisposing factors: exposure to tobacco, allergic rhinitis caused by the mucosal edema, blockage the ostium, and iatrogenic I have mentioned during my discussion. So host factor, and আমি এগুলো আগে বলছি কেন, because classification and the nomenclature will depend on that. So host factor as environment factor, anatomical factor I have just mentioned DNS, genetical factors like Cataract syndrome and the cystic fibrosis, etc. And systemic disease, endocrine factor, metabolic factor, and neuromechanism and neuroproblem. These are environment factor, virus, bacteria, and fungus. Trauma, external trauma or trauma by the surgeon, noxious chemical, বারবার একটা জায়গায় এক্সপোজ হচ্ছে আমরা, and medication. Most of the polluted time, metro cities are now polluted. তোমরা পলিউশনের গ্রেড দেখতে পাবে, sinusitis is very common in the urban area than the rural area. So these factors should be borne in mind, and sinusitis will be classified according to that. Though presence of the two or more major factors, the factors can be a major factor and minor factor. One or two minor factor can consider suggestive of sinusitis. এই সবগুলো যদি থাকে তার sinusitis প্রবৃদ্ধি আছে। Task force have 5 category of sinusitis. আমি এখন দু রকম বলেছিলাম, প্রথমে যে acute sinusitis, chronic sinusitis, according to the American Association of Otolaryngology and Neck Surgery, they classified this in that manner. That is the patient history include that is acute having duration of 4 weeks or less. Duration of 4 weeks or less is called the acute. The patient history include either 2 or major factor and 1 minor factor, 1 or 2 minor factor combination. তখন আমরা তাকে বলবো যে এটা হয়েছে, and symptom worsen after 5 days. শুরু হলো, তারপরে খারাপ হতে শুরু করলো, and if the symptom persist for more than 10 days. তার আগে তাহলে সাইনোসাইটিস না বললেও চলবে। আমরা যদি একটু ঠান্ডা লাগলো, যে সিমটমসগুলো আছে সিমটমগুলো পরে বলছি, যে মাথায় যন্ত্রণা হলো, নাকটা বন্ধ হলো, তার মানে সাইনোসাইটিস সবসময় নয় কিন্তু। সুতরাং if it persists for more than 10 days and continues up to may continue up to 10 days, more than 10 days, worsen হতে শুরু করলো, পারসিস্ট করলো, সাবেকুট, এইটাই যেটা বলছিলাম। তাহলে লেস মোর দ্যান 4 weeks and less than 12 weeks is সাবেকুট। একটা লোকের সাইনোসাইটিস হয়, আবার সেরে যায়। আমি যখন বাসে যাই বা কোনো পলিউটেড এরিয়ায় যাই, তখন আমার হলো কয়েকদিন ধরে আমার পোস্ট হলো, 5 ডেতে বাড়লো, কমে গেল। কমে যাওয়া মানে পুরো রিভার্সাল, একদম চেঞ্জটা নর্মাল হোস্ট মেকানিজম দিয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেল। তখন এই বারবার হওয়াটাকে আমরা ক্লাসিফাই করলো ওরা, যে রেকারেন্ট সাইনোসাইটিস ইজ অ্যানাদার টার্ম হুইচ ডিফাইন্ড বাই দ্য ডিউরেশন,
defined by the more than 4 episodes of sinusitis per year. বছরে 4 বার হচ্ছে or বেশি with complete resolution in between them. So হয়েছিল অ্যাকিউটটা হয়েছে বারবার, ততটা তীব্র না হলেও বারবার ধরে ভুগেছে, এবং তোমরা সবাই বাংলা বোঝো তো এভরিবডি? কারো যদি অসুবিধা আমি বাংলা বলে ফেলছি, যাই হোক, দিস ইজ দ্য দেন ক্রনিক সাইনোসাইটিস। আমরা আগেই ক্লাসিফিকেশন বলেছি। অ্যানাদার ভ্যারাইটি ইজ দ্যাট the classification of the sinusitis is acute exacerbation of chronic sinusitis. সুতরাং chronic sinusitis থাকছে more than 12 weeks and তার মাঝখানে acute symptoms গুলো ফিরে আসছে, and this is another variety. So as per classification of the American Association of Otolaryngology and Head Neck Surgery, they classified 5 categories. তোমরা ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে বলবে, now what are the major factors, what are the minor factors? এই যে সিমটমস গুলো যেগুলো আছে, সেই সিমটমস গুলোকে আমরা মেজর অ্যান্ড মাইনর বলছি। ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাভ ফেসিয়াল পেন, মেজর ফ্যাক্টর ইজ দ্য ফেসিয়াল পেন, ফেসিয়াল congestion, fullness, nasal obstruction and blockage, nasal discharge, and which may be purulent or not discolored. The postnasal drip, that is postnasal discharge, এই গেল গলার মধ্যে আসছে, ফ্রিকুয়েন্ট থু করে ফেলছে, দেখা যাচ্ছে কফটা আসছে নাকের পেছন দিকে, নাকের সামনে ঝরছে না, বাট হাইপোসমিয়া আর অ্যানাসমিয়া অ্যান্ড পুরুল্যান্ড নেজাল ক্যাভিটি অন এক্সামিনেশন। নাকটা যখন আমি এক্সামিন করতে দেখলাম যে নাকে একদম ভর্তি সর্দি, পেছনেও যায় না, নাক টানে না, বাচ্চাদের অনেক বাচ্চাদেরই পাওয়া যায়। দিস আর দ্য মেজর ফ্যাক্টরস whether rhinosinusitis is there, but minor factors are headache, fever, non-acute condition. In non-acute condition যদি ফিভার থাকে, হ্যালিটোসিস, দুর্গন্ধ পাচ্ছে, ফেটিক, কাজ করতে করতে ভাল লাগছে না, আমি পড়তে ভাল লাগছে না, একটু পরে চল একটু ঘুরে আসি আর একটু চা খেয়ে নিই, মানে এই ফেটিকনেসটা যে আমার ভালো লাগছে না, ইজ সাইন অফ ফ্রন্টাল সাইনোসাইটিস আসছে। তাহলে ডেন্টাল পেন, ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিসের বেশি ইনফেকশন হয়, তাহলে ডেন্টাল পেন উইল বি দেয়ার। সবসময় হবে না। কাপ, যেটা বললাম পোস্ট নেজাল ড্রিপ, যাচ্ছে গলাটা শুকোচ্ছে, গলা থেকে একটু ইনফেকশন নিচে নামছে, ল্যারিংসে নামছে, কাশি হচ্ছে। Dryness can cause coughing. Most of the time, chest is normal. So, ear pain or pressure, these are the minor factors. Why I put in that? Now, as per this thing, I have just mentioned 2 major factors, what minor factor, or one major, 2 minor. এইভাবে আমরা তখন তাকে সাইনোসাইটিস ক্লাসিফাই করতে পারবো। The difference between the acute and sinusitis তোমরা বুঝতে পারছো। Acute mean it is symptoms are more and short duration, symptoms are more distressing, so local and host factor. Whereas chronic sinusitis is also same, because once it is acute, if it lasts more than that will go. So predisposing factors same, pathological similarities are there. They share many similar features of chronic sinusitis. Sorry, আমার এটা বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে উপরে দিকটা। They share many factors of chronic sinusitis as acute sinusitis is short duration. After the inflammatory process, exudate drain out and reduction of the edema and opening of the ostium, that lead to the short duration curve. কারণটা কি, যেটা সেরে যাচ্ছে, edemaটা persistent. Whereas in case of chronic sinusitis, what happen? They share many common factors in acute sinusitis, pathological factor, সেই edema, সেই সব কিছু হচ্ছে, but multiple episodes, বারবার ধরে এই multiple episode বা long duration themselves may cause scarring and dysfunction. একটা জিনিসে সিলিয়াটা কিছুদিনের জন্য প্যারালাইসিস ছিল, ইনফেকশন হচ্ছিল, কাজ করতে পারছিল না, বাট যখনই আবার আমরা নর্মাল পিএইচ ফিরে আসছে, যখন ওষুধটা চলে যাচ্ছে, দে কাম ব্যাক। সো অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস সেরে গেল, কিন্তু ক্রনিক সাইনোসাইটিস সারল না, বিকজ দেয়ার ইজ ফাইব্রোসিস। এই কথাটা বলবে, বিকজ দে কজ স্কারিং অ্যান্ড মিউকোজাল dysfunction ultimately lead to the chronic sinusitis. The other symptoms of acute sinusitis usually sudden onset and more easily to diagnose. The symptoms of chronic sinusitis are more insidious onset. আস্তে আস্তে হচ্ছে, ঠিক তেমন ভাবে ধরা পড়ছে না, অনেকদিন পরে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, আমার তো তেমন কষ্ট ছিল না, কিন্তু হচ্ছে ডাক্তারবাবু। আবার মাঝে মাঝে যখন বেশি বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে অ্যাকিউট exacerbation of chronic sinusitis, that also leads to go to the doctor. Difference between acute and chronic sinusitis, the underlying factor, the short duration is only the acute process is most necessarily infection. কারণ ওখানে কোনো যদি আমি
মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন বা ডিএনএসিস বা কনজেনিটাল ডিফেক্ট ইন দ্য নোজ বা টিউমার থাকতো তাহলে ফিরে আসতো না। The underlying process in the chronic sinusitis is not necessarily infection associated with the pre-disease inflammatory process. Self যেটা হচ্ছিল না। The histological and self cytology, তোমরা জানো acute case কি হবে? Infiltration by the neutrophils more, just as usual edema will be there. So, but in chronic sinusitis, it is remarkably predominant cells are the eosinophils and also the lymphocytic factor. Next is the treatment. With steroid, no. In acute sinusitis দেবে না because of fear of infection. In chronic sinusitis to release the edema, আমি একটু তাড়াতাড়ি বলতে বাধ্য হচ্ছি কারণ আমার আগের দিনের ক্লাসে দেরি হয়েছিল বলে it has been reported by the physician. চেষ্টা করবো তাড়াতাড়ি শেষ করতে, যদি সময় থাকে আমি অন্য একটা জিনিস আরম্ভ করব যদি তোমরা বলো, কারণ আমার now the systemic corticosteroid which provide short term control, the risks of their complication related, but local steroid having micro dose spray that can also help. So আমরা সিস্টেমিক স্টেরয়েডটা দিচ্ছি না কিন্তু এটা দিতে পারি। The symptoms are in acute sinusitis include pain, pressure, যেগুলো আমরা মানে গ্রুপে বলে গেলাম সেগুলো, tenderness, the behind the eye and the forehead, the nasal congestion, thick yellow mucus coming from the nose, sore throat because of it has gone in the pharynx, that will cause the sore throat. Natural nocturnal cough, আমরা যখন এই নক্টর্নাল কাফটা কেন বলছি এটা সেটা হচ্ছে যখন শুয়ে পড়ছে তখন আমরা যখন জেগে থাকি, এই নক্টর্নাল কাফটা কথাটা এলো কেন, যখন আমরা জেগে থাকি ইউজুয়ালি ফ্লাওয়ার বা স্মাইক উঠে থাকে আমাদের এই জায়গাটা, অর্থাৎ টাঙের একটা টোন আছে সে সামনের দিকে নিয়ে আসে, যা ফ্যারিংসের টোনে ফ্যারিংটা খোলা থাকে। যখন আমরা শুয়ে পড়ি তখন এইটা একটু কোলাপস করে, তখনই তাহলে পিছন দিক থেকে যে কফটা এসে যাচ্ছিল বা সরু হয়ে যাওয়ার ফলে ড্রাইনেসটা বেশি হয়। সুতরাং কাফ ইজ মোর ড্রাইনেস, যেটা দিনের বেলা হচ্ছিল না বিকজ প্যাসেজটা বড় ছিল বলে এয়ার দিতে অসুবিধা হচ্ছিল না, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল না। নাও the drainage of the mucosa may back this halitosis due to the mucopus which is infected, and the headache is the relentless pressure and swelling of the sinus can revibrate through the skull and leaving a massive headache. The sinus headache is often worse in the morning. তাও আবার দুটো কথা আছে, কারণ কি আমরা যখন শুয়ে থাকি স্ট্যাগনেশন হয়ে ড্রেনেজটা হচ্ছে না, ম্যাক্সিলারি আমার সব ইয়েতে উঠে পড়ে দাঁড়াচ্ছি ড্রেনেজ হয়ে যাচ্ছে। সাইনোসাইটিসের ট্রিটমেন্ট একটা আছে মক্কা পজিশন বলে। মক্কা পজিশন মানে মক্কাতে সবাই নামাজ পড়ার সময় মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে, দ্যাট উইল হেল্প। সো ইট ইজ এ ট্রিটমেন্ট অফ সাইনোসাইটিস, তোমাদের এতটা বললাম না। নাও ডিউ টু দ্য this thing, sinus headache is often worse in the morning because the fluid collecting in the at night and the patient experience sudden change in the environmental temperature, তখন আমরা পাই। earache may be there if it is acute infection, but in chronic infection ear হয় না। The features of sinusitis involving according to site, এবার এতগুলো সাইনাস আছে সবার কি একরকম সাইন সিমটম হবে তা নয়, যেখানে ম্যাক্সিলারি সাইনাস হবে ডেন্টাল পেন হবে, এখানে একটা চিকে ভারী হবে। সো দ্য অ্যাক্টিভ আমি কপালটা বলি, ফ্রন্টাল থেকে শুরু করি। দ্য ফ্রন্টাল হলে কি হবে, হেডেক উইল কনফাইন টু দ্য ফ্রন্টাল রিজিয়ন অ্যান্ড স্টার্টস ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড গেটিং আপ ফ্রম দ্য বেড অ্যান্ড সাবসাইড ইন দ্য আফটারনুন, বিকজ হাঁটাচলা করছি কাজকর্ম করছি আর শুচ্ছি না, রাত্রে 8 ঘন্টা শুয়েছিলাম, এইভাবে শুয়েছিলাম, এখানে জমেছিল। প্লাস এবারে দিনের বেলা উঠে হাঁটাচলা করতে লাগলাম, কিছুটা ড্রেন হয়ে যাওয়ার পরে যেই ড্রেন হয়ে গেল মুখটা খুলে গেল, কমতে শুরু করলো। দিস মে কজ দ্য সোয়েলিং অফ দ্য আপার লিড অলসো, চোখের পাতাটা উপর পাতাটা, কারণ এখানে ইনফেকশন হলে অনেক সময় যে চ্যানেলগুলো আছে ওর থেকে আসতে পারে, ইনভলভমেন্ট অফ দ্য মিউকোসা, ইনফ্লামেশন অফ দ্য ভেসেলস অ্যান্ড কজ দিস নেজাল ডিসচার্জ মে নট সিন at the beginning but later purulently. প্রথমের দিকে আমরা নেজাল ডিসচার্জ পাই না, কারণ এখানে স্ট্রং থাকে, সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে থুততে ফেলে দেয়। আমরা এক্সামিন করার সময় সবসময় পাই না, অনেক সময় এন্ডোস্কোপিক এক্সামিনেশন করার সময় দেখতে পাওয়া যায়। দ্য সাইন্স অফ ফ্রন্টাল অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস, এগুলো সিমটম বললাম। সাইন কি, নেজাল এবার এন্ডোস্কোপ দিয়ে বা আমরা দিয়ে দেখি তখন নেজাল মিউকোসা ইজ ইউজুয়ালি সোলেন, ঠিক ওপেনিংটা দেখতে অসুবিধা হয়। পাস ইন দ্য হাই মিডল টার্মিনেটের উপরে,
মিডল টার্মের উপরে সামনের থেকে এন্ডোস্কোপ দিয়ে দেখতে পাই, তাহলে বুঝতে হবে সে 5টা ফ্রন্টাল সাইনাস থেকে আসছে। যদি আমরা কঙ্কাবুলোসা পিয়ার্স করে গ্রাউন্ড লেভেলে পিয়ার্স করে যদি আমরা এন্ডোস্কোপ করতে পারতাম, তাহলে আমরা দেখতে পাবো। সেরকম স্পেনোরাল সাইনোসাইটিস দেখা যায় সুপিরিয়র মেটাসের উপরে যেতে গেলে সেকেন্ড পাসের পরে। আমি আগের দিন ক্লাসে বলেছিলাম টেন্ডারনেস ওভার দ্য ফ্রন্টাল বোন, দুদিকটাকে একসঙ্গে একই ইয়ে দিয়ে চাপলাম, যদি একদিকের হয় সেটা হবে। সুতরাং টেন্ডারনেস অন প্রেশার অন দ্য বেশ, এই জায়গাটা কেন এত বড় জায়গা ছেড়ে দিয়ে, বিকজ ইজ দ্য উইকেস্ট পজিশন, ওখানটা টিপলে আমরা ব্যথা পাবো। দ্য ইডিমা অফ দ্য আপার লিড, দিস আর দ্য সাইন। ও বলতে পারে চোখের পাতাটা ফুলে গেছে, মা বলতে পারে দ্যার ইজ সিমটমস, আবার সেটা সাইনেও এসে গেল। দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ ফ্রন্টাল সাইনোসাইটিস, আর্লি হার্পেটিক ইনভলভমেন্ট অফ সুপ্রাঅরবিটাল। এখানে সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভের হার্পেটিক, যেমন কানে হয় অন্য জায়গায় হার্পেটিক ইনফেকশন হয়, সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভটা এখানে ক্রস করছে, তার যদি হার্পেটিক ইনফেকশন হয় তাহলে এখানে যন্ত্রণা, এখানটা ব্যথা, সবগুলোই মিলতে পারে। বাট আদার কি হতে পারে, এনসিপিলাস একটা ছোট স্কিন ইনফেকশন বা স্টেপটোককাস, ইনসেক্ট বাইট, সে বলেনি চোখের পাতা এখানে কামড়েছিল, বাট দিস ইজ নট that acute ethmoiditis, sometimes involving the anterior ethmoidal cells causing obstruction to the sinus ostium that leads to investigation done in case of the acute frontal sinusitis. কি করবে, এক্সরে পিএনএস তো করবেই, তো nasal endoscopy is our diagnosis here, most important, shows past discharge from the upper aspect of the middle meatus. মিডল মেস এটা সে নিচে যদি করি তাহলে পাঁচটা আসছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস থেকে অথবা অ্যান্টেরিয়র ethmoidal সেল থেকে, উপরে পেলে আমরা ওইটা পাবো মিডল টার্মিনেটের ওপরে, আপার পার্ট অফ মিডল মিটার আপার পার্ট থেকে। দেন সিটি স্ক্যান ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, শোয়িং দ্য অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্স, আমরা কি অবস্থায় আছে, ফ্লুইড লেভেল, মিউকোসাল এডিমা, অ্যান্ড involvement of the other sinus, particularly the anterior ethmoidal cells. Because obstruction of the anterior ethmoidal cells, these infection, ultimate obstruction to the উপরে জায়গাটা, কারণ এখান থেকে অ্যান্টেরিয়র ethmoidal সেল থেকে আমাকে উপরে যেতে হচ্ছিল ফ্রন্টাল ডিসিজ অ্যাপ্রোচে। সো বোন ইরোশন ইজ অলসো নোটেড ইন সাম কেসেস বিকজ অফ দ্য স্ট্যাগনেশন, এক্সট্রা প্রেশার। দ্য এক্সরে মে শো লস অফ bony definition in the superior region of the frontal sinus. Next, what is the line of treatment of frontal sinusitis? এর আলাদা করে বলার ইয়ে নেই, স্কোপ একই চিকিৎসা বারবার বলা হবে, কিন্তু একটু আলাদা আছে। দ্যাট ইজ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক, কারণ এখানে যদি বেশি দেরি করো চিকিৎসায় সেটা উপরে চলে যায়, ম্যানেঞ্জাইটিস হবে। আমরা বেশি পাতলা জায়গাকে ফাটাতে দেবো না। দ্য সিস্টেমিক ডিকনজেশন, লোকাল ডিকনজেশন অ্যান্ড অ্যানালজেসিক অ্যান্টিবায়োটিক, দিজ আর থিংস। Now about the acute maxillary sinusitis. The acute maxillary sinusitis, usually addition to the earlier mentioned factor, there is trauma to the external ভুলে গেছে, সেখানে ভাঙা জায়গা থেকে ছড়াচ্ছে, নাকের কোনো জায়গায় অবস্ট্রাকশন হয়েছে, কিছুটা সিক্রেশন রয়ে গেছে, ডেন্টাল ইনফেকশন, দাঁত তুলতে গেল দাঁতের রুটটা ভেঙে রয়ে গেল, তাহলে মুখের ইনফেকশন নাকে আসবে, ভেরি ডেঞ্জারাস। সো পেরিএপিক্যাল অ্যাবসিস, রুট অ্যাবসিস, and diving and swimming in a contaminated water. These are the features of acute maxillary, etiology of acute maxillary sinusitis. Now, the clinical features of acute maxillary sinusitis, that acute যখন there is a fever, efficacy, এই যদি আমরা sufficiently আমরা severity depends upon the pattern of treatment, কতটা ইনফ্লামেশন প্রসেস হয়েছে, কি পরিমাণ ইনফ্লামেশন আছে, as well as কিভাবে আমরা এক্সুলেটর ড্রেন হয়ে যাচ্ছে তার উপরে। যদি ড্রেন হতে না পারে তাহলে সিমটমসটা পারসিস্ট করবে, বাড়বে। দ্য কনস্টিটিউশনাল সিমটম যখন অ্যাকিউট হয়েছে, তার যেমন রাইনাইটিসে ফিভার থাকবে, হেডেক থাকবে, ম্যালেজ থাকবে, সেরকম হেডেক ইজ কনফাইন্ড টু দ্য ফ্রন্টাল রিজন। ফ্রন্টাল সাইনাসের ক্ষেত্রে যেমন থাকবে, তেমনি অ্যান্টিরিয়র গ্রুপে আমি বলেছিলাম সবটাই ফ্রন্টাল, হোয়ার আর পোস্টেরিয়র গ্রুপে অক্সিপিটাল অর দি রিজন। স্পিনোয়েড সাইনাসের হেডেকটা এরকম। এই হেডেক অ্যাকর্ডিং টু লোকেশন অফ দ্য সাইনাস, ডক্টর আশিস দাস আসানসোলে আমার 2 বছর আগে পাস করেছিল, ও এটা কাজ করেছিল। দ্য পেন ওভার দ্য জ, যেহেতু দাঁতের জায়গাতে ইনফেকশন আছে, সো আপার জতে একটা পেন হতে পারে। টেন্ডারনেস অ্যান্ড প্রেশার অন দ্য অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, আমরা অনেক সময় প্রেশার অন দ্য দেখি না ক্লিনিক্যাল এক্সামিনের সময়, এখানে দেখি। সো যখন আমরা ম্যাক্সিলা দেখবো, উই প্রেস দ্য অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য ম্যাক্সিলা। যখন ইডময়েড দেখবো তখন একটু এখানে, যখন ফ্রন্টাল দেখবো এখানে। তো টেন্ডারনেস পালপেশনের জন্য আমরা জায়গাগুলো দেখবো। দ্য রেডনেস অ্যান্ড ইডিমা, যখন এখানে ইনফ্লামেশন, এই পাশটা একটু লাল লাগবে,
যদি দুদিকে হয় তাহলে মনে হয় আমার লাল হয়ে গেছে মুখটা, ওর যন্ত্রণার সঙ্গে সব সিমটমগুলো আসবে। দেন নেক এক্সামিনেশন রিভিল nasal examination reveal nasal discharge pass in the middle meatus, mucosa of the middle terminate is red, কারণ ওর উপর দিকে গড়িয়ে পড়বে, চারপাশটা মিডল টার্মিনেটের চারপাশে মিউকোসা তাহলে লাল থাকবে যেহেতু ম্যাক্সিলার থেকে বেরিয়ে আসছে। অ্যান্ড পোস্ট নেজাল ডিপ, সেই পাশটা পেছন দিকে যাবে তাই। সো এইগুলো বুদ্ধি করে দেখো, সিমটমসগুলো যেখানে হয়েছে সেখানে থেকে বুদ্ধি করে অ্যাডিশন লাগাতে পারো যে আমার এই জায়গাটাতে মাথায় রাখতে হবে। দাও একটা এক্সরে দেখা হলো, there is water view, you see there is a some amount of haziness around that. So partial opacity of both maxillary sinus. You see some of the, this is the ear, black one, and other that absha হয়ে গেছে, মেঘ পড়েছে। So this is another X-ray investigation. So what is the how do treatment? Antimicrobial agent, হ্যাঁ বলো। এটা ওএম ভিউ, এই ছবিটা তো অক্সিপিটোমেন্টাল ভিউ, আর ওটির নাম হচ্ছে ওয়াটার ভিউ। দেন ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস, অ্যামক্সিসিলিন, কোট্রাইমক্সোজল, আরও অনেকে, সেফালেক্সিন। আস্তে আস্তে যত আফটার করোনা দ্য প্যাটার্ন অফ অ্যান্টিবায়োটিক চেঞ্জ হয়ে গেছে, আরও 5 বছর 10 বছর পরে দেখবে এইগুলো বাদ চলে যাচ্ছে। এরিথ্রোমাইসিন লেখা নেই, আমরা যখন পড়তাম অ্যাম্পিসিলিন, এরিথ্রোমাইসিন, পেনিসিলিন নেই বই আর, তো এইটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্যাটার্ন উইল চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেজাল ডিকনজেশন 1%। আমি বলেছি কেন, if we decongest the ostium, nasal mucosa, the ostium will be decongested and ultimately there is a drainage. The stimulation through the nose, through nose টা বলবে, নাকের মধ্যে দিকে যেতে হবে, it will help to increase the ciliary function, যাতে সিলিয়ারি মুভমেন্টটা ভালো হয়। নেক্সট হট ফোমেন্টেশন, গরম ভাপ নেবে কাপড় দিয়ে। সার্জিক্যাল ড্রেনেজ, অ্যাকিউট যে অনেক দিন থেকে হয়ে আছে, এখানে কন্ট্রোভার্সি যে আমরা করবো কি করবো না, না হলে কমছে না তখন অ্যান্ট্রাম ওয়াশ করতে হবে। মেডিকেল রিসপন্স ফেল, ইফ দেয়ার ইজ ফ্লুইড ইন দ্য এক্সরে ইন্ডিকেটিং পাস, দেন উই ডু দিস শুড নট বি ডান আন্ডার কভার অফ সুইটেবল অ্যান্টিবায়োটিক। তার আগেই ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। কেন? উই হ্যাভ টু পাংচার অ্যান্ড এন্টার ইন টু দ্য maxillary sinus. This is actually not done nowadays. Endoscopy অনেক ইজিলি করা যায় উইদাউট ড্যামেজ। এটা পেনফুল, যদিও কি করে করা হয়, অ্যান্ট্রাম ওয়াশ ডান কি করে করা হয় না, প্রথমে নাকটাকে আমরা 4% জাইলোকেন দিয়ে অবশ করলাম, তারপরে যেখানটাতে ইনফিরিয়র মিয়েটাসে গেলাম, মিডল মিয়েটাসে গেলাম, না এটা অ্যান্ট্রোস্টোমি হয় ইনফিরিয়র মিয়েটাসে দিয়ে সোজা যেখানে ইনফিরিয়র টার্মিনেটটা এসে লাগছে, আমি ফ্লোরের দিকে যাচ্ছি। প্রকার অ্যান্ড ক্যানুলা মানে একটা হাতের হ্যান্ডেল রয়েছে, তার মধ্যে আউটডোর দেখতে পাবে, দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে নিয়ে গেলাম। দেন ইউ টাচ দ্য পোস্টেরিয়র এন্ড, একটু ব্যাক করলাম। দেন পিয়ার্স যখন ফুটো করলাম তখন আউটার ক্যান্সাসের দিকে একটু রোটেট করে দিলেই ছাট করে উই ফিল এ লস অফ সেন্সেশন অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস এ সাম পোর্শন। পুরো দেবে না, এত জোরে দেবে না যে পোস্টেরিয়র ওয়ালটা ফুটো হয়ে যাবে। সুতরাং এইটা করে দেওয়ার পরে ভেতর থেকে এটা বার করে দেওয়া হলো। দেন অনলি দ্য ক্যানাল ইজ দেয়ার। দেন হিগিনসন সিরিজ বলে একটা সিরিজ আছে, জলের বোতল থেকে ওই আয়দার পিচকারি দিয়ে অথবা হিগিনসন সিরিজ দিয়ে ওয়াশ করা। পেশেন্টকে বলা হবে মুখটা নিচু করে যেটা ঢুকছে বার করে দাও, বাটি ধরে নাও, ওকে হিগিনসনে দিয়ে মুখ দিকে শ্বাস নিতে বলো, আর জলটা পুচ করে ফেলে দিতে বলো। ইউ উইল সি দ্য টার্বিড ফ্লুইড, বাট দিস ইজ অ্যাবান্ডনেটেড বিকজ ইট ইজ পেনফুল, ইট ইজ মোস্টলি অ্যাবান্ডনেটেড। দরকার হয় না, অনেক ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক বেরিয়ে গেছে। যদি রেসপন্স না করে, ইউ ক্যান গোয়িং টু গিভ এ গুড রেজাল্ট, বাট উইথ কভার, বিকজ আমি বোন পিয়ার করছি, ইনফেকশন ক্যান গো ইনসাইড ইন দ্য বোন। সো জেনারেল প্রিন্সিপাল অল, এবার আমি সবগুলোকে আলাদা করে না বলে একসঙ্গে বলছি। যদি হেলদি ডায়েট টু কিপ ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং, আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে সাম অফ সিগারেট স্মোকিং শুড বি স্টপ, মিনিমাইজ ইয়ার কন্ট্যাক্ট উইথ আদার পিপুল হু হ্যাভ কোল্ড, যাদের রাইনো ভাইরাস ইনফেকশন হয়েছে, করোনা হয়েছে বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, তাদের কাছে যেও না। ইউজ হিউমিডিফায়ার ইন ড্রাই ওয়েদার,
এই যে আমি কথা বলতে বলতে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে বিকজ হিউমিডিফিকেশন ইজ নট দেয়ার, আমাকে জল খেতে হবে। তাহলে এই যদি ওই ময়েশ্চার কম থাকে তাহলে হতে পারে গেট এ ফ্লু ভাইরাস এভরি ইয়ারলি। দিস ইজ ডান। আমাদের সময় যে তো ইমিউনোলজিতে যে এটা হলো কি বলে ইমিউনেশন শিডিউলে ছিল না, এখন কিন্তু অ্যাড হয়েছে যে এভরি ইয়ার তোমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে নিয়ে রাখবে অ্যান্ড ট্রিট অ্যালার্জি প্রম্পটলি। যদি অ্যালার্জির কোনো ফ্যাক্টর পাও ইমিডিয়েটলি চিকিৎসা করলে এই ডিমান্ডটা পারসিস্ট করবে না, অ্যান্ড পারসিস্ট করবে না শুধু নয়, ইফ ইট লাস্ট ইউ ক্যান গো 5 or 6 দিস থিং তো হবে না। টেক ডিকনজেশন হোয়েন এভার ইউ হ্যাভ নেজাল। যদি আমরা ওরাল খেতে হয় তখনও কোনো সময় নেজাল ডিকনজেশন হচ্ছে না, ওরাল ডিকনজেশন মে বি রিকোয়ার্ড। দ্য মোস্ট কেসেস অফ অ্যাকিউট সাইটিস আর ট্রিটেড ইন দ্য হোম ম্যানার। বাড়িতে করা যাবে, হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে না। বাড়িতে কি কি করা হবে? দ্য ময়েস্ট ওয়ার্ম ওয়াশক্লথ হেল্ড ওভার, একটা টু রিডিউস দ্য কনজাম্পশন, একটা হালকা করে রুমাল বা টাওয়েলটা ভিজিয়ে রেখে হালকা গরম সেটাতে সাইনাসের উপরে দাও। হিউমিডিফায়ার রিডিউস দ্য কনজেশন। দ্য স্যালাইন স্প্রে যেটা বললাম রিডিউস দ্য ময়েশ্চার, ড্রিঙ্কিং প্লেন্টি ফ্লুইড। যাদেরই ইনফেকশন হয়েছে এনি ভাইরাস ইনফেকশন, যেখানে মিউকোসা শুকিয়ে যাচ্ছে ডিউ টু দিস থিং, যদি বেশি করে জল খাই তাহলে সেলের মধ্যে জল আসবে, দ্যাট উইল নেজাল কর্টিকোস্টেরয়েড স্প্রে, দ্যাট ইজ ফ্লুটিকাজোন, reduce the sinus inflammation. Oral decongestion has satisfied Sudafed বা ট্রাইপোলিন হাইড্রোক্লোরাইড। দ্য আগে খুবই ইউজ হতো, এখন তার জায়গায় বিলাস্টিন এসে গেছে, তার সঙ্গে মন্টিলুকাস এসে গেছে। সো দিস আর দ্য থিংস যেগুলো আগে ছিল। অ্যাক্টিভেট আমি এখন 10 বছর ইউজ করিনি, 10 বছর কেন 15 বছর। যে অ্যানালজেসিক দিতে হবে কারণ দেয়ার ইজ পেন। ওকে, আমি শেষ করে দিচ্ছি, বেশিক্ষণ দেরি করবো না। নাও স্লিপিং উইথ হেড এলিভেটেড, এরকম শুয়েছিল তাই জমছিল, মাথাটা যদি উপর থেকে ধরে থাও তাহলে কিছুটা ড্রেনেজ সুবিধা হবে। সো স্লিপিং উইথ এ হেড এলিভেটেড, ইট উইল হেল্প দ্যাট ইন হোম ট্রিটমেন্ট। In chronic sinusitis, the features are almost the same but less intense. Sometimes there may be vague symptoms. এই যেটা বললাম, ভাল লাগছে না, বারবার কপটা ক্লিয়ার করতে ইচ্ছে করছে, এই লোকটা বদ অভ্যেস আছে। কি ম্যানার রে, এটা বলি না কি ম্যানার, যেখানে সেখানে থুতু ফেলছিস তা নয়, গলাটা শুকিয়ে আছে চটচটে কপ দিয়ে। চটচটে কপটা চটচটে কেন? বিকজ সিলিয়ারগুলো ঠিক মতো ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে না, স্পিডটা হচ্ছে না। দেয়ার ইজ ড্রাইনেস অফ দ্য মিউকোসা ডিউ টু ইনফ্লামেশন। দ্য ফরেন বডি সেন্সেশন ইন দ্য থ্রোট is the common symptoms. অনেকদিন ধরে এই কমন সিমটম নিয়ে the patient who is having from chronic sinusitis and chronic pharyngitis, they feel ডাক্তারবাবু আমার দেখুন না, আউটডোরে যাবে দেখবে যে আমার গলাটা ভালো করে দেখুন না, অনেকদিন হয়ে গেল, ক্যান্সার নয় তো। সো একটা ফোবিয়া এসে যায় যে আমার ক্যান্সার নয় তো, ফিলিং অফ ফরেন বডি কেন? সবাই ওরও ফরেন বডি সেন্সেশন ছিল, বাট ইউ হ্যাভ টু সি ওর ফরেন বডিটা ক্যান্সার বা কাঁটা থেকে নয়, আমাকে দেখতে হবে। সেই জন্য দেখার সময় আমি মিউকোপাস গ্রানুলেশন, posterior pharyngeal wall granulation tissue দেখতে পাবো, বিকজ pharyngitis will be also there. ড্রাই ইরিটেটিং কাপ আমি আগেই বলেছি, এটা ভুল করে চেস্ট ফিজিশিয়ান দিকে যায়, চেস্ট ফিজিশিয়ান সাইনাস ইনফেকশনও করে না, বিকজ দে থিঙ্ক ইট ইজ দ্য মেন পার্ট, হার্ট অ্যান্ড লাং ইজ দ্য মেন পার্ট অফ দ্য, বাট টু এন্টার ইন টু দ্য গেট ইউ হ্যাভ টু গেটকিপার কাছে পাস দিতে হবে। সেই গেটকিপার আমরা, ইফ আই সি দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য দিস, ডোন্ট এন্টার, ইউ হ্যাভ নো পারমিশন, তোমার নিয়ে নেই, তুমি এই ক্লাসে পড়ো না। বোঝা গেল আমি কি বললাম? সুতরাং চেস্ট ফিজিশিয়ানকে যাওয়ার দরকার হয় না। আমি ওদেরকে ছোট করছি না, বিকজ দে ডিল এ লট অফ থিংস, দে নো মোর দ্যান আস, দে লার্জ অফ সাবজেক্ট। সো দেয়ার মে বি ডাল হেডেক, নেজাল অবস্ট্রাকশন, ফাউল ডিসচার্জ, দিস থিং। আর একটা জিনিস বলেছিলাম, ফ্যারিংস আর ক্রনিক গ্রানুলার। আরেকটা কি বলেছিলাম, যে ক্রনিক সাইনোসাইটিস পেশেন্টরা একটুতেই ফেটিগ হয়ে পড়ে। যদি ফ্রন্টাল ক্রনিক সাইনোসাইটিসের ব্যাপার থাকে, আমাদের ফেলিয়ার টু থ্রাইভ বা কনসেন্ট্রেশন, যে এই মাত্র কি বলছিলাম, পড়তে ভালো করে পড়লাম, ও পড়লো, দিস ইজ নট ইভেন রিটেন ইন দ্য বুক, বাট সাম অফ দ্য কনফারেন্স অ্যান্ড জার্নাল হ্যাভ মেনশন দিস। সো মেনি ডেজ আই হ্যাভ ফিল, তোমরাও ফিল করে দেখবে যাদের সাইনাসে ভোগে বা একটু ঠান্ডা লেগে গেছে, সেদিন পড়তে ভালো লাগে না, কনসেন্ট্রেশন চলে যায়। এটা এখনো বইতে এস্টাবলিশ হয়নি, আমি তাই বলছি না, বাট ইট ইজ রিটেন ইন দ্য জার্নাল মোস্ট অফ দ্য থিং। আমার বইতে আসেনি বলে তোমাদের বলে দিলাম। নাও হাউ ডায়াগনোসিস বাই এক্সরে, মিউকোসাল থেকে নিয়ে আমি দেখিয়েছিলাম একটু আগে এক্সরেতে। সিটি স্ক্যান ইজ বেটার, কেননা এখন আমি ইউজুয়ালি যখন এনআরএসে পড়াতাম বা ওদের পড়াতাম বা আন্ডারগ্রেড পোস্ট গ্রাজুয়েটে, যে এক্সরে পিএনএস ইজ নট, করবে না, দরকার নেই যখন সিটি আছে। আর্গুমেন্টটা হচ্ছে সিটি তো অনেক পয়সা লাগে,
এখন সিটির দাম কমিয়ে দেওয়া আছে গভর্নমেন্ট, 1,000 টাকা হবে, সাইনাসকে এক্সরে করতে 400 টাকা, কাজেই করা যাবে না কেন যদি আমি সাবসিডি দিই। পয়সা লাগে বললে হবে না, কিন্তু সিটিতে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, আমি অ্যান্টিরিয়ার পার্ট, পোস্টেরিয়র পার্ট, বিকজ সাজিয়েজেল স্লাইস, এক একটা স্লাইস সেই জায়গাটা দেখতে পাবো। আমি এইখানটা হলে চোখে আইবল দেখতে পাবো, সামনেটা হলে পাবো না। তাহলে পরপর এইভাবে বা পরপর অ্যাকচুয়ালি আপনি কাটতে কাটতে উই ক্যান সি সাম অফ দ্য গ্যাপ, সাম অফ দ্য স্মল থিং, কোন জায়গায় লোকেটেড। একটা এক্সরে করলে এক্সরেটা সামনের থেকে পেছন পর্যন্ত একই ইয়েতে, এখানটা পড়লো, কানের এটা পড়লো, সব, এমনকি দাঁতটাও পড়ে যায় যদি ঠিক মতো ওই ভিউ না হয়। হ্যাঁ, সেই জন্য সেই সবগুলো এটা কনফিউশন। সো ইট ক্যান বি সিন দ্য অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্স হুইচ ইজ নট ইউজুয়ালি সিন ইন কেস অফ দ্য বিকজ নাকের হাড়গুলোর জন্য অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্সটা এক্সরেতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। প্লাস ইট ইজ এ সিম্পল টু ডাইমেনশনাল ফিগার, আমরা সেইটাকে একটা কাট। সো নেজাল এন্ডোস্কোপি আমরা আবার বলেছিলাম, তাহলে দেখো আমি যেগুলো এতক্ষণ বললাম সেগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার বলছি যে কি কি দেখতে চাইবো। নেজাল এন্ডোস্কোপিতে একটু ডিটেকটিভ প্যাথোলজি, ক্লোজ প্রক্সিমিটি অফ সাইনাস টু দ্য অরবিট থাকার ফলে কমপ্লিকেশন তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়। দ্য প্যারানেজাল সাইনাস আর অ্যারাউন্ড দ্য আই, প্যারাঅরবিটাল সাইনাস বলা হয় না কেন? বিকজ the opening are in the sinus, the infection in the northern sinus goes there. So the complication also will be there in the parietal region. The next is the treatment of rhinosinusitis, conservative with antibiotic, surgical, endoscopic surgery phase, that the opening of the sinus and makes it that drainage is the basic phase. Surgery to remove the polyp or tumor if it is a correction of the DNS is to be done in chronic sinusitis or in when that there is definitely some pathology. What are the complications? Complication I বললাম, complication can be classified in case of chronic sinusitis. Complications are modern antibiotic area, these are less because আমরা proper treatment করতে শুরু করে দিচ্ছি, and serious morbidity গুলো অতটা হয় না যতটা আগে আমরা পেতাম। The awareness of the and early recognition of complication is another factor. আমরা গ্রামের লোকও এখন চট করে হাসপাতাল চলে আসে, ডাকতে হয় না। দ্য অ্যাডভান্স অফ দ্য মেডিকেল অ্যান্ড সার্জিক্যাল টেকনিক, যে আমরা কোথায় হয়েছে না হয়েছে তাড়াতাড়ি ধরতে পারি, তাই জন্যে কমপ্লিকেশনগুলো কম হয়। দ্য কমপ্লিকেশন ক্যান বি ডিভাইডেড ইন ব্রডলি দোজ ইনভলভিং দ্য অরবিট, বিকজ প্যারাঅরবিটাল সেলস আর প্যারাঅরবিটাল সাইনাস না বলে প্যারানেজাল সাইনাস বলছে, কিন্তু দে আর অলরেডি অ্যারাউন্ড দ্য ল্যামিনার প্রেপিসিয়ার কাছে আছে, ফ্রন্টাল সাইনাসে আছে, তুমি কোথায় নেই, পেছন দিকে তুমি চলে যাও, সবটাই ল্যামিনার প্রেপিসিয়ার দিকে। সুতরাং কমপ্লিকেশন উইল গো দেয়ার টু দ্য অরবিট, দ্যাট ইজ অরবিটাল কমপ্লিকেশন। কমপ্লিকেশন এক্সটেনশন টু দ্য অ্যাবাভ। ফ্রন্টাল সাইনাসে দেরি করতে বললাম কারণ ছড়িয়ে যাবে, ম্যানেঞ্জাইটিস হয়ে যাবে। সুতরাং দুটোভাবে আমরা ক্লাসিফাই করি, ইনজুরি টু দ্য অলফ্যাক্টরি ফিলামেন্ট, অপারেশন করতে গেলাম অলফ্যাক্টরি ফিলামেন্টগুলোকে আমি ড্যামেজ করলাম, অথবা ডিউ টু দ্য প্রেশার অফ দিস টিউমার অর দ্য পলিপস দে ক্যান ডিস্ট্রয়, অ্যানোসমিয়া উইল বি দেয়ার। সো এটা কি চলে এলো, সরি ঠিক করে দাও, হাতে লেগে গেল না, তোমারটা চলে গেল। হ্যাঁ, ইয়েস, পেরিঅরবিটাল সেলুলাইটিস, যখন অরবিটাল এক্সটেনশন হয়েছে, এইগুলো এই মোটামুটি কমপ্লিকেশন ক্যান বি ডিভাইডেড লাইক দিস। তোমাদের সাজিয়ে বলতে পারো বলবে, নাহলে অন্তত কিছু কিছু বলবে। হাউ ডু ম্যানেজ সাচ কমপ্লিকেশন? যে কমপ্লিকেশন হলে আমাকে করতে হবে প্রপার ড্রেনেজ অফ দ্য সাইনাস। ফার্স্ট পয়েন্ট, ফ্রন্টাল সাইনাসের এখানটার দিকে অ্যাকিউট হলে ট্রিফোনিং করা হতো, যে এটা বার করে দাও, ভেতরে ঢুকতে পারে, যখন ছিল না আমাদের সময়, এখানে ফুটো করে রস বার করে দাও, ক্রনিক ফ্রন্টাল সাইনাসাইটিস। বাট এখন সেটা এন্ডোস্কোপিক্যালি আমরা করছি, ফ্রন্টাল সাইনাস আগে কিন্তু পড়ে নিয়েছি। থ্রু দ্য ফ্রন্টাল সাইনাস, ফ্রন্টাল নিচে তুই অ্যাপ্রোচ, থ্রু দ্য ম্যাক্সিলারি সাইনাস তুই অ্যাপ্রোচ টু দ্য anterior after antisinectomy, and this same way the posterior is moidal as well as that. So when the orbital complications are suspected, a ophthalmology, neurological as well as ophthalmological consultation is essential to suspect. If the suspect and frank case cavernous sinus thrombosis may be there. So the infection from the sinus can lead to the cavernous sinus thrombosis. However, without any fundoscopic abnormality, blindness is still there. কিছু পাচ্ছি না, কিন্তু still the patient is blind. সুতরাং আমরা damage may be caused by the ischemia of the or secondary direct compression of the optic nerve. এখান থেকে পলিপ দিয়ে বা টিউমার দিয়ে কম্প্রেশন হচ্ছে, a permanent visual result from the irritation of the optic nerve by the adjacent infection. সুতরাং আমাকে অলরেডি এই সাইনাস থেকে চোখটা কানা হয়ে যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে না,
তার জন্য অপথলমোলজি কনসাল্ট করতে হবে। এটাতে ম্যানেঞ্জাইটিসের ফিচার্স আসেনি, কমপ্লিকেশন শুরু হয়েছে, লেট দ্য নিউরোলজিক্যাল কনসালটেশন, দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আইন বাঁচবে, পিঠ বাঁচবে, পুলিশ কেস বা কোর্টে দাঁড়াতে হবে না। রেডিওলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য অরবাইটিক্যাল কমপ্লিকেশন আর দ্য সিটি স্ক্যান অ্যান্ড কম্পিউটার সিটি স্ক্যান উইল হেল্প। হাউ দে আর দেয়ার। Serious complications are there nowadays. Proximity to the CNS sinus spread with infection by life-threatening causes আবার একই কথা বলেছি। আদার সার্জিক্যাল প্রসিডিওর, সুতরাং ম্যাক্সিলারি সাইনাসে যে আমরা অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস বলেছিলাম, অ্যান্টেরিয়র পাংচার, ইন ক্রনিক সাইনোসাইটিস, ড্রেনেজ অফ দিস বাই ফেস, ইগমোইডাল সাইনাস বাই ফেস ইজ চয়েস, দ্য ফ্রন্টাল সাইনাস অলসো বাই দ্য ফেস। নাও সবটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি আমি ইচ্ছে করে। এক্সটার্নাল ফ্রন্টো ইগমোয়েডেক্টমি বইতে আস্তে আস্তে লেখা বন্ধ হয়ে গেছে, এরকমই লেখা আছে। আমাদের সময় এটা কি করে করা হতো, হাওয়ার্স ইনসিশন, মানে ফ্রন্টো ইগময়েড, এখান থেকে এক্সটার্নাল কেটে ফ্রন্টালের ফ্লোর, সেখান থেকে মিডল ক্যান্থাসের কাছে এসে নাকটার কাছে, ফেয়ারস্মিথ অপারেশন, সুতরাং ফেরিস্মিথ অপারেশন। তারপরে এটা হলো হাওয়ার্স অপারেশন, হাওয়ার্স টু ফ্রন্টাল। এগুলো অস্টিওপ্লাস্টিক ফ্ল্যাপ। যখন এমন হয়ে গেছে যে আমাকে এখান থেকে ইনসিশন দিলাম, দিয়ে পুরো স্কালটাকে কাটলাম, মানে স্কালটা কাটলাম না, শুধু স্কিনটা তুলে দিলাম, দিয়ে ফ্রন্টাল সাইনাসের যে ছাপ নিয়ে রেখেছিলাম সেখানে ড্রিল করে করে ফ্রন্টাল সাইনাস ডালাটা খোলা হবে, অ্যান্টিরিয়র ডালাটা খোলা হবে, দিয়ে সব ক্লিয়ার করে আবার ঢাকা দিয়ে দেওয়া হবে। দিস ইজ এ অপারেশন বিকজ বাইরে কোনো স্কার দাগ থাকবে না। আমেরিকানরা খুব ইউজ করতেন, এখনও দরকার হলে করতে হয়। তোমরা সাইনোসাইটিসের জন্য বলবে না, বিকজ ফেস অনেক উন্নত হয়ে গেছে। সুতরাং এই সবুজ দাগগুলো, যেগুলো সবুজ পরে যাওয়া চলতে পারে, বলা চলতে পারে, কিন্তু ডিসকাশন নেই, রেড করিনি আমি। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য সাইনোসাইটিস, অল অ্যাবাউট সাইনোসাইটিস। আজকে আমার সময় হবে না আর করার। তোমাদের তরফ থেকে কিছু কিছু কোশ্চেন বলো, প্র্যাকটিক্যাল। খুবই ইজি, কিন্তু অনেক সময় জানতে হবে, পরীক্ষায় কোশ্চেন পড়বে, এবং যার নাকের কেস আছে তার তো কিছু কিছু জিজ্ঞেস করবে, যেই সাইনোসাইটিস হবে তখন জিজ্ঞেস করবে। এতটা বললাম, যতটা বললাম তার যদি অন্তত 20-30% ইয়ে থাকে, তাহলেও 5-10 নম্বরে শর্ট নোট লিখতে পারবে, তাই তো? That part actually I discussed. This is another slide actually. I forgot actually what I discussed in the last class. Anyway, so I discussed those things, particularly that is the sex offense, the rape, that is the natural sex offense. But what is important here today, I shall discuss the medical examinations of the rape victims. Because as a doctor, as I told you earlier, we have no duty. We neither have authority to explain law. What is 375 IPC, what is being amended, and after amendment, we have no authority. But our legal and moral duty and fiduciary duty to the states to perform medical examination and provide scientific evidence to the court of law for trial of a cases. Because sexual offense is a very, very important a criminal offense. That definitely you must do. So those are already discussed. I am going to that part, probably which will be not discussed earlier. Probably last class I discussed that is in the background, that is the physiology of the coitus, because that is very important for the medical legal examinations. What we are actually I am going to discuss those things. That I already I expect that actually you learn. You know, 375 IPC, just remember, from my part, I do not ask students what is 375 IPC, because it is a definition set by the law, and that is being amended several times. Probably this is the one act is a frequently, they undergone amendments frequently. Actually, there is no other act that you had gone that frequent type of amendments. After amendments, this comes. There are so many things actually that I actually discussed to the judges, that is the session judges, senior most judges, who actually give the
particularly verdicts. I told them things underlining. This is the fallacy and lacunae in the law, actually where the medical, from the medical side. Otherwise, we have no authority to explain and interpret the law. Just these portions you have to remember again, because you have to do the examinations, following of the protocols and procedures. Here, during the medical examination, again, other examination is not that important. You can this thing. Particularly medical examination of the rape victim is very important. So many procedures and actually the CRPC, IPC involved here. So while you examine a patient for the medical examination, you will have to abide by the particular rules or follow the laws. The kiki ache, that's the thing. 52, just mone rakhar chesta karo because it is important for your objective type of questions again. 53 to CRPC. What is stated in the CRPC is not that important, but when actually this thing, what I said, these things do. And section 164A, eto mone rakhbe, egulo kintu CRPC. So এখানে কি আছে, next comes যেটা আছে, that is only after 2014 POCSO Act. By the times already you heard this thing, POCSO Act, and I think that is very we are very critical about all these things, but POCSO Act. এখানে কি কি আছে দেখো, কিভাবে, how you examine a patient's procedures of examination, because it is very, very important to know. You must read it properly, particularly during your times when you pass out. But now for examination purpose, it is not that important because there are so many things. It generally not asked in the examination, but it is during the examination in practical life when you pass, it is very, very important because everything, all the procedures has been said here. কি করতে হবে এটা আমি জাস্ট দেখিয়ে দিলাম তোমাদের, because actually it prepared for the senior students. Medical evidence. This is a famous quote. I already see this thing. Why we do medical examinations? Why it is important? Police cannot proceed without medical examinations of a victim examinations. So police must bring the case to some doctors somewhere. After amendment, earlier it was to the government hospitals, Then it was amended to nearby government hospitals, that may be health centers. And again these amendments, these things, any doctors, if within 5 kilometer radius, no health center, no government hospitals available, the police can take the patient to any RMP, that is private practitioners. So be careful. Even you sit in your house actually doing some examination, police can take the examination. Police take that chance also sometimes. So naturally, you cannot avoid their things. Why are we doing? What? Law what? এই জিনিসটি জানতে হবে কি লতে কি আছে, the requirements of the law during the medical examination. Medical examinations ডাক্তারদের কাজ to give medical opinions. So naturally সেখানে কেন করি, the purpose-টা কি? আমি একটা জিনিস আগে বলেছিলাম, সেটা এখানে দেখো, particularly medical examination is done to provide medical evidence in the court of law. এটা আবারও বলেছি, medical evidence is the essentially evidence of the forceful coitus. রেপে বলেছি, তাহলে দুটো জিনিস কি কি ফোর্সফুল, the evidence of the sexual intercourse, whether the sexual intercourse has taken place, and this thing, three process, erection, intromotion, ejaculatio, all these evidences are there. Actually try to find out all these things during the examination. And another evidence of absence of will and consent. The evidence of that is the two most important components of the rape, not the sexual intercourse. Already I mentioned these things. Always during the medical examinations, we try to find out why these things elicit this particularly response by the thing, that is injury. That is injury, genital and extragenital injury. So probably, আমার মনে হয় এটা একটা রিপিট again these things, Locker's exchange principles. বার বলছি একটা কথা, very simple principles. It is always followed in all criminal investigations. So also these medical examinations of the victims. What is stated here? Essence of these things, wherever two things come in close contact or proximity,
there is always exchange of the matters from one to others. তাহলে আমরা সবসময় আদার ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনস এখানেও ঠিক তাই করি যে ভিকটিমের বডিতে আমরা অ্যাকিউজড পার্টস দ্য মেল সাসপেক্ট তার বডি পার্টস ট্রাই করি জাস্ট এনিথিং অ্যান্ড অ্যাকিউজডের বডিতে ভিকটিমের বডি পার্টস. So this Locker's principle to establish connections between the two. This is very, very important. Never forget, because actually it is frequently asked in the exam. That is the basis of all criminal investigation. So also the sexual offense cases. এই অবজেক্টিভস গুলো মনে রাখো, কারণ এটা জাস্ট হোয়াট আই প্রিপেয়ার দিস থিংস, ইট ইজ নট এভরিওয়্যার ইট ইজ গিভেন. দ্য অবজেক্টিভস কেন আমরা করি মেডিকেল এক্সামিনেশন, that is a requirement of the law. Again আমি বারবার বলেছি, without examinations the trial cannot proceed. Trial cannot proceed, and that depends, the trial will depends upon this examination. You must do the examination. Here কি কি obtain confirmation, আমি লোকার্স প্রিন্সিপালটা বলেছি, লোকার্স প্রিন্সিপালটা মনে রাখো, কারণ আবারও বলছি বুঝতে হবে. Unless you understand, you cannot do the examinations, because there are so many protocols and the procedures you have to follow. So naturally you must understand, otherwise you cannot do the examinations. Here the key আছে, first objectives the key, the obtains confirmation of the allegation. It is very important. আবারও পরে আমি বলবো তার স্টেটমেন্টটা, সেই কনফার্মেশনের জন্য ডেফিনেটলি এভিডেন্স, সায়েন্টিফিক এভিডেন্স দ্য মেডিকেল দরকার. নেক্সট আছে এস্টাবলিশ দ্য ইউজ অফ ফোর্স. আবার বলছি ফোর্সফুল কয়টাস ইজ দ্য রেপ, দ্যাট ইজ দ্য থিংস, দ্য ইউজ অফ ফোর্স, দ্য লিঙ্ক ভিকটিমস অফ দ্য অ্যাসাইলেন্টস, লোকার্স প্রিন্সিপাল, এই ভিকটিমের সঙ্গে এই অ্যাসাইলেন্টসের কোনো কানেকশন হয়েছিল কি না, দ্যাট ইজ দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি দ্য অবজেক্টিভ. এস্টাবলিশ এ লিঙ্ক অফ দ্য ভিকটিম উইথ দ্য সিন অফ ক্রাইম. একটা ভিকটিম সে একটা স্টেটমেন্ট দেয়, this is time, that place, and that times, particularly this crime was committed or this thing that happened. So naturally, it is the thing that maybe in many places we try to by the medical examination, try to collect evidences, try to collect matters, try to collect samples from the body of the victim to connect to the scene of crime. And next, the most important part is the identify the assailant. Identify the assailants. That is the most important investigations part. Other part is differently. একই ব্যাপার, টোটাল অল ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনস যেভাবে হয়, এটা এক্স্যাক্টলি সেম প্রসিডিউরস, অল দ্য ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন. Whenever probably now you are attending the OPD case, the history of the patients, history collection. Our actually during our time also these things, the frequently the month after month this thing, taking history is important. পেশেন্টের কাছ থেকে হিস্ট্রিটা নাও, সেই হিস্ট্রি তার কি কি আছে, পরপর জিনিস আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. হিয়ার অলসো দিস থিংস, দিস থিংস the medical examination is nothing but a medical clinical examinations of the victim or accused, the same procedures. Result depends upon this age, frequency of the sexual intercourse, and a lapse of time since the crime. আমি কি এভিডেন্স পাবো? What are the times? Again, what your mind that you know I cannot see. You must understand, you must know what you are going to examine and what you are going to collect, because you see objectives of the examination you must understand. So here is it is the things actually which actually the changes the medical examinations evidences. একটু জাস্ট ফার্স্ট বলে যাচ্ছি, আবারও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আবারও বলবো, বাট দিস ইজ মাই জব, দিস থিংস প্রিলিমিনারিজ. একটা মেডিকেল এক্সামিনেশন করতে হলে হাউ, হোয়াট টু রিকোয়ার, বিকজ ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ভিকটিম এক্সামিনেশন. প্রিলিমিনারিজ first is the particularly forensic department. It may not be actually possible when they come to the gynae department straight away. This is not possible. But here, what we get in the forensic medicine department, will police brings the case, naturally these are the procedures what we definitely require, the requisition. This is it. Then this thing, consent. I mean, in details discuss korbo. Consent is a big chapter. Probably I will try to take a class on the consent, but here the consent for this examination purpose I shall explain. Identifications, then female attendant. মানে even the female
the rape victim is examined by the doctor, female doctor, still one female attendant is required as a neutral witness. That must be disinterested third party. And in cases of the male, definitely male are now forbidden actually to examine the female patients. Now this thing in our time it was not so, but after the 2014 when the POCSO Act, now actually we are not actually doing. But in case if it is not in the POCSO Act, but it is above 18, yes, any male doctor can examine with the consent of the victims, particularly if it is female. So naturally there are a lot of procedures here. Only thing again, there are protocols and procedures. Rape victim examination is so actually elaborately discussed. Everybody must understand this thing. Otherwise, you cannot proceed. এইখানে দেখো, it is mandatory. It is mandatory. মানে যাই হোক না কেন, যাই হোক, এটার জিনিস হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। নো রেপ ভিকটিম ক্যান বি এক্সামিন উইদাউট হার ইনফর্ম কনসেন্ট। আমি অলরেডি জেনে শুনে যাই না, কনসেন্ট টাইপস অফ ইমপ্লায়েড কনসেন্ট অ্যান্ড কনসেন্ট, that is written or verbal expressed consent. Here one is written informed consent, it is also expressed consent, that is most important, particularly in the medical portions, in the surgery, but here in medical examination of the rape victim, it is most important. So naturally, and that things, how to take consent, আমি একটা জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করব, is how the consent, particularly the format of the consent from the victims. কারণ এটা না নিলে কেউ প্রসিড করতে পারবে না, neither a female doctor nor a male doctor. So that is very important. The girl above 12 years can give valid consent for examination. এটা কিন্তু মনে রাখবে, MCQ এর জন্য is very important. কারণ consent for age of consent for medical examination মানে যাই হোক না কেন, that is 12 years. Age of consent for giving surgery, these things, that abortion and other things, that is 18 years. But here 12 years, এটা কিন্তু মনে রাখবে, it is very important. 12 years এর পরে সব consent, without that girl's consent you cannot proceed. And these things, however, একটা জিনিস দেখেছি কন্টিনিউয়াসলি আছে, নো গার্ল শুড বি এক্সামিন। তাহলে 12 বছরের নিচে কি হলে কি হয়, 9 বলছে we take consent from the legal guardian, mother, parents or something, particularly here mother. Kintu sometimes, many times we found these things, even the mother has given consent, girl was initially these things actually nothing said, but during examination when we proceed, particularly private part examination, girl resisted. Because most of the cases, this very peculiar world here, there is actually the conflict of the interest. So naturally in that cases we must not proceed. We must not proceed examinations on any victim girls against resistance. এটা কিন্তু মনে রাখবে, these things তারা otherwise কিন্তু ভীষণ চান্স আছে কিন্তু বিপদে পড়ার। In case of the girls below 12 years, কি কে হয়, কি কে করে, আমি আরো বলছি, this is the things you will never hear. Just try to hear and try to actually memorize. কে ন্যাচারালি করে, আমি বলেছি এক কথায় বলতে পারি, লিগ্যাল গার্ডিয়ান। কি মনে রাখবে কথাটা, নট গার্ডিয়ান বাট লিগ্যাল গার্ডিয়ান। গার্ডিয়ান একটা কথা, তারপর যে লিগ্যাল গার্ডিয়ানস, ন্যাচারালি সেখানে আছে নর্মালি ইজ এ ন্যাচারাল লিগ্যাল গার্ডিয়ান ইজ প্যারেন্টস, not after separations but actually under the custody. Again this thing, after separation যদি mother father যদি divorce যদি হয়ে থাকে, তখন naturally in that cases naturally mother or the particular lawful guardian. তো এই জায়গাটা হবে গার্ল একটা allowed external examinations, তারপর প্রিভেন্টস, এই জায়গাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, because it is very important. Again in practical class I'll try to actually, otherwise there is no scope, actually there is no scope to get cases here, no scope, but still in practical class I shall try to give some actually the on virtuals or other mode actually. Female attendant, POCSO Act, এটা খুব বেশি বলবো না। কিভাবে করবে এক্সট্রা জেনিটাল বডি পার্টস, এক্সট্রা জেনিটাল বডি পার্টস কি আছে, তার মধ্যে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা বলার চেষ্টা করব, এক্সট্রা জেনিটাল বডি পার্টস ইনজুরিটা শুরু হলো, এক্সামিনেশনস ইনজুরি। এগেইন আগেও বলেছি ইনজুরি সার্টিফিকেট কি আছে, ডিটেলস অফ দ্য ইনজুরি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অল বডি পার্টস, দ্যাট ইজ the private parts and other than this private part, that is called the extragenital body parts. তাহলে সব জায়গাটাতেই কিন্তু সব সময় কিন্তু টোটাল জায়গাটাই কিন্তু ইনজুরি
টোটাল এক্সামিনেশন করতে হবে, একদম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এভরিথিং, সে স্মল অ্যাব্রেশন, স্মল ব্রুজ, স্টেনস, এভরিথিং। কিন্তু আবারও বলেছি, অন্য ইঞ্জুরির সঙ্গে কিন্তু এখানকার এই ইঞ্জুরি, পার্টিকুলারলি ভিকটিম এক্সামিনেশন ইঞ্জুরি ইজ এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট। পার্টিকুলারলি এগেইন আমি আরও বলছি যে গার্লস স্টুডেন্টসটা বলছি, অ্যানাটমিটা অলরেডি আমি আর খুব বেশি বলবো না। আর অ্যাকচুয়ালি অ্যানাটমি কি কি আছে, এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া এখন তো আবার অ্যামেন্ডমেন্ট করার পরে একটু চেঞ্জ হয়েছে, তো এখানে হওয়ার পরে এক্সটার্নাল জেনিটাল এক্সামিনেশন পরপর ন্যাচুরালি একদম এইভাবে আসবে, ভালভা, ভেজাইনা, তার মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস আসছে, কি কি আসছে, এই ভালভা এক্সামিনেশন এর চেঞ্জটা হবে, ডিফ্লোরেটোমেন, এটা আবার নেক্সট ক্লাসের মধ্যে হবে। এই একটা জায়গা actually you see our teachers actually requested me to explain this hymen কি লেখা আছে, this otherwise, খুব ভালো করে দেখো ফার্স্ট লাইনটা, this otherwise insignificant structures immensely valuable in the cases of the sexual offense cases. It is nothing but double layer of this fibrous layer with the covering of the mucous membranes. It ruptures easily. Otherwise insignificant, medically insignificant, but immensely important. It's very important. Hymen may be thin, thick, fleshy. So it depends. এই জায়গাটাতে আমি একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি বলবো, particularly these things. Thick and fleshy and elastics may be loose, folded. There is different kinds of the hymens. আবারও বলেছি, hymen medically insignificant. এই অনেকে, even the gynae department most associate professor, I shall explain this, actually these RG times. One case, they have written hymen lost. What is meaning of these things? Then they think, how do you mean by the hymen lost? Even these things, the associate professors of the gynecology, they never saw hymen. They did not have any idea. So naturally these things have to go there and demonstrate how to examine the hymen structure. So now these procedures come so many the glass rods and other things, but it can be very easily examined with the throat swab or any swabs. So naturally these things, the hymen and rupture, it is whether rupture or notch, again, because you must see the hymen, then you understand whether rupture or, this is most important, notch, natural notch and rupture. So differentiate is differentiation and which position. So naturally the questions, generally we questions these things, 5 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock position. Rupture, hymen, multiple rupture, hymen ki 5 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock. So in the case on the code doc, this thing I said, doctor, where is the clock of a hymen? The question is this, do you understand what do you mean by clock? The clock of a hymen, what is this thing? It is nothing but it is a round structure, wall. So naturally, when you identify and locate particularly, we expressed in the right of the clock that 5 o'clock position, 3 o'clock position, 9 o'clock position, write that. Though there is no clock, it is only the position as per the clock in the round structure. So naturally, that is the things actually we generally express. Some structures. Annular hymens, come on, here medically important is annular hymen. False virgin is a case. I told you the students to take the class on the virginity and the things. Annular hymen, it is separate, no, it is septate. আমার লিখতে ভুল হয়েছে, septate hymen. Cribiform hymen and paras introitus, এই জায়গাটা একটু দেখো, probably not see here anywhere. Annular hymen, here is a big opening, but ring here, just one thing, all the rings, that is the hymenal ring, it is the thing, it is intact, round, thin, most important. So it is not ruptured, there is no injury. But here also this is the things, though there is opening, it is septate, magically. Or cribiforms, this plate is very important, it's medically important because sometimes imperforate hymen causes a severe painful acute abdomen. That is the things actually the menstruation blood cannot come out. These things, that is very medical problem, these things. And is a paras introitus question is back thing, the hymen is completely, there is even the tag of hymen is not present, even the tag
just a fine tag may be attached to this, that is the caranculi hymenalis. Further elaborations, there is আবারও যদি মনে হয় অনেকগুলো আছে এক্স্যাক্টলি সেম থিং এখানে বলা আছে কিউবিফর্ম এই একটা জায়গায় দেখো এটা কিন্তু ভীষণ কমপ্লিকেটেড প্রবলেমস করে একটা জিনিস বলেছি দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান দিস স্ট্রাকচার ওয়ান ইজ অ্যানিউলার দ্যাট ইজ এ বিগ ওপেনিং উইদাউট রাপচার অ্যান্ড হিয়ার ইজ ফিমব্রেটেড ফ্লেসি ফোল্ডেড ইলাস্টিক এই দুটোর একটা প্রবলেমস আছে কি প্রবলেমস এইখানে দো hymen is intact but sexual intercourse could have taken place without rupturing the hymen. That is a very, very important medical legal problems during examinations. So opinions cannot be given on the basis of these things that sexual intercourse could not have taken place because the hymen is intact. Here you must give opinion hymen is intact. স্টেটমেন্ট দেখে নাও ইন ভির্গো ইন্টাক্টা ওই হাইমেন অ্যাবসেন্ট কথাটা কিন্তু ইভেন গাইনোকোলজিস্ট লিখে দেয় কিছু না বুঝে এটা হতেই পারে না হতেই পারে না congenital absence is very very rare there's some sort of tag may be there these things actually সুতরাং এই ধরনের কথাটা অ্যাবসেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না that doesn't mean absent that doesn't mean absent এই ধরনের opinion এটা আমি মেডিকেল ওই আরজি করে থাকার সময় frequently যাচ্ছি I had to visit the gynecological ward very frequently to demonstrate these things this is not the absent it is actually these things either paras or the habituated hymen ordinarily ruptures in the first sexual intercourse is most important thing কখনো ভুলে যাবে না এই কথাটা ও বাকি অনেক গল্প আছে সেটা আমি পরে বলবো and there is even the Supreme Court has given two-finger test, another test actually John. So naturally that is the things ordinarily ruptures in the first sexual intercourse. Once ruptured, it never unites. And on repeated sexual intercourse and after childbirth, only the thin small tag of tissue remains caranculi hymenalis. এই কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই আজকালকার দিনে এটা কিন্তু জাস্ট এমসিকিউ হিসাবে প্লেস করবে কোর্টে আমাদের বলতে হবে না But medical examination সময় these things actually you have to note. You have to note. এই যে অলরেডি বলে দিয়েছি এই 5 o'clock 7 o'clock বাট টিয়ার অ্যান্ড এ ন্যাচারাল লঞ্চ আমি আবার দেখাবো ফ্রম দ্য এক্সাক্ট সিনস তোমাদের এখানে কোনো স্কোপ নেই পোস্টমর্টম নেই কারণ আবার ভিকটিম এক্সামিনেশনসে ডাইরেক্টলি আমরা ফটো নিতেও পারি না দেখতেও পারি না সো ন্যাচারালি আই টুক দ্য চান্স ইন দ্য postmortem examination. During the postmortem we have taken several photographs. I had a particularly my stock several albums is there. Trace rupture এই যে জিনিসগুলো মনে রাখো কারণ টাইম অফ দ্য অ্যাটাক অর অ্যাসল্ট অর দ্য থিংস দ্য অ্যাক্ট উই মাস্ট ডিটেক্ট আমি বলেছিলাম না ইঞ্জুরি করার সময় টাইম অফ ইঞ্জুরি এই হাইমেন রাপচার থেকে কিন্তু টাইম অফ ইঞ্জুরি অর দ্য সেক্সুয়াল টাইম ইন্টারকোর্স অ্যাটাক কিন্তু বোঝা যায় সেটা আমাদের ডিটেক্ট করতে হবে তাহলে কি আছে Fresh ruptures generally bleeds little and blood clots attaches its margins. তাহলে আমরা বুঝতে পারি খুব several types হচ্ছে inflamed swollen till 4 to 6 days. Examination এর জন্য খুব কেয়ারফুল এক্সামিনেশন লাগে কারণ একটা টাইম অফ অ্যাটাকটা আমাদের বলতে হবে and generally heals by 7 to 10 days. এই একটা জিনিস ইনফরমেশন আমি সবটা বলতে পারবো না তো এই 7 to 10 days তার মানে 10 দিন 7 দিন থেকে 10 দিনের পরে there is no trace that actually that time what time so we cannot say these things we only see the old healed hymen tear. And 90%, we did a study of over the 140 cases. So naturally that things actually what we got these things 90% cases only the evidence of the sexual intercourse which is actually the thing is old healed tears. That means that occurred 7 to 10 days back. We cannot really comment upon these things after examination. It's a জিনিস actually whether you can see these things. Two things, arrow you can see these things. It is again this, see, we cannot take the photographs of the direct examinations. And most of the, even the gynecologists did not have any idea. You just asking, they did not have any idea what is the hymen and the structure seen. Because whenever they see a patient, they see the lost hymen. That is the rupture hymen. So they did not have any idea. So here, you see one thing, this margins thin rim around but here
margins is going to the wall. Rupture means there is rupture stream and that must reach to the vaginal wall. That only we can say this thing rupture. Otherwise, that is a natural notch. Notch is not a rupture. So naturally, the miscarriage of justice. You will give the wrong statement and wrong opinion. So you must know what is a notch and what is a rupture. So rupture means that may be in one place, but that must the rupture margin to wall that reaches. Another thing, another also these things. Here there is two places. We call these things two places. Here you will never see again this thing. You will never. This is from my personal album. You will never see it again. Here one thing, one place and another place. Here all these things three places, but here this rupture is not reaching to the wall. But two places reaching to the, so naturally you see here is 3 o'clock, 6 o'clock position, it's a rupture. It's a rupture. So naturally this type of things, only thing, yes, it can be very easily explained, though there are so many procedures that now you start with glass rods, lighted rods and these things, it's not required at all. If you have experience, only throat swab, sterile throat swab is enough how you can examine it, because that is things, by these things you can pull out, you can see all the vaginal regions. Actually, only things actually you must have some orientations of the examination, what you are going to examine and what you are going to see. Without these orientations, you cannot find any scientific findings, ruptures. এই স্টেটমেন্ট দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা ফলস ভার্জিন বলে একটা কথা আছে। False virgin is who never had a sexual experience, and the defloret of the thing who had had a sexual experience before. Particularly rape victim examinations, that two things is very important, because what findings you get, that depends upon that thing. Age and sexual experience is very important. That actually alters the findings of the examination. Here, দেখো, rarely hymen may rupture without sexual act. এই জায়গায় অনেক controversy. Now even if that gone to the Supreme Court, some of the forensic experts actually explained to the Supreme Court here, definitely the otherwise court is a layman. So they take the statements of the doctors. Sir, that is the things. কি আছে? By some accident. So now I changed it. In probably old books, some old books, they said these things. কি আছে? তো তারা কি বলেছে এই জায়গাটাতে? Means hymen may rupture without sexual act. Question is, আমি বলেছি ordinarily it ruptures in the first sexual act, but it may rupture. কি বলা আছে? By some accident, by masturbation, medical examination. এই যে রেপ এক্সামিনেশনের পরে আবার অ্যামেন্ডমেন্টের পরে এই জায়গাটা করেছিল, আদারওয়াইজ ডাক্তারদের ভীষণ বিপদ ছিল। এই জায়গাটা করেছিল, এক্সেপশন বলেছে অনলি মেডিকেল এক্সামিনেশন ইজ এক্সেম্পটেড, because medical examination you have to introduce so many speculums, other things, frauds. So naturally that may cause the hymen ruptures, and that gives the wrong findings. So naturally that was has been given in the next word, the medical examination. So there must be some history of the medical examination. So naturally these things, that is very important. আবারও যদি বলছি sexual intercourse is possible without rupturing the hymen, দুটো hymen দেখেছি। কি আছে দেখো, এটা আবার বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্যই এই যে ফলস ভার্জিন কথাটা ওখানেই আসে। তা ইন ফ্রেশলি ইলাস্টিক টাইপ অফ হাইমেন, ওটা থেকে বলি যে ফিমব্রিয়েটেড টাইপ অফ হাইমেন, ফোল্ডেড, ইলাস্টিক, ফ্লেশি, দ্যাট মিনস দ্যাট ক্যান এক্সপেন্ড এনি এক্সপেন্স. সো ন্যাচুরালি ইভেন the professional workers, that was actually that found remains index. That's so naturally, because this actually by this natural structure, loose, folded, fimbriated type of hymens, these two conditions, the hymen intact, but sexual intercourse possible. এই একটা জায়গায় কখনোই হয় না। Hymen tear is so important. Only evidence. 90% cases, this is the only evidence of the sexual intercourse. Complain করছে, কেউ 6 মাস পরে কমপ্লেন, কেউ 1 বছর পরে কমপ্লেন করছে, কারণ there is no bar. You can lodge complaint any time. Even after 7 years of the cohabitations, they are complain that actually she is being raped. Actually, this thing, she has been being raped. So this thing is actually 7 years of the cohabitation. So that happens because the raw definition is changed.
So most of the cases, hymen tear is the only evidence of the sexual intercourse, that is penile penetration, recent or past. As unless proved otherwise, rupture of the hymen occurs by penetration of the erected male organ. So that is the very important things. তারপর ভ্যাজাইনাল ক্যানাল এক্সামিনেশন খুব ভালো করে দেখতে হয়, এই জায়গাটাতেই করেছি পার্টিকুলারলি। তার থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে জাস্ট আমি বলেছি এভরিথিং অল ইনজুরি ঠিক কী কী ভাবে দেখতে হয়, এই জায়গাটা একটু দেখো। খুব সবাই শুনেছো, খুব চালু কথা, টু ফিঙ্গার টেস্ট। What is two finger test? When actually you guys going to the interview, actually ask those things. Yeah, Miss Delhi, they're actually this thing. What is two finger test? You are feeding them some with wrong information. A finger is the most sensitive and common instruments by the doctors to do the clinical examinations. Always we hinge the percussion, everything we do. So naturally, you bring the victim girls at any time of the day to the health centers. Where do the doctors get the instruments for the examination? So they use digitals. But how comes the two-finger test? The wrong information, misconceptions of the two-finger test, and that is being made, and doctors are being punished. What question is this thing? The digital, actually the question is a digital examination. We always, what we do examination in the labor time, the delivery time, that also do examination here, use these things. The delivery time is probably, actually you have not attended any, delivery is not being done here, no? So naturally the labor. So there is particularly the os dilatations. Os dilatations during the labors always measured by the finger dilation. Two finger loose, three finger loose, and loose. It is the doctor's commonest instruments is this, and that is the most sensitive. So naturally that things a vaginal examination, all of these examination, that is it. So naturally there is wrong perceptions actually from the part of the other these non-medical person. So it is a layman's term. Layman's term. These things don't use this in two finger. Actually what was used during our time, that actually laxity of the vaginal canal was actually expressed in terms of the two. That I do express these things during labor time. Cervical dilation we express, still we expressed everywhere. There is two finger dilation, three finger dilation, and loose. Finally, that period, yes, labor is possible. So here also this thing, only the vaginal canal dilation. So they took it in wrongly, this two finger, because two finger loose was word used by the doctor to express the vaginal canal laxity, that is the deflorant oven or the so-called is habituated to sexual intercourse. So some particularly activist or some feminist or some other persons actually do not like that things. They actually, that should be expressed like this. So naturally these things, two finger test, now this thing, it is actually the defaming the woman, they said. But you come for the medical examination, what doctor do? Either you do the medical examination, they will do the medical examinations with their instruments. Commonest instruments is the digital finger. So naturally they express it like this. So again, the common word for so this thing, vaginal examinations is very important, very important. Again, the girl students, I do not know where I will try to actually the make you little conversions with the examination, if it's possible, trying to find some mannequins and other things. So that is very, very important. Otherwise, you will not be spared from actually doing the victim examination. So naturally, be careful. I will try to do these things. Medical examinations এর কেন এগুলো হয় অলরেডি আমি বলেছিলাম। এইখানে একটা জিনিস বলেছিলাম কি কি এজ এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি করেছি। It depends upon the age. Virgin, prepubertal girl, and postpubertal girl. Because I told this thing physiology about desire or no desire. Desire means there will be genital reactions and the sexual orgasm. So chances of the genital injury is less. But if the prepubertal virgin young, the either thing physiological development is less, the physical development is minimum. So chances of the injury is maximum. But deflorant, the genital injury is less. But again, resistance is important because the deflorant women, married women, or the particularly socially upgraded women who are going to the, they know how to prevent the attack.
So naturally they give maximum resistance, so there will be a lot of injury, extragenital injury. Here, extragenital likely and more severe, genital injury may be slight or absent. এখানে কোথায় এই women's deflorate women, but virgin girls, that is very important. Personal effects, বাকি procedures গুলো এখন practical ক্লাসেই ভালো করে জানবে। খুব delicate examination. Again, these things, it's a very delicate examination. You must collect it, otherwise you will be grilled in the court of law like anything. You cannot these things. So, swab and smear, কি স্যাম্পল নিতে হবে আবারও বলেছি, আমার সেই লোকার্স প্রিন্সিপাল অবজেক্টিভসটা আমাদের জানতে হবে, টু কানেক্ট দ্য ভিকটিমস উইথ দ্য প্লেস অফ দ্য অকারেন্স, টু কানেক্ট দ্য ভিকটিমস উইথ দ্য অ্যাকিউজড, to connect the thing and identify the accused. So sample collection is very important, and that is mandatory. If you do not these things, with 2 swabs, 2 smears, I said now the national protocol, they said 5. I objected to them. Actually, that's why that national protocol could not be introduced in West Bengal. So naturally, that is the thing. এইগুলো শুধু দেখে নাও, মনে রাখবে। আবার এটা কোশ্চেন্স আমি বলি, দেখো ভালো করে ইম্পর্টেন্ট কথা, এই কথাগুলো শুধুমাত্র এখনো নয়, এভরিওয়্যার আই টেল দেম, এসেন্সটা এই কথাগুলো। এভিডেন্স অফ দ্য সেক্সুয়াল ভালো করে দেখে নাও, পড়ে নাও। আমি আবারও বলছি, এই স্টেটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট এক্সপ্লেইনস absence of sexual intercourse does not rule out rape, absence of semen or spermatozoa does not exclude sexual intercourse. That means there is ejaculation, but azoospermia or use of the some contraceptive condom. So naturally, that's why after these things, the police has to search the area whether that is available, because the spermatozoa is not available in the swab and smear, but actually there was attack. So naturally, the police and the persons actually the search the area whether it is available there. Injuries are not uncommon on both partner, that is immunity, consensual sexual intercourse. এইটা কিন্তু মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, যদিও MBBS এ খুব নেই। এফএসএল রিপোর্ট, এই যে সোয়াব স্মিয়ার কালেক্ট করতেই হবে, নাহলে প্রবলেম হচ্ছে কিছু জিনিস, দের ইজ এ প্রোটোকল, ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য প্রোটোকল, 1 2 3 4, দ্য চেকলিস্ট, ডান 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 ডান। দেখো সাব ব্যাংক কি এলো সেটা তোমার কথা নয়, কথাটা যে হোয়েদার ইউ ফলোড দ্য প্রোটোকল, তুমি এটা করেছো কিনা। The result may come negative, that negative is positive, that means you have done the collection, that is none of your business, but you have to follow the protocol, সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা ইম্পর্টেন্ট মানে in the sense any lapse from your part you will be accused, co-accused. যে ডক্টর tried to deliberately tried to save the accused, ডাক্তার সেই জায়গায় যেন না যায় যে আমি যাব, কোর্টে বললো ডক্টর হ্যাজ মিসড দিস থিংস, ডক্টর deliberately did not collect these things because to save the accused. সো এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ভেরি ভেরি সেন্সিটিভ। আমি আবারও বলছি, দিস পার্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগাল ডিউটি, তোমাদের কিন্তু খুব ভালো করে শিখতে হবে, আমার এখানে আর কোনো সুযোগ নেই। দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি আই এম টেকিং দিস ক্লাস elaborately. এখন ব্লাড গ্রুপ করতে হয়, আবারও বলছি কথাটা হচ্ছে যে ব্লাড গ্রুপ দিয়ে কোনো কিন্তু অ্যাসাইলেন্টকে ডিটেক্ট করা যায় না, ভিকটিমকে নয়, কিন্তু এক্সক্লুড করা যায়। There are millions of the persons with the group A positive, তাই না? But it is very easy to grouping blood. এখন ওই জন্য বলছে ব্লাড রেখে কি হবে, ব্লাড নেই, বাট দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাট লিস্ট ফর এক্সক্লুশন। এ যদি হয়, একটা ভিকটিম ইজ এ, accused is B, now your naturally the blood group comes neither A nor B, something some O like this thing. So naturally exclusions can be done, but A comes means there are millions of the A, the B is a millions of the B, that cannot, but that is very important. Exclusion also necessary. So if you do not do these things and perform your duty, এটা তো সবাই বোধহয় খুব বুঝে গেছে, ফিঙ্গারপ্রিন্টস। আচ্ছা, এটাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলা হয় কেন? আমি একটু জাস্ট বলে নিই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কারণ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডাজ ডিএনএ হ্যাভ ফিঙ্গার? হোয়াই ডিজ নট? খুব ইন্টারেস্টিং কথা, কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো।
Why it is known as DNA fingerprint? Question is this, you know, the absolute identification is dactylography. Absolute identification, inclusive, एक dactylography or fingerprint. So DNA, now in modernity, DNA also as absolute as the fingerprint. Sir Alex Jeffrey first introduced the Colin Pitchfork. That is a very Yorkshire case. That is also a rape and murder case. The Yorkshires and Colin Pitchfork. So naturally, Sir Alex Jeffrey, the actually first these things, DNA profiling or these things. So DNA fingerprinting, এখন আছেই আছে. Once you find the spermatozoa in the swab, that must be sent for the DNA fingerprinting, because so naturally we collect the blood from this thing. So absolute, these duties of the doctors is actually the mandatory. You must have to perform all these things. Otherwise, again, if lapsing means you will be co-accused. DNA is stable. একটা কথা এটা মনে রাখো, it is a famous quote. DNA is stable when it is frozen and dried. অনেক দিন পাওয়া যায় 6 months unless it is exposed to the soap, ultraviolet ray, or all these things, because that degrades and degrades DNA very fast. Otherwise, it is actually very stable. So naturally, blood stain or seminal stain or any saliva stains or swabs from anywhere we can find out the DNA, and that is the important. That is the stains in the cloth, in the body, in the sumpsure. So that is so important. These things actually, collections of the sample is so important during the victim examination because of these things. Once you can find some samples, so the accused, the assailants can be identified most accurately by DNA fingerprint. Because if the DNA is available, so naturally blood, again one thing, blood stain, but not RBC. It is WBC, from where DNA is available. The RBC does not contain any chromosome, so naturally it's a DNA is not available from RBC. Blood, it is the WBC. So blood stain, properly preserved blood stain, dried, that we do collect. That's why that we do collect the blood stain here. Particularly DNA is frequent here. Here is not very frequent. The police usually send any person these things, and there is one thing, the samples collections for the DNA. একটা দেখাচ্ছি শুধু, পরে আমরা ফরম্যাটটা দেব, কারণ তোমাদের ফরম্যাট একটা দিতেই হবে, আদারওয়াইজ ন্যাশনাল ফরম্যাট তোমরা এক্সামিন করতে পারবে না। এটা যেভাবে ফরম্যাটটা অ্যাকচুয়ালি দ্যাট আই প্রিপেয়ার্ড অলসো ডিউরিং মাই টাইম দেয়ার। তো ফরম্যাট অফ দ্য এক্সামিনেশনস কি কি করতে হবে, পরপর জিনিসটা আছে, হাউ টু প্রিপেয়ার দিস ফরম্যাট, কারণ এই ফরম্যাটের বেসিসে তোমাকে করতে হবে। তো উই প্রিপেয়ার্ড হিয়ার অলসো ওয়ান ফরম্যাট দেয়ার। তো এখানে একটা স্যাম্পল একটা দিলাম, জাস্ট ফটোগ্রাফি, সম্ভব হলো না কেন, যে কোনো কারণে একটা ইয়ে করেছি। যে এইগুলো দেখো তো, পড়ে নাও, কোশ্চেনগুলো পড়ে নাও। কোর্টে গিয়ে এই কোশ্চেনগুলো তোমাদের কিন্তু ফেস করতে হবে। অল কি আছে, অবজেক্টিভস অফ দ্য এক্সামিনেশনস বলেছিলাম, সায়েন্টিফিক প্রোটোকলটাও বললাম। নাও দ্য FAQ, frequently asked questions. পুলিশ যখনই কেস নিয়ে আসে, they come with questionnaire. They put the questionnaires. For examinations, you must be able to answer those questions, either to the police during the everything, in the reports, or in the court of law. যখন হবে তখন কিন্তু জানতে হবে। তো কিরকম, is there any evidence of the recent sexual intercourse? ওই আবারও বলেছিলাম, দুটো ভাবে জানতে পারি। রিসেন্ট সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স আমরা দুভাবে জানতে পারি, দ্য টাইম অফ দ্য ইঞ্জুরি, দ্যাট ইজ হাইমেন টিয়ার, টাইম অফ ইঞ্জুরি, ভ্যাজাইনাল ইঞ্জুরি, or some injury, that's the things actually intervaginal injury, and from the spermatozoa or the semen. That means how recent, because spermatozoa আমি ভদ্র স্মিয়ার বলেছি, সেখান থেকেই জানি, and that is important. But very rarely we got a case, actually very rarely we get a case of recent sexual intercourse. Very rarely. Is there any evidence of the sexual intercourse at any time in the recent past? আমি বলেছিলাম সেই জায়গাটায়,
কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। একটাই শুধু ওল্ড হিল্ড হাইমেন্টিয়াম যদি পাওয়া যায়, ব্যাস, দ্যাট ইজ অনলি এভিডেন্স। কারণ কে কখন কমপ্লেন করবে, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য সিচুয়েশন, নোবডি নোজ, there is no bar of complaining time. It is not that thing you have to lodge the complaint immediately after the act, not that. So naturally that put a big problems to the medical persons. So naturally our opinion these things here for only on this recent past ওইটা ছাড়া আর কিছু বলার কোনো থাকে না। আর যদি কি থাকে, the pregnancy is the surest sign of the sexual intercourse, তাই তো নাকি? Unless told otherwise, কারণ pregnancy is possible in the other than the sexual intercourse. But pregnancy occurs, that is the actually evidence of the sexual intercourse. That cases are the very frequent. So naturally, again, we'll have to actually I discussed that in my the articles what we published, these things, scientific articles. That is a famous, very important article that is published during my Bakura time. The examinations of the actually on that basis actually I prepared these things. এই জায়গাটাতে খুব সাংঘাতিক অবজেকশনস পার্টিকুলারলি, আর যেখান থেকে এসছে টু ফিঙ্গার টেস্ট ইজ ব্যান্ড, যেখান থেকে এসছে টু ফিঙ্গার। বাট থিং only this explains why there is no genital injury. Only these things that can explain why there is no genital injury. And if so, if really it was a rape forceful, there should be a bodily injury. এই জিনিসটা তার জন্যই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হয়ে যাচ্ছে। সেম ফাইন্ডিংস ইন দ্য ভাইজান এন্ড হাইমেন, আমি আবারও বলছি, all these things important nowadays. The boys, it is important only the girl is above 18 years, but the girls, it is always important. It is always important. In young child and virgin, genital injuries are more severe. এই কথাটা মনে রাখবে সবসময়। এক্সট্রা জেনিটাল ইঞ্জুরি, বডিল ইঞ্জুরি, কারণ তারা জানেই না কি হতে যাচ্ছে। Neither they are the strong enough to put up resistance, neither they have any knowledge or experience to put up how to put up resistance. So they do not know any act actually what is going to happen. This they cannot apprehend. So that's why the young virgins, in these cases, genital injury is the only injury what we get during the examinations of the victim. Otherwise, no injury because of these reasons. এটা করি সবসময় সেভ করি, বিকজ transmissions of the sexual diseases is very important, because that in the girl was earlier healthy. Only after the act, after 7 days, the things we found, these things is suffering from the STD. This is a common thing. Or if the strains actually mix up, that sexually transmitted diseases from the accused or the assailant. So naturally we connect. So naturally these things always we try to connect. So all these things actually we connect. এটা বলেছিলাম আগে, এটা শুধু এখানেই নয়, এটা নিয়ে খুব মিসকনসেপশন আর পারসেপশনস ফ্রম দ্য জাজেস অলসো ছিল। যার জন্য ফর দ্য জাজেস এই কথাটা কিন্তু আমি বারবার ওদেরকে বলি, এটা বুঝতে হবে, ইঞ্জুরি ডাজ নট মিন ইট ওয়াজ অ্যাটাক অর অ্যাসাল্ট। সো ইঞ্জুরি থাকতেই পারে এক্সামিনেশনের সময়। So naturally that things, so naturally interpretations in the particular things that actually depends on the circumstances. So also the circumstance must be clear that actually why the injury here is present. It's not these things anybody can agree that was a case of the rapes. আবারও এগুলো পরে তোমাদের বলবো যদি হয়, আবারও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এটা তোমাদের প্র্যাকটিস করাতেই হবে, অ্যাটলিস্ট ফরম্যাটে লেখা প্র্যাকটিস করবো, ডেথ সার্টিফিকেট, সিক সার্টিফিকেট, ফিক্স সার্টিফিকেট, তখন আবারও বলবো, আবারও জিনিসগুলো আছে, কিন্তু এই জিনিসগুলো মনে রাখো। আমি আবারও বলছি, লাস্ট কথাটা কি দেখো, রেপ is an accusation easily to be made, hard to be proved, even harder to be defended by the party accused. এই কথাটা মনে রাখবে। That's why I wrote in my book, rape is still a very potent political weapon. নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই পলিটিক্যাল সিনারিওতে everywhere these allegations is rape against the commandant, against governor, against anybody. There is a very because of this, and the law states
the non-bailable offence. So it is very easy. So that statement from my book actually I have not given. Still it is a very strong and potent political weapon. এই যখনই যাবে যেখানে যখনই দেখবে ইলেকশনের আগে এই রেপ কেসেস খুব বেড়ে গেছে। অল ইলেকশন যে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গ্রাম প্রধান থেকে যেভাবে এখানে যেখানেই যাও না কেন, হ্যাঁ, frequently that comes because it is the easiest way to rule out a person, very important person from the scene. So যেটা মনে রাখতে হবে, কিন্তু কিছু করার নেই। We'll have to perform our doctor's medical duty. Neither the political persons, not this thing. So every comes, but keeping in mind that happens. Keeping in mind that happens because nothing happens with acquisition can done. But there is no contact, nothing. So medical examinations can yield nothing because there is no contact. It is a simple acquisition. So এটা মনে রাখতে হবে কারণ ডাক্তাররা সেখানে কিন্তু খুব এ পজিশনেই থাকবে। Oh, just actually I used reference actually when there are so many famous references. Judges want always references. There is this thing, what is the references? Actually, total things is prepared from my article, The Tackling a Case of Rape in Gynecologist Perspective. আমরা বলেছিলাম গাইনোকোলজিস্টরা কি করবে, কি করার দরকার, পার্টিকুলারলি সেই জিনিসটা আছে সেখান থেকে করেছি। দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আমি বলছি একটু দেখে নাও। আর একটা স্টাডি করেছিলাম, ডিড এ ফ্রিকুয়েন্ট স্টাডি ইন দ্য আরজিকর মেডিকেল কলেজ। অ্যাকচুয়ালি there are many cases of these things, sexual offense cases, all these things. These are the actually just very short with these things. Total number of cases suppose যদি 48 minus 34 adults, এটা একটা আছে। সেখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই দেয়নি, তার কি বলে কনসেন্টই দেয় না। এটা ন্যাশনাল প্রোটোকল হয়েছিল, আই ওয়াজ ইনভাইটেড দেয়ার। আমি এই শুধু দেখাচ্ছি, বাট আই ডিড রেজিস্ট্যান্স, আই ডিড গিভ ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স, সো দ্যাট ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি হেয়ার। এনিওয়ে, anyway, thank you. But all practical purposes, varicose vein is only a small part of a group of disorders which are together called chronic venous insufficiency. A group of disorders called chronic venous insufficiency. Am I audible to all? Okay. Now, before going through, let us go through the anatomy of it a bit. I'll slowly show you some pictures. What happens? This is the formation of all the veins, that is venous drainage of the foot. Almost all the veins, be it in the plantar aspect or the dorsal aspect of the veins, come and drain into the dorsal venous arch. This is the dorsal venous arch, and this venous arch receives almost all the venous supply of the foot, and it is approximately just distal to the heads of the metatarsal bones. The medial end of this venous arch continues as the long saphenous vein. It passes anterior to the medial malleolus, accompanies the sural nerve, then it goes upwards like this. As it ascends upwards, it bends a bit posteriorly near the medial condyle of the femur, and then still ascends upwards, and it pierces the cribriform fascia at the saphenous opening. এটা না ওটা খুলে দে তাহলে কটা নিয়ে ঘুরবো। It pierces the cribriform fascia which is at the saphenous opening, and that saphenous opening is covered by this fascia called cribriform fascia, which is 2.5 cm below and lateral to the pubic tubercle. It pierces it, and then it receives three tributaries, which are superficial circumflex iliac, superficial epigastric, and superficial external pudendal. And then it drains into the femoral vein. And throughout its course, it communicates with various deep veins. Okay? Now, I forgot to mention one thing, that is, there are two types of venous system in the lower limb. One is the superficial venous system and the other is the deep venous system.
As the superficial name suggests, it is within the superficial fascia and just beneath the skin, majority of it, okay? Now it communicates throughout its course through various perforating veins to the deeper venous system. The most common are the ankle and the mid-thigh calf perforators, the cocket 1, cocket 2, cocket 3 perforators. Then around the knee perforators, dot perforator, hunter perforator, and the largest perforator is the saphenous vein draining into the femoral vein. Mind this traffic is one way. Blood goes from superficial veins to the deep veins under normal circumstances. The reverse does not occur. Am I clear? This is a very complicated picture, but for your betterment, you can follow this simpler picture. Just see the perforators. Cocket 1, cocket 2, cocket 3, posterior tibial veins, peroneal veins, which are deeper veins. Then popliteal vein, which is also a deep vein, lesser, and the dot perforator, hunter perforator. Okay? These are the various perforators. Now, after the superficial veins, there is another thing, that is the dorsal aspect. There is the lateral aspect. The medial aspect continues at the long saphenous vein or the great saphenous vein, as we call it. The lateral aspect continues as the short saphenous vein. Short saphenous vein passes posterior to the medial malleolus. In contrast, which one? The long saphenous vein or the great saphenous vein passes anterior to the medial malleolus. Okay? Then it courses along the posterior midline approximately, accompanies the sural nerve. And in between the two heads of the gastrocnemius, it receives the gastrocnemial vein and the soleal veins. Then it pierces the fascia, popliteal fascia, and drains into the popliteal vein. Am I clear? As I said, the two veins accompany two nerves. One is the long saphenous vein accompanies saphenous nerve, and the short saphenous vein accompanies sural nerve. Okay? These two are to be remembered. Why? I will tell you later. Now, the deep venous system. The deep veins in the leg. What is leg? Can you please elaborate? What is defined as leg in medicine in our subject? Inferior extremity has three components: thigh, leg, and foot. Isn't it? Leg is from knee to ankle. Very simple answer. I expected one of you will answer. Isn't it? Am I wrong to expect that? So in the leg, there are three vena comitatus. You have read in anatomy. What is the vena comitatus? Two veins passing side by side along a named artery. We all know from our knowledge of anatomy that there are three compartments: anterior compartment, posterior compartment, and the peroneal compartment. All the three has three arteries: anterior tibial, posterior tibial, and peroneal. And along each artery passes a pair of vena comitatus. All these unite to form one vein ultimately. How? These six veins intercommunicate with each other and they intercommunicate and come together in the popliteal fossa to form the popliteal vein, which also receives the popliteal vein passes upwards through the adductor hiatus into the adductor canal. Adductor canal is also called the subsartorial canal or the hunter's canal, whichever you may name it. In anatomy dissection, you have seen it. Within the adductor canal, it is continued as the femoral vein. Then it receives the deep femoral vein in the femoral triangle and then passes behind the inguinal ligament to become the external iliac vein. So if you look at the photo, this is roughly the the three veins, these three are actually vena comitatus. They unite, form the popliteal vein, then passes into the thigh.
in the femoral, in the adductor canal. Then it receives the profunda, the deep femoral vein becomes the common femoral vein. Then it is continued as the external iliac vein in the pelvis. Now, chronic venous insufficiency, as I have already said, varicose vein is only one manifestation. Chronic venous insufficiency can have many causes. Majority of these causes, majority of the patients of chronic venous insufficiency, খুব ঘুম পেয়েছে রে, খুব টায়ার্ড লাগছে, architecture, which causes chronic venous diseases. There are many causes of venous hypertension. These are the causes where there is pressure gradient dysfunction, increase in intra-abdominal thoracic pressure as in COPD, pregnancy, obesity, large tumor, constipation, decreased cuff muscle pump function. You have read in anatomy what is cuff muscle pump. You have read what is this, you know, the pressure gradient that it creates, why it is needed? Yes, very good. That is also called peripheral heart. You read it? Immobility, ankle joint perfusion paralysis, dysfunction of the venous system, venous structural defect like valvular agenesis, valvular incompetence, venous dilatation, all those things. Okay? Now, clinical features of venous hypertension of leg. Okay? Number one is telangiectasia. Represents tiny intradermal venules less than 1 mm in diameter, also called thread veins, spider veins, or hyphen vein. These are the typical picture. Okay? This looks like this. And the reticular vein is small dilated fluid subdermal vein, usually 1 to 2.9 mm in diameter, usually tortuous. These together are reticular veins and telangiectasia. These are the earliest manifestations of chronic venous insufficiency. The next thing is varicose veins and malleolar flare. Varicose veins are subcutaneous dilated veins, 3 mm or more in diameter, frequently elongated and tortuous, just like this. There are infrequent blowouts. Sometimes they may be straight and uniform instead of being tortuous. Clear? Next, malleolar flare, also called corona phlebistica, fan-shaped pattern of telangiectasia on the ankle or foot, often considered an early sign of very advanced vein. The next feature is saphenous varix, a painless groin swelling, just like this, often masqueraded as hernia. Edema, pitting edema of the foot and legs. Then comes eczema, erythematous dermatitis due to venous stasis. Then comes pigmentation or hemosiderosis due to breakdown of stored RBCs. Because there is pooling of blood in the veins, in the subcutaneous veins, what happens? There is storage of RBCs which break down and give rise to hemosiderosis. Then comes lipodermatosclerosis. As in the earlier stage, what we have seen? We have seen breakdown of RBCs, storage of pigments, and these often, and there is also leakage of various proteins, which produce an inflammation, and that gives rise to inflammation gives rise to fibrosis, gives rise to a contracted woody leg. This is called lipodermatosclerosis. And atrophy blanchi, localized area of atrophic skin, just like this. Remember, whatever we may do, the pigmentation and this usually does not disappear even after successful treatment. What happens? The progress is stalled, but this does not disappear. Am I clear? And lastly, venous ulcer. When because of that, the entire epithelium is lost, it gives rise to venous ulcer.
which is the severest form. So what we found from these, the earliest feature from telangiectasia and reticular vein to venous ulcer. This is a spectrum of disorders which can be broadly described as chronic venous insufficiency. Only varicose vein is only a small part of this. Okay? And remember, whatever it may be, the ultimate aim is to treat the cause. Treat venous hypertension and treat the backflow. So, what is the aim of treatment then? It comes very clear. Our aim of treatment to improve the venous return from the legs. And if there is any, I have already said that the flow from superficial to deep veins is unidirectional. How? Because of valves. These perforators contain valves. These perforators, when they are competent, they allow only flow from superficial to deep, but don't allow the reverse. But there is some backflow. That means the mechanism which is causing it is actually causing the trouble. And because of that, blood is being pulled in the superficial venous system, giving rise to all those features. So what should be the aim of treatment? Aim of management. Identify which are the incompetent perforators and then treat them. Very simple. How to treat them? You cannot increase their competency. Till now, there is no device that can kill their competence, improve their competence. You have to simply excise them or ligate them so that there is no backflow in the superficial venous system. The moment there is no backflow, there will be no varicosity. If there is no varicosity, there will be no peripheral pooling of blood. There will be no peripheral pooling of blood, means there will be no more breakdown. That means the pigmentation will no longer proceed, but the pigmentation that has already deposited will not disappear. Remember, okay? And the lipodermatosclerosis that has already taken place, the fibrosis, that will also not disappear, but that will not progress. And this also carries the best chance of healing of a venous ulcer. But again, treatment consists of many other things also. Let us proceed. Now, clinical classification. Clinical classification, C0, there is no sign of venous disease. C1 is telangiectasia or reticular veins. Clinical C2 is varicose veins. C3 is edema. C4A is pigmentation or eczema. C4B is lipodermatosclerosis or atrophy blanchi. C5 is healed venous ulcer. C6 is active venous ulcer. This is the clinical classification. So what we get, it is the same disease, that is chronic venous insufficiency. Am I clear? And the root cause of it is some root cause of it. There is some discrepancy in the walls of the veins is the most common finding. And the second is venous hypertension. Okay? And the aim of treatment of this, for all practical purpose, it is almost impossible to treat, take affirmative action in reticular veins or in telangiectasia or reticular veins, because they are so small and they are so innumerable in number. The first step where we can take the management is varicose veins. And varicose veins, treatment of varicose veins involves point out where there is reflux. That means, I have already said, the root cause is some sort of reflux. And where can the reflux occur? Let us go to our anatomical knowledge again. Reflux can occur here, that is the saphenofemoral junction. Blood is flowing back from femoral vein into the saphenous vein. It can occur here where the underperforator is. It can occur here where the dot perforator is. It can occur here where the pocket 1, 2, 3 perforators are. That means our clinical examination of the patient needs to identify where there is this regurgitation or backflow. That is the hallmark of investigation and examination.
And there can be varicosity of the short saphenous vein also. And like the saphenofemoral junction, which is the most common place of failure. In case of long saphenous vein varicosity, the commonest place of failure in short saphenous vein varicosity is the saphenopopliteal junction. Okay? So, the idea of the investigations, you don't need any investigation to say that this fellow has a varicose vein. Because they're so evident on examination, on inspection only. Anyone can see there and say, oh, this is a varicose vein. Then, do we need any investigations and examination? Yes, we will need them. Why? To find out where is the failure. For example, clinical features will also help. How? Oh, sorry. Suppose the failure is here in cocket 3. In cocket 3 failure, can you have varicosity here? The answer is very simple. In short saphenous vein varicosity, will you get in this medial side? Will you get? The anatomical knowledge will say that this is a varicosity of the long saphenous vein. It is extending into the thigh. That means, I am not saying that cocket is not incompetent. But in addition to incompetence of cocket 1, 2 or 3, there must be some other incompetence which can be Dodd, which can be Hunter, which can be the saphenofemoral junction. Isn't it? Am I clear? So from inspection, the site affected, we can identify certain things. For example, when this is incompetent, the varicosity starts from here. Isn't it? But you cannot say with certainty that these are competent. You need investigations to do that. And the problem with these perforators are, they are not at all consistent in their number and location. They are extremely inconsistent. First of all, mid-thigh perforator, lower thigh perforator, upper cuff perforator, they can. The cocket 1 perforator can be instead of here, can be here. These 3 can range from anywhere from here to here. Am I clear? And number 1, instead of 3, there may be 2, there may be 1, there may be 5. So the number and location of these perforators are not constant. Okay? Am I clear? Now, in the earlier days, we used to do multiple tourniquet tests. What was that? We used to put a tourniquet, just first of all, ask the patient to lie down, elevate the leg, and slowly press it. All the blood within the varicose veins drain into the femoral vein. Okay? Now, there is no varicosity visible. Now, identify the saphenous opening. I have already said 2.5 centimeter below and lateral to the pubic tubercle. And apply a tight tourniquet just below it. Okay? Now, ask the patient to stand up. Stand up. And if we see blood is slowly accumulated in the varicose dilated system from below, then there must be some incompetence below. There must be, there have to be. I have already blocked the regurgitation from the saphenofemoral junction, and still there is regurgitation. Isn't it? Isn't it? Am I clear? পরিষ্কার বোঝাতে পারছি? আমি স্যাফেনোফেমোরাল স্যাফেনাস ওপেনিং এর জায়গাটা অ্যানাটমিক্যালি মার্ক করলাম। ও ঠিক ওপরে থাকে, ওইখানে পিয়ার্স করে ভেতরে ঢুকে আর একটু ওপরে উঠে ড্রেন করে। ওই জায়গাটা আমি একটা টুনিকেট বেঁধে টাইট করে দিলাম। সুপারফিশিয়াল ভেন টুনিকেটে চট করে আটকে যাবে। তার আগে আমি ভেনটাকে খালি করে দিয়েছি। এবার পেশেন্টকে বললাম ওঠো। নিচ থেকে ব্লাড উঠতে শুরু করলো, ভ্যারিকোসিটি এটা প্রমিনেন্ট হয়ে গেল। তার মানে আমার ওপরেরটা নয়, শুধু নিচটাই। তাই তো? Am I clear?
এবার তার সঙ্গে আমি কি বললাম, ও নিচটা ভরলো না, তার মানে আমার উপরেরটা ইনকম্পিটেন্ট। এবার আমি লিগেচারটা খুলে দিলাম, টুনিকেটটা ওপর থেকে র্যাপিডলি ভরে গেল। That is confirmative that saphenofemoral junction is incompetent. Clear? বোঝাতে পারলাম? এইবার আমাকে এবার দেখা গেল নিচ থেকে ভরছে, তাহলে এবার আমাকে বার করতে হবে কোন লেভেলটা আটকাচ্ছে, কোন লেভেলটা ইনকম্পিটেন্স। তাহলে আমাকে পেশেন্টকে শুইয়ে খালি করে প্রত্যেক লেভেলে একটা করে করে আমাকে বেঁধে যেতে হবে, তারপর একটা দাঁড় করিয়ে একটা একটা করে খুলে দেখতে হবে কোনটা খোলার পর বাল্জটা হচ্ছে। বোঝাতে পারলাম? বোঝাতে পারলাম? কি করলাম, এখানে একটা টুনিকেট, এটা ঠিক নিচে এখানে একটা টুনিকেট, 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 এতগুলো টুনিকেট পরপর বাঁধলাম, 7-8টা টুনিকেট পরপর বাঁধলাম। এবার এক এক করে খুলছে, প্রথমে নিচেরটা খুললাম, না খুললো না, তার নিচেরটা ঠিক আছে, তার উপরেরটা খুললাম, না খুললো না, ওটা ঠিক আছে, যদি ওটা খুলে যায় তাহলে ওটা গন্ডগোল। বোঝাতে পারছি? But what is the fallacy of this test? The number and location of perforators are not constant. আমি তো ধরে নিলাম মিডথাই পারফোরেটর, ওটা তো উপরেও হতে পারে নিচেও হতে পারে। আমি তো ধরে নিলাম অ্যারাউন্ড অ্যাঙ্গেল পারফোরেটর, ওটাও তো উপরে হতে পারে। This is the biggest fallacy of this tourniquet test. তার জন্য আজকে in অনেক parts of the world this test is abandoned. I am saying the word abandoned is used by belly love, not by me. Clear? কাজেই এই টেস্টটা আমাদের অনেক ইউজফুল গাইড ছিল, বাট আজকে with the advent of modern color Doppler we have many more ways to identify. Clear? বোঝাতে পারলাম? তাহলে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইজ ডুপ্লেক্স স্ক্যানিং বা কালার ডপলার। বি মোড 7.5 to 13 মেগাহার্টজ ট্রান্সডিউসার দিয়ে আমাকে টোটাল ভেনাস ম্যাপিং করতে হবে। আমাকে মনে রাখতে হবে ভ্যারিকোজ ভেন ইজ a disease of the superficial problem system, but I have to investigate the deep venous system also. কেন? কেন? কে বলবি? ডিপ ভেনটা আমার এক্সামিন করার দরকার কেন? আমি যখন পায়ের এই ভেনাস ম্যাপিংটা করছি টু ফাইন্ড আউট দ্য সাইটস অফ ইনকম্পিটেন্স এন্ড অ্যানাটমি বাই কালার ডপলার বা ডুপ্লেক্স স্ক্যান, আমাকে ডিপ ভেনটারও ম্যাপিং করতে হবে। কেন? Why? Why? I have to map the deep vein also. Why? The reason is to find out whether the deep venous system is okay or not. Why? I have already spoken. The varicose, that is tortuous dilated veins, need excision. I have already spoken. Or ablation. So if the deep vein is not patent and not properly functioning, and you still remove the superficial veins, your venous drainage of that leg is gone. That is the condition which is least desired. So you have to find out whether the deep veins are patent or not, whether there is deep vein thrombosis or not. Okay? Now you map the superficial veins, find out the sites where there are incompetence. There are many ways to find out. The radiologists do it. I cannot do it. Okay? So the aim of this, to presence of reflux in deep and superficial venous system needs to be identified. Exact distribution of reflux and the presence of obstruction in the deep venous system. That is the aim of the The baseline of treatment is no. First is ensure that there is proper drainage. There is proper drainage of blood from the lower limb to the upper limb. And the most basic thing about this is elastic compression stockings. Relies on graduated external pressure. This improves venous return and reduces venous pressure. The problem is these are very tight. Tight na hole pressure hobe na.
and patient liking and compliance is universally poor. Patient liking and compliance is universally poor. কেন? Just imagine you, আমাদের এই গরম দেশে পার্টিকুলারলি তোকে যদি পায়ে সারাক্ষণ একটা টাইট পরে ঘুরতে হয় হাঁটার সময়, প্লিজ কথা বলার থাকলে বাইরে গিয়ে থাকতেই পারে, অনেক দরকারি জিনিস আছে লাইফে, কি বললাম? তাহলে জাস্ট ইমাজিন ইন আওয়ার টেম্পারেচার যদি একটা টাইট কম্প্রেশন স্টকিং সারাক্ষণ পরে থাকতে হয়, majority doesn't like it. And third, improper application of pressure, last bench, please either go out or keep quiet. আর এর পরের দিন থেকে সামনের বেঞ্চেই লোকজন দেখতে চাই, নট ইন দ্য ব্যাক বেঞ্চেস। ওকে, তাহলে আমার এই হাতে এটা দরকার পড়বে না, আই হ্যাভ এনাফ ভয়েস যেটা লাস্ট বেঞ্চ অব্দি লোকে শুনতে পাবে। আর incorrect application can cause pressure necrosis and have serious complications. Next, endothermal ablation of the dilated tortuous venous system. That is, ভেনের মধ্যে গিয়ে কোনো একটা থার্মাল এনার্জি দাও, ভেনটাকে কোলাপস করিয়ে অ্যাবলেট করে দাও। It can be done by laser, thermal energy produced by laser at a wavelength of 1470 nanometer, or a radio frequency ablation produced by electromagnetic current. Laser is better than the latter one because number one, that is relatively cheaper. Number two, peripheral damage একটু হলেও কম হয়। প্রবলেমটা কোথায়? ভেনের লুমেনে আমাকে একটা প্রোব ঢোকাতে হচ্ছে। That means you must know proper color Doppler. Color Doppler না জানলে এটা করা যাবে না। And in our country, learning color Doppler education is not part of surgical training. That is part of radiologist training. Clear? That's why more and more often these treatments are done by intervention radiologists instead of surgeons. Okay? Color Doppler না জানলে আমি তো ভেনের ভেতর ঢোকাতে পারবো না। নেক্সট আবার অ্যানাটমিতে চলে যায়। কেন অ্যানাটমির এই জটিল পিকচারটা তুলতে হয়েছে, বই থেকে কপি করতে হয়েছে? এই এটাও না, এই আমাকে হিটটা ম্যাক্সিমাম আমি এত অবধি দিতে পারবো, আমি তো ফিমোরাল ভেনের মধ্যে ঢোকাতে পারবো না। ফিমোরাল ভেনটাকে ব্লক করে দিলে তো গোটা পায়ে নিয়ে চলে যাবে। কাজে আমার যে প্রোবটা ঢুকছে, যে প্রোবটা হিট দেবে, সেটা যেন ফিমোরাল ভেনে না ঢোকে। তার মানে আমাকে সেটা কি করে ঢুকছে কি ঢুকছে না আমি কি করে বুঝবো? এগেন উইথ দ্যাট আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব। ঠিক আছে, আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবে আমাকে স্যাফেনোফিমোরাল জাংশনটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, তার জাস্ট নিচে অবধি পৌঁছতে হবে। ফিমোরাল ভেনে ঢুকে দিলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? That is all you have to know about endothermal ablation. Next is non-endothermal ablation, ultrasound guided sclerotherapy. Sclerosing agents like sodium tetradecyl sulfate is injected into the veins. There is an intense inflammation within the vein that leads to fibrosis and occlusion of the veins. Okay? Next is endovenous glue. Same জিনিস, আবার এক জিনিস। Without guidance you cannot put them. That means সার্জনের হাত থেকে চলে যাচ্ছে, অথবা সার্জনকে কালার ডপলারটা শিখতে হবে। এখন এই বয়সে এসে আমাকে এটা শিখতে হবে নতুন করে, বুঝেছিস? নেক্সট হচ্ছে ওপেন সার্জারি, যেটা আমরা করতাম, এখনো করি। ওপেন সার্জারি কি করতে হবে? ফার্স্ট কাজ, ইনকম্পিটেন্সিটাকে লাইগেট করে ব্লক করে দাও। ইনকম্পিটেন্সিটাকে লাইগেট করে ব্লক করতে গেলে
আমাকে সেটাকে জানতে হবে। কমনেস্ট সোর্স অফ ইনকম্পিটেন্স কি বলেছি? স্যাফেনোফিমোরাল আর স্যাফেনোপপ্লিটিয়াল জাংশন। ওই জাংশন দুটো ফ্লাশ লাইগেট করে দাও। তারপর যে ডাইলেটেড টর্চুয়াস ভেন আছে সেটাকে স্ট্রিপ করে বার করে দাও। ওর মধ্যে দিয়ে স্ট্রিপার বলে একটা জিনিস আছে, ঢুকিয়ে টেনে ভেনটাকে বার করে দাও। বিলো নি স্ট্রিপিং ফর অফ লং স্যাফেনাস ভেন আজকের দিনে আর করা হয় না। আগে অ্যাঙ্কেল অব্দি যাওয়া হতো। কেন? যত পায়ের নিচে নামবি স্যাফেনাস ভেন আর লং স্যাফেনাস ভেনের মধ্যে ডিস্টেন্স কম। ওই স্ট্রিপিং এর সময় স্যাফেনাস নার্ভ ইনজুরি। তার জন্য এখন নি অব্দি স্ট্রিপিং করতে বলা হয়। নিতে নি অব্দি ডিস্টেন্সটা একটু বেশি। ক্লিয়ার? তারপরে বাকিটা আস্তে আস্তে ছোট ছোট যে জায়গায় ডাইলেটেড প্যাচ আছে সেই প্যাচগুলো এক্সারসাইজ করো, পারফোরেটর গুলোকে লাইগেট করো। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ দ্য ওপেন সার্জারি। ইট ইজ ভেরি টাইম টেকিং। আস্তে আস্তে আইডেন্টিফাই করে করে। আর অনেক ক্ষেত্রে ভ্যারিকোজ ভেন দাঁড়ালে প্রমিনেন্ট হয়, শুয়ে পড়লে প্রমিনেন্স চলে যায়। কাজে ওটির আগে তোর ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এই যে এই মার্কিংটা করে রাখা, দাঁড় করানো অবস্থায়। টেকে মার্কার পেন, এই মার্কিংটা করে রাখতে হবে। ওকে? কারণ পেশেন্ট যখন শুয়ে পড়বে এর অনেকগুলোই কোল্যাপস করে যাবে, তুই আর খুঁজে পাবি না ওটিতে। এবার ওটিটা তুই করে দিলি এই মার্কিং ছাড়া ওটিটা করে দিলি, শুধু ওপরেটা ফ্লাশ লাইগেট করেছে, নিচের গুলো আবার খুললো। দুদিন পর পেশেন্ট পার্টি এসে হয় তোকে মারলো, নয় তোর এগেনস্টে কেস ঢুকলো, তাই তো? কাজে দিস মার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইটা হচ্ছে এই মার্কিং এর কারণ। খুব কম অপারেশনে মার্কিং এত ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? প্লাস্টিক এন্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারিতে মার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর এটাতে মার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এনি সর্ট অফ রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারিতে। তাহলে কি দাঁড়ালো? স্যাফেনোফিমোরাল আর সাবপপ্লিটিয়াল ফ্লাশ লাইগেশন, stripping of great saphenous vein or short saphenous vein, perforatal ligation, phlebectomy. এই হচ্ছে চারটে স্টেপ। একটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ভিশনের ডিস্টারবেন্স হচ্ছে which is interfering with the day to day activities. সিগনিফিকেন্ট যদি কারোর গ্লেয়ার হয় তাহলে হবে, হ্যালোজ হবে তখন করব। আর কি কারণে হতে পারে? যদি কোনো তার জন্য করতে পারবো। আর একটা হচ্ছে যদি রেটিনাল কোনো মানে ওটি করতে হবে আমাকে, তার জন্য মিডিয়া ক্লিয়ার লাগবে, তার জন্য আমাকে করতে হবে। তো বেসিক কিছু সাবলাক্সেটেড ট্রমাটিক এগুলো আমাকে এক্সক্লুড করতে হবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে আমরা পড়বো ক্যাটারাক্ট সার্জারি নিয়ে। ঠিক আছে? তো ক্যাটারাক্ট সার্জারি কি কি সার্জারি হয়, এখন কি হয়, কিছু মানে আইডিয়া আছে? এমনি ক্যাটারাক্ট সার্জারি ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, ক্যাটারাক্ট সার্জারি জানবার আগে আমাদের একটু লেন্সের স্ট্রাকচারটা জানতে হবে। ঠিক আছে? লেন্সের স্ট্রাকচারটা কেমন হয়, কেমন দেখতে হয়? বাইকনভেক্স। তো বেসিক্যালি আমাদের লেন্সটা হচ্ছে বাইকনভেক্স। ঠিক আছে? বাইকনভেক্সটা অনেকটা এরকম টাইপের, মানে সামনের দিকটা ইজ লেস কনভেক্স দেন পোস্টেরিয়র সারফেস। ঠিক আছে? এই দিকটা বেশি কনভেক্স। ঠিক আছে? এই দিকটা কম কনভেক্স, এই দিকটা বেশি কনভেক্স। ঠিক আছে? একদম এই অ্যান্টেরিয়র এই যে সারফেসটার সামনে একটা জিনিস থাকে, কি থাকে? অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল থাকে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল। সিমিলারলি পেছন দিকেও একটা থাকে, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র ক্যাপসুল। তো অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুলের ঠিক তলায় এই লেন্সের ঠিক সামনের দিকে, হ্যাঁ চলে পেছনে বসে যায়, এখন উপরে বসানো অসুবিধা হবে না। এখানে কিছু সেলস থাকে। ঠিক আছে? কিউবয়েডাল নিউক্লিয়েটেড কিছু সেলস থাকে। এখানে নিউক্লিয়াস থাকে, এখানে কিছু সেলস থাকে। ঠিক আছে? সিঙ্গেল লেয়ার লেন্সের সামনে এটা পেছনে টুললে, হ্যাঁ হ্যাঁ বসে যাও। তো এখানে এই যে টুলগুলো, এই টুলগুলো বলছি, সরি, এই যে সেলসগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াল সেলস। এই সেলসগুলো কিন্তু শুধু অ্যান্টেরিয়র সারফেসেই থাকে। ঠিক আছে?
পস্টেরিয়ার সারফেসে কোনো এপিথেলিয়াল সেলস থাকে না। এই দুটো সারফেস যেখানে মিট করে, এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা, এই জায়গাটাকে কি বলে? ওটাকে ইকুয়েটর বলে। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে লেন্সের স্ট্রাকচার। লেন্স ইজ আ ট্রান্সপারেন্ট ক্রিস্টালাইন বাইকনভেক্স স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, এখানে অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল রয়েছে, অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুলের এখানে এপিথেলিয়াল সেলস থাকছে। ইকুইটোরিয়াল রিজিয়নে এগুলো একটু কলামনার হয়ে যায়। ঠিক আছে, এগুলো অ্যাক্টিভলি ডিভাইড করে। আর এই পস্টেরিয়র এখানে কিন্তু এপিথেলিয়াম থাকে না। এর পেছন দিকে কি আছে? এর পেছন দিকে ভিট্রিয়াস রয়েছে। ঠিক আছে, লেন্সকে ধরে রাখে কে? এই সাইড দিয়ে কি থাকে? এগুলো একুনায় জোনিউলস থাকে। কোথায় লেগে থাকে জোনিউলস গুলো? সিলিয়ারি বডির প্রিসাইসলি কোথায় লেগে থাকে? পার্স ফ্লাইকেটা। তাহলে এখানে পার্স ফ্লাইকেটা রয়েছে, পার্স ফ্লাইকেটা রয়েছে, পার্স ফ্লাইকেটায় লেগে থাকে। এই তো স্ট্রাকচার, তাই তো লেন্সের। এবার ধর এর এই মাঝখানে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, নিউক্লিয়াসের অনেকগুলো ভাগ থাকে, লেন্সের অ্যানাটমিতে সেগুলো পড়ানো হবে পরে। আর এই সারাউন্ডিংটা হচ্ছে কর্টেক্স। এটা নিউক্লিয়াস, এটা কর্টেক্স, এটা বেসিক স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, এবারে আমরা আজকে পড়ছি ক্যাটারাক্ট সার্জারি, তাই তো। ক্যাটারাক্ট মানে ওপাসিফিকেশন অফ দ্য লেন্স। এই পুরো লেন্সটা ওপাসিফাইড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবারে আমাকে এই লেন্সটাকে বার করতে হবে, রাইট? সো একদম আগে এখানে লেখা আছে, দেখ লেখা আছে কি 4000 ইয়ার্স ব্যাক, মানে যখন কিছুই ছিল না, ডাক্তারও হয়তো তখন প্রপারলি হয়নি, তখন করা হতো একদম শুরুতে একটা কাউচিং বলে মেথড। কাউচিংটা কিছুই না, স্ক্লেরাতে ট্রান্সক্লেরালি একটা নিডল দিয়ে জাস্ট ধাক্কা মারা হতো, পুশ করা হতো টু পুশ ব্যাক দ্য নিউক্লিয়াস বা ক্যাটারাক্টাস লেন্স ইনটু দ্য ভিট্রাস। মেনলি যেগুলো হাইপার ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট হয়ে গেছে, পেইনফুল হয়ে গেছে, জাস্ট টু গেট রিড অফ দিস ওপাসিটি ইন দ্য ভিজুয়াল অ্যাক্সিস, তখন করা হতো এটা। কোনো মাইক্রোস্কোপ লাগতো না, কিচ্ছু না। ঠিক আছে, একটা নিডল দিয়ে জাস্ট ট্রান্সক্লেরালি একটা পুশ করা হতো টু গেট পুশ ব্যাক দ্য নিউক্লিয়াস। সেটা অনেকদিন আগে। তারপরে এলো হচ্ছে আইসিসিই। তো ব্যাপারটা দেখ, এই যে ক্যাটারাক্টটা আছে, দুটো উপায় হতে পারে। একটা হচ্ছে যে আমরা এই গোটা ক্যাটারাক্টাস লেন্সটাকে মানে পস্টেরিয়র ক্যাপসুল শুদ্ধই এক্সট্রাক্ট করে দেবো। ঠিক আছে, কিন্তু সেটা করলে কি প্রবলেম হবে? আমি ধর আজকে এই অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুলটা, পস্টেরিয়র ক্যাপসুল পুরো গোটা লেন্সটাকে নিয়ে বার করে দিলাম। বেসিক্যালি তাহলে ভিট্রাসই পেছনে থাকছে, আর কোনো সাপোর্ট থাকছে না। তো আমি লেন্সটা কোথায় বসাবো? আমাকে যে আজকে একটা আর্টিফিশিয়াল লেন্স আমি বসাবো, আইওএল বসাবো, আমি আইওএলটা তো ভিট্রাসের মধ্যে বসাতে পারবো না। ভিট্রাসের মধ্যে বসালে সিঙ্ক করে চলে যাবে রেটিনাতে, নিচে চলে যাবে। সো এখানে তাহলে ওটা একটা প্রবলেম। তো এটাকে যখন শুধু আমার একসাথে এক্সট্রাক্ট করা হতো, এটাকে বলা হতো আইসিসিই। ফুল ফর্ম কি আইসিসিই? ইন্ট্রা ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশন। ঠিক আছে, এটা এখানে কোনো রিমোট নেই না। সো এখানে যেটা বলছিলাম কাউচিং সম্পর্কে, কোথায় এটা? এদিকে টিপছি না, এদিকে হবে। কোন দিকে যাচ্ছে? এক মিনিট। প্রথমে বলছিলাম কাউচিং যেটা। তো কাউচিং ওয়াজ ডান উইদাউট আ মাইক্রোস্কোপ, যেখানে একটা শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট, কিছু নিডল বা কিছু দিয়ে ইট ওয়াজ ইউজ টু পিয়ার্স দ্য আই। জাস্ট ওটা জানার দরকার নেই, এটা আগে করা হতো, এটা একদম অবসলিট হয়ে গেছে। এইরকম নিডল দিয়ে একদম ভেতর দিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে একেবারে, একদম মানে সেই লেম্যানরা করতো, ডাক্তাররা করতো না। এরপরে এলো হচ্ছে আইসিসি, যেটা হচ্ছে ইন্ট্রাক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশন, যেখানে কি লেখা? দ্য এন্টায়ার ক্যাটারাক্টাস লেন্স উইথ দ্য পস্টেরিয়র ক্যাপসুল, মানে পুরো অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র সব মিলিয়ে রিমুভ করা হচ্ছে। এটা এমনিতে এখনো করা হয় না। কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে ধর সিভিয়ার জোনিউলার ল্যাক্সিটি আছে, ওর জোনিউস গুলো এমনি উইক ধরে রাখতে পারছে না লেন্সটাকে, কিছু ট্রমা হয়েছিল, সাবলাক্সেশন হয়েছিল, হাইপার ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট হয়েছিল, কিছু একটা হয়েছিল, সেই জন্য মানে জোনিউস উইক হয়ে গেছে, ধরে রাখতে পারলো না, গোটা লেন্সটাকে আমি বার করে দিলাম। ওটা এখন করা হয় না, এখন ওগুলো মানে আরো অ্যাডভান্স টেকনিক এসে গেছে। ঠিক আছে, সেটা আগে করা হতো, এখন এইসব ক্ষেত্রে করা যায় আইসিসি। সেটা হচ্ছে ইন্ট্রাক্যাপসুলার। কেন? ক্যাপসুল শুদ্ধ বার করছি, এই জন্য এটা ইন্ট্রাক্যাপসুলার। কিভাবে করে? যেটা লিখে থাকে উইক অ্যান্ড ডিজেনারেটেড জোনিউলস, মানে জোনিউলস উইক থাকতে হবে, সেই জন্যই করি, আদারওয়াইজ খুব একটা করবো না। দিয়ে আমরা এখানে লিখেছে ক্রায়োপ্রোব। ক্রায়োপ্রোব না, অনেক টেকনিক থাকে, এই জোনিউলস গুলোকে বেসিক্যালি ভাঙা হয়।
ছিঁড়ে দেওয়া হয়, যে রেস্ট অফ দ্য জোনিউলস যেগুলো আছে ওইগুলোকে আমরা বেসিক্যালি ব্রেক করে দিই, ব্রেক করে দিয়ে লেন্সটাকে বার করে নিই। ঠিক আছে, ক্রায়োপ্রোব দিয়ে করা যেতে পারে, একটা তোর আরুগাস নিডল ফোর্সেপ আছে ওটা দিয়ে করা যেতে পারে। তো এগুলো আইসিসি এখন এগুলো আর কেউ করে না, ঠিক আছে, এগুলো সবই হিস্ট্রি অফ ক্যাটারাক্ট সার্জারির মধ্যে পড়ছে। সো অনলি ইন্ডিকেশনস লিখেছে লাস্টে দ্যাট সাবল্যাক্সেটেড, ডিসলোকেটেড অ্যাট প্রেজেন্ট, এটা এই সব ক্ষেত্রেই আমরা আইসিসি করবো, আদারওয়াইজ আইসিসি করবো না। আইসিসি করলে এটা আইসিসি করে কিভাবে, যে কোনো সার্জারির আগেই কি লাগে আমার, অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং অ্যান্ড ড্রেপিং, তাই তো, কোভিডন আয়োডিন দিয়ে যেটা আমি যেখানটাই অপারেট করব সেখানে আমার অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং অ্যান্ড ড্রেপিং লাগবে, ঠিক আছে। বিশেষ করে ইন আই সার্জারি স্টেরিলিটি ইজ অফ আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স বিকজ ইট ক্যান লিড টু সিভিয়ার ইনফেকশন অফ রেটিনা। আর রেটিনাল যদি একবার ইনফেকশন হয়, যেটাকে আমরা এন্ডোফথ্যালমাইটিস বলি, সেটা কিন্তু খুব একটা ড্রেডফুল কমপ্লিকেশন, ঠিক আছে। রেটিনা খারাপ হয়ে গেলে নার্ভাস টিস্যু, নিউরাল টিস্যু, তো ওটা খারাপ হয়ে গেলে কিন্তু রিকভারির চান্স খুব কম থাকে। সেই জন্য স্টেরিলিটি ইজ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইন আই সার্জারি, ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তো কি করা হতো, কিছুই না, একটা লম্বা ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে ওখানে, লিম্বাল 10 to 12 মিলিমিটার মতন, মানে যদি এটা আই হয়, সার্জন সবসময় বসে হচ্ছে 12 o'clock পজিশনে, হেড এন্ডে এটা 12 o'clock, এটা নিচে 6 o'clock পজিশন ধর, এটা আই রয়েছে, আমার যা কাজ আমি এর মধ্যে করবো, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি হেড এন্ডে বসলাম, কি করা হচ্ছে, একটা লিম্বাল ইনসিশন দেওয়া হয় এখানটাতে, একদম লিম্বাস ঘেঁষে, ঠিক আছে, একটা বড় সড়ো ইনসিশন দেওয়া হয়, ইনসিশনটা দিয়ে ওটাকে কাটা হয়, কর্নিয়াতে এন্ট্রি করা হয়, দিয়ে আমরা যেরকম বললাম কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে জোনিউলসগুলোকে ভেঙে দিই, মানে পিউপিলারি জায়গা এরিয়াতে গিয়ে জোনিউলসগুলোকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, দিয়ে ওটা অ্যাজ লেন্সটাকে বার করে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রবলেম একটা কি হবে, আইদার আই হ্যাভ টু কিপ দ্য পেশেন্ট অ্যাফেকিক, কারণ আমি পস্টেরিয়র ক্যাপসুল শুদ্ধ বার করে নিয়েছি, ভিট্রাস আছে, তাহলে আমাকে নয় লেন্স বসাতে পারবো না, বা আমাকে এমন কোনো লেন্স বসাতে হবে যেটা অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে বসাতে হবে, সাপোর্টিং অন দ্য আইরিশ, নট অন দ্য মানে নট ইন দ্য পস্টেরিয়র চেম্বার, ঠিক আছে। সো অ্যাডভান্টেজটা কি বলছে, টাইম কম লাগছে, কোনো এক্সপার্টাইজ কিছু লাগছে না, সিম্পল চিপ ইজি, ডিসলোকেটেড লেন্সে করতে পারছি, কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো ওটাই বলবো, পিসিআর বসাতে পারছি না, এবং এই ক্ষেত্রে এত বড় একটা ইনসিশন দিচ্ছি আমরা, ঠিক আছে, তাহলে ইনসিশন রিলেটেড একটা প্রবলেম হবে, এত বড় ইনসিশন দিলে আমাকে সুসার দিতে হবে, সুসার রিলেটেড ইনফেকশন, ব্লিডিং, এগুলোর সব সম্ভাবনা থাকবে, ঠিক আছে। আর ভিট্রাস পেছনেই রয়েছে, ভিট্রাস অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে চলে আসবে, ভিট্রাস কি হবে, উন্ডের সাথে ভিট্রাস ইনকার্সিডেশন হবে, আইরিশ বেরিয়ে আসবে, তার থেকে আরো এন্ডোফথ্যালমাইটিস, রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট, এগুলোর চান্স অনেক বেড়ে যাবে। সো আইসিসিটা এই জন্য এতগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজও রয়েছে, উন্ড রিলেটেড প্রবলেম, ভিট্রাসের রিলেটেড, রেটিনা রিলেটেড প্রবলেম, ঠিক আছে। এরপরে এলো হচ্ছে আমাদের কনভেনশনাল এক্সট্রা ক্যাপসুলার। এরপর দেখা গেল যে না, পস্টেরিয়র ক্যাপসুলকে আমাকে রাখতে হবে, কারণ পস্টেরিয়র ক্যাপসুলকে উড়িয়ে দিলে ভিট্রাস চলে আসছে, লেন্স বসানো যাচ্ছে না, প্রবলেম হচ্ছে। সো উই হ্যাভ টু কিপ ইনট্যাক্ট দ্য পস্টেরিয়র ক্যাপসুল। তো প্রথমে যখন কনভেনশনাল ইসিসি প্ল্যান করা হলো, তখনও ওরকমই ব্যাপারটা তৈরি হলো যে ইনসিশনটা এরকমই দেওয়া হবে, ঠিক আছে, ইনসিশনটা বড় দেওয়াই হলো, মানে প্রায় 10 to 12 মিলিমিটার একটা লিম্বাল ইনসিশনই আমরা দিলাম, দিয়ে পরের স্টেপসগুলো একটু আলাদা আলাদা হলো, ঠিক আছে। তো কনভেনশনাল ইসিসি হলো, কনভেনশনাল ইসিসির পরে এলো হচ্ছে এসআইসিএস, যেটা আমরা এখন করি, ঠিক আছে। তাহলে একদম ফার্স্টে ছিল হচ্ছে আইসিসি, যেখানে পস্টেরিয়র ক্যাপসুল আমি রাখছিলাম না, তারপরে এলো কনভেনশনাল ইসিসি, যেখানে পস্টেরিয়র ক্যাপসুল, ইসিসি ফুল ফর্মটা কি দিলে, এক্সট্রা ক্যাপসুলার, ওটা ইন্ট্রা ক্যাপসুলার, এটা এক্সট্রা ক্যাপসুলার, কেন, পস্টেরিয়র ক্যাপসুল ইনট্যাক্ট আছে। সো এক্সট্রা কনভেনশনাল, তারপরে এলো এসআইসিএস, তারপরে এলো এমআইসিএস ম্যানুয়ালি সাইড, তারপরে বেসিক্যালি ফেকো, ট্র্যাক্স আলাদা, ফেমটোসেকেন্ড লেভেল, ওটা আলাদা, ওটা তারপরে এখন ফেমটোসেকেন্ড হচ্ছে, ফেমটোসেকেন্ড সব জায়গায় হয় না, এখন আমরা এই দুটোই মেনলি করি, ফেকো এসআইসিএস। কি ডিফারেন্স হচ্ছে, এইগুলো সবই ইসিসি, এই আইসিসির পরে যা যা এলো এগুলো সবই ইসিসি, এখানে প্রত্যেকটা স্টেপেই আমার পস্টেরিয়র ক্যাপসুল আমরা ইনট্যাক্ট রাখছি। ডিফারেন্সটা হচ্ছে ইন দ্য সাইজ অফ ইনসিশন, অনলি ডিফারেন্স ইজ ইন দ্য সাইজ অফ ইনসিশনটা আস্তে আস্তে কমছে, ঠিক আছে। এখানে আমার একটা বড় ইনসিশন দিতে হচ্ছে 10 to 12 মিলিমিটার লিম্বাসে, এটা এই ডিফারেন্স, এটা 10 to 12 মিলিমিটার লং লিম্বাল,
এটা হচ্ছে 4.5 to 6 মিলিমিটার বা 5.5ই বল, মানে আরো ছোট হয়ে গেল, 5.5 মিলিমিটার। কোথায় দেব ইনসিশনটা? 2 to 3 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস, মানে আরো দূরে, এখানে দেব। ঠিক আছে, 2 to 3 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস। আর ফেকোতে আমরা দেব হচ্ছে ক্লিয়ার কর্নিয়াল ইনসিশন, কর্নিয়াতেই ইনসিশন দেব একেবারে 1.5 to 2 মিলিমিটার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার কর্নিয়াল ইনসিশন। ঠিক আছে, এটা ফেমটো সেকেন্ড লেজার, এটা বাদ দে। ফেমটো সেকেন্ড লেজার অ্যাসিস্টেড ক্যাটারাক্ট সার্জারি, দরকার নেই তোদের এত, তোরা আগে এটুকু বোঝ, বেসিক ক্যাটারাক্ট সার্জারিটা আগে বোঝ, তারপরে এসব বুঝবি। ঠিক আছে, তাহলে এই ইসিসি এর মধ্যে ডিফারেন্স তাহলে কি হলো? কনভেনশনাল ইসিসি তে 10 to 12 মিলিমিটার ইনসিশন, কোথায় দিচ্ছি ইনসিশনটা? লিম্বাসে। এসআইসিএস এ সাইজ কমলো, ঠিক আছে, 4.5 5.5 সাইজ হচ্ছে 2 to 3 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য লিম্বাস, দূরে হচ্ছে একটু, একদম কাছে হচ্ছে না। আর ফেকোতে আরো ছোট ইনসিশন 1.5 থেকে 2 মিলিমিটার, আরো ছোট, একটু ইনসিশন দেবো জাস্ট এখানে কর্নিয়ার এখানটাতে, জাস্ট প্রোবটা ফিট করার জন্য, ওইটুকুই ইনসিশন, আর ইনসিশন লাগবে না। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে সবগুলোই ইসিসি এর মধ্যে পড়ছে। ঠিক আছে, এবার কিভাবে করে? হ্যাঁ বল, কে? না, কি বললাম, এই তো 7 খণ্ড রামায়ণ সীতাকার বাবা হয়ে গেল। এইখানে লিম্বাসে দিলাম, যেটা কনভেনশনাল ইসিসি ছিল প্রথমে যখন শুরু হলো, এটা লিম্বাস, এটা তোর চোখ। ঠিক আছে, লিম্বাস কাকে বলে রে? তুই জাংশন, সো এটা হলো আমার জাংশন, এটা লিম্বাস। তাহলে এখানে লিম্বাসে আমি ইনফিশন দিচ্ছি ইন কনভেনশনাল ইসিসি বা আইসিসি যাই হোক। যখন এসআইসিএস করছি লিম্বাস থেকে 2 to 3 মিলিমিটার দূরে এখানটা ইনফিশন দিচ্ছি, স্ক্লেরায়, নট ইন লিম্বাস, স্ক্লেরায়। ঠিক আছে, আর ফেকোতে কর্নিয়াতেই একদম ছোট্ট ইনফিশন, এটা কেরাটোম বলে ইনস্ট্রুমেন্ট হয়, ওটা দিয়ে। ঠিক আছে, সো কিভাবে করে এবারে? আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা তো ক্যাপসুলোটমিতে চলে গেছে। যখন কোনো ধর স্ক্লেরা, এসআইসিএসটাই আমি বলি তাহলে বুঝতে পারবি, ইসিসি আর এসআইসিএস আর যেটা ফেকো, ইসিসি আর এসআইসিএস খালি এটাই ডিফারেন্স, ইনসিশন আর সাইজ, বাকি স্টেপস গুলো এক। ঠিক আছে, তো কি করা হলো? ফার্স্টে অ্যান্টিসেপটিক ড্রেপিং করলাম আমরা। ঠিক আছে, অ্যান্টিসেপটিক ড্রেপিং হলো। তারপরে তাহলে আমার কাছে এখন একটা এক্সপোজ এরিয়া আছে, এরকম একটা স্পেকুলাম বসাতে হয় আমাদের। ঠিক আছে, স্পেকুলামটা হচ্ছে এরকম একটা স্পেকুলাম বলে জিনিস হয়। ঠিক আছে, আইলিড গুলোকে ধরে রাখার জন্য, এটাকে বলে ইউনিভার্সাল আই স্পেকুলাম। ইনস্ট্রুমেন্টের ক্লাস হবে, আমি জাস্ট এখন ওটির সাথে একটু বুঝতে পারবি বলে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল আই স্পেকুলাম। কেন ইউনিভার্সাল বলে? ইট ক্যান বি ইউজ ফর বোথ দ্য আইস, রাইট আই অলসো লেফট আই। একটা এটা হয়, আর একটা এরকম স্পেকুলামও হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লিবারম্যান আই স্পেকুলাম। এটা হচ্ছে স্ক্রু থাকছে, এই স্ক্রুটাকে খুলে টাইট করা যায়, ফিক্স করা যায়। ঠিক আছে, সো এই স্পেকুলাম দিয়ে আগে আমি এক্সপোজ করব। ঠিক আছে, তাহলে আমার এতটা জায়গা এখন এক্সপোজ হয়ে গেছে। পিউপেল ডাইলেক্ট থাকতে হবে, ক্যাটারাক্ট সার্জারির সময় পিউপেল মাস্ট বি ডাইলেটেড। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমি একটা জায়গা পাচ্ছি। কি করা হয়? এই এক্সপোজার যেটা সুপিরিয়রলি, মানে 12 o'clock অ্যাসপেক্ট থেকে এই এক্সপোজারটা ভালো পাওয়ার জন্য আমরা একটা মাসেলটাকে হুক করি। সুপিরিয়র রেকটাস থাকে, এখানে আমাদের একটা মাসেল থাকে সুপিরিয়র রেকটাস। তো এই সুপিরিয়র রেকটাসটাকে আমরা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে সেটা দিয়ে ধরি, এটাকে বলে সুপিরিয়র রেকটাস হোল্ডিং ফোর্সেপ। ঠিক আছে, সো আমরা সুপিরিয়র রেকটাস হোল্ডিং ফোর্সেপটা দিয়ে এটাকে এরকম ধরি, ধরে টেনে একটা ব্রিডল সুচার থাকে এরকম। ঠিক আছে, সুচারটাকে পাস করে ট্র্যাকশন দিয়ে রাখি। কেন ট্র্যাকশন দিয়ে রাখি? টু গেট আ বেটার এক্সপোজার অফ দিস এরিয়া। যা কাজ করছি সুপিরিয়রলি করছি, সেই জন্য টু গেট আ বেটার এক্সপোজার অফ দিস এরিয়া আমি এবারে এখানে একটা সুচার দিয়ে রাখলাম, ব্রিডল সুচার বলে ওটাকে, সুপিরিয়র রেকটাস ব্রিডল সুচার। ঠিক আছে, সুপিরিয়র রেকটাস ব্রিডল সুচার। এবারে এখানে তো আমার কনজাংটিভা আছে, আমি ইনসিশনটা কোথায় দেবো বলেছি? এসআইসিএস এ,
স্ক্লেরায় দেবো, 2 to 3 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস স্ক্লেরায় দেবো। তাহলে স্ক্লেরাটা পাওয়ার জন্য আমাকে কনজাংটিভাটা কাটতে হবে, তাই তো? কনজাংটিভার ওপর দিয়ে দিতে পারবো না। সো আমি কি করব, কনজাংটিভা ডিসেকশন করব। এখানে পুরোটাই কনজাংটিভা ছিল, এবার এখান থেকে আমি কনজাংটিভাটা কাটবো, ঠিক আছে? এই কনজাংটিভাটা আমি কাটবো, কাটছি, কেটে এখানে কনজাংটিভাটা কেটে এরকম একটা জায়গা আসবে, ঠিক আছে? আমি ভিডিও দেখাবো, তাহলে আরো বুঝতে পারবি। সো কনজাংটিভা এই ডিসেকশন যেটা করছি আমরা, এটাকে বলি আমরা পেরিটোমি। পেরিটোমি, কনজাংটিভাল ডিসেকশন। এই পেরিটোমি করে বেসিক্যালি উই আর ক্রিয়েটিং আ ফ্ল্যাপ, ফর্নিক্স বেস ফ্ল্যাপ। ফর্নিক্স রয়েছে আমাদের এখানে, আমরা জানি সুপিরিয়র ফর্নিক্স, সুপিরিয়র ফর্নিক্স আছে এইদিকে। তাহলে এটা কনজাংটিভা, এই জায়গাটা পুরোটাই কনজাংটিভা হয়ে আছে, আর এখানে স্ক্লেরাটা এক্সপোজ হয়ে আছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কনজাংটিভাটা সরিয়ে দিলাম কেটে, এখানে কনজাংটিভা আর এখানে পুরোটাই স্ক্লেরা, ঠিক আছে? কনজাংটিভা যে আমরা কাটি, এটাকে এই সিজারটা দিয়ে কাটি, ঠিক আছে? এটা কর্নিয়াল সিজার, এর চেয়েও একটা বড় হয় কনজাংটিভাল সিজার, একই কাঁচ, কাঁচির মতো। সো এটা দিয়ে আমরা কনজাংটিভাটা কাটি, আর কনজাংটিভাটা ধরি হচ্ছে, এটাকে বলি আমরা লিম্বস ফোর্সেপ। লিম্বস ফোর্সেপ, LIM, লিম্বস ফোর্সেপ, ঠিক আছে? যে কোনো ওটির সময় যদি আমাকে কোনো আইএস স্ট্রাকচার ধরতে হয়, কনজাংটিভা হোক, স্ক্লেরাল কিছু হোক, তাহলে আমরা এই ফোর্সেপটা দিয়ে ধরি। তাহলে এই ফোর্সেপ দিয়ে ধরবো, এটা দিয়ে কাটবো কনজাংটিভাটা, ঠিক আছে? লেফট হ্যান্ডে এটা থাকবে, রাইট হ্যান্ডে এটা থাকবে। সিজার, সিজার দিয়ে আরো অনেক ফাংশন আছে, আপাতত পেরিটোমিটা মাথায় রাখ। এটা দিয়ে পেরিটোমি করলাম, কনজাংটিভাটা কাটলাম। কনজাংটিভা কাটা হয়ে গেছে, এখানে ভেসেলস আছে, তাই তো? কনজাংটিভাল ভেসেলস গুলো রয়েছে, তো কনজাংটিভাল ভেসেলস গুলো তো ব্লিডিং করবে, তার জন্য এরপরে আমাকে কি করতে হবে, কটারি করতে হবে, ঠিক আছে? একটা কটারি পাওয়া যায় হিট করে, ইলেকট্রিক কটারিও হয় আর থার্মাল কটারিও হয়। আর এই যে মেটাল বল, এটা হচ্ছে কটারি। হিট করে নিয়ে ব্লিডিং পয়েন্টগুলোকে আমরা জাস্ট যদি করে দিই, ওটা কটারাইজ হয়ে যায়। কি কি? লিম্বস, LIM, লিম্বস ফোর্সে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে তোমার থার্মাল বল কটারি, থার্মাল বল কটারি, ঠিক আছে? তাহলে কি করলাম আমি, এই যে পয়েন্টটা রয়েছে এখান দিয়ে, এগুলো ব্লিডিং হচ্ছিল, পয়েন্টগুলোকে আমি কটারাই করে দেবো যাতে ব্লিডিং না হয়, ঠিক আছে? এবার আমায় কি করতে হবে, ইনসিশন দিতে হবে, এবার কাটতে হবে। এবার আমি একটা ইনসিশন দিলাম 2 to 3 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস। ওই যেরকম কত সাইজ বললাম, কতটা লেন্থ হয় ইনসিশনটা, 4.5 to 5.5 মোটামুটি একটা এরকম ইনসিশন আমি দিলাম, ঠিক আছে? এই যে ইনসিশনটা আমি দিলাম এখানে, আই হ্যাভ টু এন্টার থ্রু, এখানে না, আমার তো কাজ তো এখানে। সো ইন ইসিসি, ইন কনভেনশনাল ইসিসি, যখন আমি লিম্বাল ইনসিশন দিচ্ছিলাম, মানে এখানে কাটছিলাম, অনেক বড় কাটছিলাম, আইরিশের একদম কাছাকাছি, তো এখানে আমার সুচেপ দিতে হতো, যেটা আইসিসিতেও দিতে হতো, তাই না? এত এত বড় কাটলে এখানে লিম্বাসের কাছে, তখন তো সুচেপ দিতেই হবে। কিন্তু আমি এখানে সুচেপ দিতে চাইছি না, আমি এক এক স্টেপ যাচ্ছি অ্যাডভান্স হওয়ার জন্য। সুচেপ না দিলে আমাকে এটা কি তৈরি করতে হবে, আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ সেলফ সিলিং টানেল, যেটা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে, সুচেপ দিতে লাগবে না, করবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা স্ক্লেরাল পার্ট, সো উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ স্ক্লেরোকর্নিয়াল টানেল। স্ক্লেরোকর্নিয়াল টানেল আমি করব, ঠিক আছে? উইথ দ্য হেল্প অফ আ ক্রিসেন্ট নাইফ, ঠিক আছে? সো এখানে ঠিক আছে, এটা থাক, পরে দেখাচ্ছি। তাহলে একটা ক্রিসেন্ট নাইফ ছবি দেখাবো আমি, এখানে নেই। এখানে ক্রিসেন্ট নাইফ একটা এরকম স্ট্রাকচার হয়, ঠিক আছে? একটা ব্লেডের মতন থাকে। কি করা হয়, কর্নিয়ার তো অনেকগুলো লেয়ার, স্ক্লেরা দিয়ে ঢুকছি, কর্নিয়ায় আমরা এরকম একটা ট্রাপেজয়েডের মতন শেপ করব, ঠিক আছে? আমি ভিডিও দেখবে তখন বুঝতে পারবি। ইনসিশনটা দিয়ে ঢুকে এইদিকে এই যে ট্রাপেজয়েড শেপটা করেছি আমি, এই শেপটা এখানে পুরো ঢুকতে হবে, ঠিক আছে? এই অবধি আমাকে আসতে হবে। স্ক্লেরোকর্নিয়াল টানেল মানে স্ক্লেরা থেকে আমাকে একটা ডেপথ মেনটেন করে, 2/3 ডেপথ মেনটেন করতে আমাকে ক্রিসেন্ট নাইফটা দিয়ে কর্নিয়ার একদম অ্যান্টেরিয়ার লিমিট অবধি পৌঁছতে হবে। কর্নিয়ার প্রত্যেকটা লেয়ার নয়, অ্যান্টেরিয়ার চেম্বারে কিন্তু ঢুকছি না, কর্নিয়ায় খালি ঢুকছি, ঠিক আছে? অ্যান্টেরিয়ার চেম্বারে এখনো ঢুকিনি, কর্নিয়ার আরো লেয়ার আছে, ওগুলো ব্রেক করে অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার যেতে হবে। সো আমি কর্নিয়া অবধি ঢুকলাম, স্ক্লেরোকর্নিয়াল টানেলটা হলো। আর একটা ইয়েলো কালারের মোটামুটি পাওয়া যায় একটা সাইড পোর্ট বলে, ঠিক আছে? সাইড পোর্টটা কেমন হয়, সাইড পোর্টটা হয় হচ্ছে একটা দিক কাটিং এজ থাকে, এরকম থাকে, একটা দিকই কাটিং এজ থাকে, ঠিক আছে? ক্রিসেন্টটা এরকম হয়,
এরকম মুখ থাকে ব্লেডের মতন, আর সাইড পোর্টটা একদিকে আছে একটা কাটিং এজ থাকে। তাহলে এখানে সাইড পোর্টটা দিয়ে আমি একটা এন্ট্রি করে রাখলাম, এটাকে বলে সাইড পোর্ট। ঠিক আছে, সাইড পোর্ট দিয়ে এন্ট্রি করে আমি এখানে আমার এবার কাজ হচ্ছে কি, আমার এখানে লেন্সটা আছে, এটাকে বার করতে হবে, ক্যাটারাক্টটাকে বার করতে হবে। ক্যাটারাক্টের সামনে এটা অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুল থাকে। ঠিক আছে, তো আমাদের একটা জিনিস করতে হয় যে ধর আজকে এটা তোর লেন্স, এটা আমার ধর লেন্স আছে। ঠিক আছে, এটা ধর আমার ক্যাপসুল, সামনেও রয়েছে পেছনে ধরে এনে আছে। ঠিক আছে, ক্যাপসুল রয়েছে, তাহলে পুরো গোটাটা বার করলে আইসিসি হয়ে যাবে, তো আমি গোটাটা বার করতে পারবো না। তাহলে কি করতে হবে আমাকে, এখানে একটা ওপেনিং করব। ঠিক আছে, এখানে একটা গোল করব আগে, ওপরে ফুটো হলো, তাহলে কিছুটা জায়গা আমি পেলাম, একটা সার্কুলার এরিয়া পেলাম। তাহলে এখন কেমন দেখতে লাগবে, এরকম টাইপের একটা ওপেনিং হয়ে আছে, মাঝখানে একটা গোল ওপেনিং হয়ে আছে। কিন্তু এখনো কি আমি বার করতে পারবো, এখনো তো পস্টেরিয়র ক্যাপসুল তো রয়েছে, তাহলে আমাকে আলাদা করতে হবে। তো ক্যাপসুলের সাথে এই লেন্সটাকে কি দিয়ে বার করব, কিভাবে সেপারেট করব, জল দিয়ে, জল। ঠিক আছে, এটাকে বলে হাইড্রো ডিসেকশন। ঠিক আছে, সো আমাকে এইটা ক্যাপসুল থেকে এই ক্যাটারাক্টটাকে বার করতে হবে। সো আমি ক্যাপসুলের কি করবো, একটা ওপেনিং করলাম, সামনে একটা ওপেনিং করলাম, দিয়ে আমি এর ভেতরে জল দিই। এরকম একটা ক্যানুলা থাকে, ক্যানুলাটা কোথায় যাবে, যাই হোক ধরে নেই যে এরকম এটা ক্যানুলা থাকে, এটা নয় এই মুখটা এরকম টাইপের একটা ক্যানুলা মতন থাকে, সিরিঞ্জ থাকে। আমরা সিরিঞ্জের তলা দিয়ে জলটা পাস করি, জলটা যাবে ভেতর দিয়ে, দিয়ে এটা সেপারেট করা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এই নিউক্লিয়াস আর এই পস্টেরিয়র ক্যাপসুলের ওপরে একটা অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলের ওপেনিং। ঠিক আছে, হ্যাঁ ক্যাপসুল আর কর্টেক্স আর নিউক্লিয়াস আলাদা করছি, ক্যাপসুলার থেকে ভাগ করছি, না তো শুধু একসাথে উঠবে, জল ভাগ করবে, সেটা তোমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য একে রাখা। তাহলে আমি এটা গোল মতন ছিল, তাহলে এটা গোল মতো একটা ওপেনিং হলো। ঠিক আছে, গোল মতো ওপেনিং হলো, নিউক্লিয়াসটা এখানে ছিল, জল দিলাম, পস্টেরিয়র ক্যাপসুল থেকেও আলাদা হয়ে গেল, দিয়ে অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে আসবে। এবার এই যে আমরা ওপেনিংটা করি, এই ক্যাপসুলের অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলের যে ওপেনিংটা আমরা করি, সেটা দেখিয়েছে তোর একটা হয় ক্যাপসুলার টমি হয়, একটা হয় ক্যাপসুলার রেক্সিস। ঠিক আছে, টমি মানে কিছুই না, টমি মানে ফুটো ফুটো, এক্স্যাক্টলি টমি মানে এই যদি আমার অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুল থাকে, আমি এখানে এরকম কিছু কাট 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 দেবো, খালি কাটবো, টমি জাস্ট কাটছি, কেটে একটা এরকম ক্যাপসুল পেয়ে যাবো। এরকম চতুর্দিক থেকে কাটলে একটা ছোট ক্যাপসুল মতন পেয়ে যাচ্ছি, এটা ফ্ল্যাপ পেয়ে যাব। আর রেক্সিস মানে কি, রেক্সিস মানে হচ্ছে এখানে একটা ফ্ল্যাপ ক্রিয়েট করছি, এরকম একটা ফ্ল্যাপ তুলছি, তুলে এই ফ্ল্যাপটাকে ঘোরাচ্ছি, কাটাকাটি কিছু করছি না, একটা ফ্ল্যাপটাকে একটা সার্কুলার মোশনে কন্টিনিউয়াস কার্ভিলিনিয়ার ক্যাপসুলার রেক্সিস, এই ফ্ল্যাপটাকে একটা নিক করলাম, তুললাম, তুলে এইভাবে ঘোরাচ্ছি সার্কুলার ভাবে। দিস ইজ হাউ, বল কি বল, ফ্ল্যাপটা কি করে ঘোরাচ্ছি, ফ্ল্যাপটা ঘোরাই হচ্ছে আমরা সিস্টিটোম দিয়ে, সিস্টিটোম হচ্ছে এটা দিয়ে বানায়। দিস ইজ আ 26 গেজ নিডল, 26 গেজ নিডল আরেকটা কোথাও ইউজ হয়, কোথায় ইউজ হয় রে, এখানেই পড়ানো হয়েছিল, ফরেন বডি বার করতে, ভেরি গুড। তো দিস ইজ দ্য 26 গেজ নিডল, যেটা ফরেন বডি বার করতেও লাগবে। ঠিক আছে, সো ফ্ল্যাপটা তৈরি করছি বা ফ্ল্যাপটা ঘোরাচ্ছি হচ্ছে আমরা এটাকে বেন্ড করি, বেন্ড করি কি দিয়ে, এটাকে বলে ব্যারাকার নিডল হোল্ডার। ঠিক আছে, ব্যারাকার, BARRAQUER, তোদের ইনস্ট্রুমেন্ট পড়ানো হবে, জাস্ট এখন একটা ওরিয়েন্টেশন হলে সুবিধা হবে, সেজন্য বলছি। ব্যারাকার নিডল হোল্ডার সিস্টেমটা দেখতে অনেকটা হয় এই দিকটা বেন্ট হয় আর এই দিকটা বেন্ট হয়, এরকম ব্যাকা হয়। ঠিক আছে, সাইড পোর্ট দিয়ে এরকম ঢোকাই। ঠিক আছে, সাইড পোর্ট করেছিলাম তো আমরা এখানে, স্ট্রাইপ অ্যান্ড ব্লু দিয়ে স্টেন করেছিলাম অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুলটা, তাহলে বুঝতে পারবো যেটা অ্যান্টিরিয়র ক্যাপসুল। দিয়ে আবার ভিসকো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স দিতে হয়, কারণ অ্যাকুয়াস হিউমার বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যাকুয়াস হিউমার থাকে, তো যেই সাইড পোর্ট করছি অ্যাকুয়াস হিউমার তো বেরিয়ে যাবে, তো কিছু রিফিল করতে হবে, তো কিছু ভিসকো ইলাস্টিক মেটেরিয়াল থাকে। ঠিক আছে, তো ওটাকে আমরা ভিসকো ইলাস্টিক মেটেরিয়াল দিয়ে তারপরে আমি এরকম, এটা একটা সিরিঞ্জের সাথে অ্যাটাচ থাকে, সিরিঞ্জ থাকে একটা 2cc। ঠিক আছে, দিয়ে আমরা এরকম নিক মারি, এই সিরিঞ্জটা দিয়ে এরকম নিক মারি, দিয়ে এরকম এরকম ঘোরাতে থাকি, এটা দিয়ে, এটা দিয়েও হয়। আর আরেকটা আছে, কোথায় গেল,
আর একটা রেক্সিস ফোরসেপ বলেও থাকে, এই যে এটা রেক্সিস ফোরসেপ থাকে। এটা এরকম বেন্ট আছে, ওপরে দুটো কার্ভ আছে, ঠিক আছে, পরে দেখে নিবি, জেনে রাখ এখন এই দুটো কার্ভ আছে, এটা দিয়েও আমরা এরকম গ্রাস্প করে ঘোরাতে পারি, ঠিক আছে। তো টমির জন্য যদি তুমি টমি করো, সো আমার এটাই এনাফ, মানে 26টাই এনাফ কাটবার জন্য, টমি করার জন্য। ঘোরাতেও পারি এটা দিয়ে। আর রেক্সিস ফোরসেপ দিয়ে রেক্সিস করবো, এটা নামই হচ্ছে রেক্সিস ফোরসেপ। রেক্সিস ফোরসেপ দিয়ে রেক্সিস করবো, ঠিক আছে। দেন রেক্সিস হয়ে গেল, এখানে ওপেনিং হয়ে গেল, এরপরে কি করব, রেক্সিসের পরের স্টেপটা কি বললাম, হাইড্রো ডিসেকশন। তাহলে এই আমার রেক্সিস, লেন্সটাই আঁকছি আমি, হ্যাঁ এটা লেন্স, এটা কর্নিয়া না, এটা লেন্স। এখানে এটা অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুলটা এখানে আছে, দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুল। নাও আমাকে এই যে মার্জিনটা আছে এর তলায় জল দিতে হবে, ঠিক আছে, হাইড্রো ডিসেকশন করতে হবে টু সেপারেট দ্য ক্যাপসুল ফ্রম দ্য লেন্স বা কর্টেক্স বা নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে। তো ক্যাপসুল থেকে সেপারেশন ইজ হাইড্রো ডিসেকশন। দিয়ে আমার তাহলে কি হবে, নিউক্লিয়াসটা আলাদা হয়ে কি, ইট উইল কাম ইনটু অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার অ্যান্ড দেন আই উইল এক্সপেল দ্যাট নিউক্লিয়াস টু মাই টানেল, যেটা আমি করেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, টানেল যে থেকে আমি বার করবো, এই যে আমি হাইড্রো ডিসেকশন করবো, আমি কি টানেলে এন্ট্রি করেছিলাম? আমি তো টানেল খালি করেছিলাম, মানে কর্নিয়া তো অনেকগুলো লেয়ার আছে, এখানে স্ক্লেরা, এখানে কর্নিয়া, এখানে অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার। আমি তো এই স্ক্লেরা অবধি কি টানেলটা এই অবধি করেছিলাম, এখানে তো পৌঁছতে হবে। তাহলে তার আগে একটা স্টেপ হয় কেরাটোম দিয়ে এন্ট্রি। কেরাটোম বলে একটা এরকম বললাম, কেরাটোম হচ্ছে, এটা সাইড পোর্ট বলেছিলাম, কেরাটোমটা হচ্ছে দুদিকেই কাটিং এজ থাকে, এরকম দেখতে হয়, ঠিক আছে। তো কেরাটোম দিয়ে আগে এন্ট্রি করতে হবে, মানে কর্নিয়া অবধি ছিল ডিম্পল করে এরকম এন্ট্রি করতে হবে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে যাচ্ছি, তারপর অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ম্যানুভারগুলো করতে পারবো আমরা। অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ম্যানুভার বলতে কি কি ম্যানুভার বললাম, মেইনলি হাইড্রো ডিসেকশনটা, কারণ বাকিগুলো সাইড পোর্ট দিয়ে করতে পারছি, ব্লু দেওয়া, এক্সিস করা, এগুলো সব সাইড পোর্ট দিয়ে করছি। দেন ডেলিভারিটাও আমাকে করতে হবে, টানেল দিয়ে ডেলিভারি করছি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে ওটাই দেখিয়েছে, টাইপস অফ ক্যাপসুলোটমি একটা বললাম, ঠিক আছে, যেটা ওই কেটে 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 হচ্ছে, সেটাকে আমরা ক্যান ওপেনারও বলি। আর কন্টিনিউয়াস দ্যাট, এখানে একটা ফ্ল্যাপের ছবি আছে, ক্যান ইউ সি দ্য ফ্ল্যাপ, এখানে একটা ফ্ল্যাপ হয়েছে, বুঝতে পারছিস, এই যে এটা রেক্সিস মার্জিনটা, এইখানে একটা ফ্ল্যাপ, বুঝতে পারছিস, এই ফ্ল্যাপটাকে ঘোরানো হচ্ছে, ভিডিও দেখাবো আমি এটা, ঠিক আছে। লিনিয়ার ক্যাপসুলোটমি এটা। তারপরে এইগুলো আইওএল বসানো হয়েছিল, দেন আমাকে ভিস্কো দিতে হবে, লেন্স বেরিয়ে দেওয়ার পরে দেন আমি ইন্ট্রাকুলার লেন্স বসিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এসিআইওএল হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারের ছবিগুলো জাস্ট জেনে রাখার জন্য, আর পিসিআইওএল এটাকে বলে অপটিক, পিসিআইওএল এর এই পোর্শনটাকে বলে অপটিক, আর এইগুলোকে কি বলে, হ্যাপটিক, ঠিক আছে। এগুলো আমরা বেসিক্যালি আইওএলটা আমরা যদি ইমপ্লান্ট করছি, কোথায় ইমপ্লান্ট করছি, কোথায় ইমপ্লান্ট করছি, সেটাকে বলি আমরা ক্যাপসুলার ব্যাগ, ঠিক আছে। কারণ অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুলার একটা রিম আছে, পস্টেরিয়র ক্যাপসুল আছে, বেসিক্যালি ফর্মিং এ ক্যাপসুলার ব্যাগ, সেটাকে বলি আমরা আইওএলটা বসাচ্ছি একটা ক্যাপসুলার ব্যাগে, ঠিক আছে। এইগুলো বই থেকে পড়বি, হ্যাঁ এগুলো আমি এখন পড়াচ্ছি না, এগুলো বইতেই আছে, যে আস্তে আস্তে ইভলিউশন কিভাবে হয়েছে আইওএল এর, এই যে আইরিশ সাপোর্টেড, এগুলো এসি আইওএল, হ্যাঁ আইরিশ সাপোর্টেড লেন্স কিছু থাকে, আইরিশ ক্ল লেন্স, এটা অন্য জিনিস। আর এটা তো অ্যান্টেরিয়র চেম্বারেরই এখন যেটা দেওয়া হয় এরকম দেখতে হয়, অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। ওকে, আর দরকার নেই, এগুলো দরকার নেই। এবার এটাই বলছিলাম, এই যে এসআইসিএস এতক্ষণ ধরে যেটা বললাম, কি কি টাইপের ইনসিশন দেওয়া হয়, কোথায় ইনসিশন দেওয়া হয়, সুচারলেস, সেলফ ফিলিং টানেল। ইনসিশন ক্যান বি ফ্রাউন মানে এরকম শেপ করতে পারি আমরা, স্ট্রেট হতে পারে। কি কি স্টেপসগুলো যেটা বললাম, দেখ, সুপিরিয়র রেক্টাস, কোনটা, ক্রিসেন্ট কেরাটোম, আর ওদিকটা হচ্ছে তোর সাইফো, দেখাবো সব বলবো। সুপিরিয়র রেক্টাস, মিডল সুচার, কনজাংটিভাল ফ্ল্যাপ, স্পিরাল ইনসিশন, তাই তো। দেন টানেল উইথ ক্রিসেন্ট নাইফ, ওটা হচ্ছে ক্রিসেন্ট নাইফ, সাইড পোর্ট এন্ট্রি, ক্যাপসুলোটমি or ক্যাপসুলোরেক্সিস যেটা বললাম, দেন এন্ট্রি ইনটু অ্যান্টেরিয়র চেম্বার, দেন হাইড্রো ডিসেকশন অ্যান্ড হাইড্রো ডেলিনিয়েশন। হোয়াট ইজ হাইড্রো ডেলিনিয়েশন? ডিসেকশন তো বুঝলাম, ডিসেকশন ইজ সেপারেশন অফ কর্টেক্স অ্যান্ড ক্যাপসুল, ক্যাপসুল অ্যান্ড কর্টেক্স। অ্যান্ড এটা যদি এবারে এখানে একটা কর্টেক্স আছে, ভেতরে একটা নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়ার মেটেরিয়ালটা ভেতর দিকে রয়েছে, বাইরে কর্টেক্স হয়েছে। সো অনেক সময় কি হয়, আমরা যখন ফেকো করতে চাই, ফেকো ইমালসিফিকেশনটা কিছুই না, আমরা বাকি স্টেপসগুলো একই থাকবে, বাট এখানে আমরা অ্যাজ আ হোল লেন্সটাকে বার করি না,
লেন্সটাকে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড এনার্জি দিয়ে ইমালসিফাই করে দিই, ঠিক আছে? তো ইমালসিফাই করতে গেলে না আমাকে চাঙ্কটা যে নিউক্লিয়াসের একটু কমাতে হয়, সেজন্য আমরা করি হচ্ছে কটেক্স আর এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে মধ্যে জলটা দিই, ঠিক আছে? তো হাইড্রো ডিসেকশনে আমি দিচ্ছিলাম জলটা ক্যাপসুল আর কটেক্সের মধ্যে, আর এখানে দিচ্ছি কটেক্স আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে, ঠিক আছে? যাতে একটা এপিনিউক্লিয়াস পাই আর একটা এন্ডোনিউক্লিয়াস পাই। এন্ডোনিউক্লিয়াসটাকে আমরা আগে ভাঙবো, কম এনার্জি লাগবে, তারপর এপিটাকে আরো কম এনার্জি লাগবে। এপিনিউক্লিয়াসটা একটা ফ্যাকাল্টেটিভ মেটেরিয়াল, ওটাকে খেলতে, ঠিক আছে? তাহলে কটেক্স আর ক্যাপসুল, এই কটেক্স আর ক্যাপসুল সেপারেশন কি বলি হাইড্রো ডিসেকশন, যেখানে এটা স্যাপ্রোসাইড সেপারেট হয়ে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে আসছে, আর কটেক্স আর এই নিউক্লিয়াসের মাঝখানে যদি জল দিতে থাকি সেটাকে বলে হাইড্রোটেলিনিয়েশন। সেটা মোস্টলি ইউজফুল হয় ইন ফেকো সার্জারি টু গেট এপিনিউক্লিয়াস আর এন্ডোনিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? সো এগুলো করলাম, করে টোরে ইরিগেশন, ও হ্যাঁ, তারপরে আফটার মানে ডেলিভারি করলাম, ডেলিভারি হয়ে গেল, নিউক্লিয়াস ডেলিভারি করার পরে ওই কর্টিক্যাল ম্যাটার কিছু থাকে সেগুলোকে আমাদের ইরিগেশন করতে হয়, অ্যান্ড দেন IOL দিয়ে দিলাম ইন দ্য ক্যাপসুলার ব্যাগ, অ্যান্ড দেন উন্ড ক্লোজার নট নেসেসারি বাই তোমার সুচার দিতে হবে না, এখানে আমরা সাবকনজাংটিভাল কিছু অ্যান্টিবায়োটিক স্টেরয়েডস এগুলো দিয়ে বন্ধ করে দিই, ঠিক আছে? কনজাংটিভাটা বন্ধ করে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তোমার কিছু ফেকোর স্টেপস দিয়েছে, জানার দরকার নেই এগুলো। ফেকোর স্টেপসের ব্যাপারটা খালি ওটুকুই জানতে হবে যে তোমার ফেকোএমালসিফিকেশন আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব দিয়ে ওটা ব্যাপারটা হচ্ছে, ক্লিয়ার কর্নিয়াল ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার কর্নিয়াল ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে, সাইড পোর্ট করা হচ্ছে, বাকিটা ব্লু দেওয়া হবে, ক্যাপসুলোডেক্সিস হবে, দেন হাইড্রো ডিসেকশন এসব হবে, অ্যান্ড দেন ফেকো করা হবে। বাকি অত এগুলো জানার দরকার নেই, অত মানে ওটা আস্তে আস্তে করা হবে। আচ্ছা, MICS এর ওই ইনসিশন আরো কমিয়ে দেওয়া হলো, ওটাই যেটা বলছিলাম ওই ফেকোর মতনই ব্যাপার, ঠিক আছে? আর এখান থেকে আর দরকার নেই, এবারে আমি ভিডিওটা একটু দেখাবো কি কি হবে, আমি সেটা বলে দিতে পারবো। এটা কি ধরনের ক্যাটারাক্ট? হ্যাঁ, ও বাবা, সানফ্লাওয়ারে চলে গেছে। আরে এটা ম্যাচিওর না ইম্যাচিওর ক্যাটারাক্ট? এটা ম্যাচিওর ক্যাটারাক্ট, মিল্কি হোয়াইট অ্যাপিয়ারেন্স, একদম হোয়াইট, ঠিক আছে? এখানে দেখাই আছে, দেখো ড্রেপিং করা আছে, এই যে হোয়াইট প্লাস্টিকের মতো জিনিস লাগানো আছে, ওটা স্পেকুলাম লাগানো আছে, ঠিক আছে? সব রেডি হয়ে আছে একটা সার্জারির জন্য। এবার সার্জারি শুরু হবে। কি হচ্ছে ওই দেখো কি দিয়ে ধরছে, এটা কেন আসে নিচে, হ্যাঁ আছে, এই যে এটা কি ধরছে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়ে। সো এটা ব্রিডল, সুপিরিয়র রেক্টাসটাকে ধরছে, এই ব্রিডল পাস করছে, ঠিক আছে? এই দেখো ব্রিডল পাস করলো, ব্রিডল সুচার, এটা ব্রিডল সুচারটা, হ্যাঁ সুপিরিয়র রেক্টাস মাসেলটা, এটা মাসেল, এটা ফিক্স এদিক দিয়ে পাস করছে। পরের দিন কমপ্লিকেশন পড়ানো হবে, পরের দিন এগুলো কেন দেখানো হচ্ছে, পরের দিন কমপ্লিকেশন পড়ানো হবে, কি কি কমপ্লিকেশন কোন কোন স্টেপে হবে তখন পড়ানো হবে, তাহলে দেখলে বুঝতে পারবি, ঠিক আছে? সো হয়েছে, চুপ 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 দেখ এবার, আর এটা যাচ্ছে না কেন নিচে থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এবারে দুটো সুচার দিয়ে নিয়েছে, এবারে টান টেনে রেখেছে, এখানে একটা ফোর্সেপ দিয়ে লাগিয়ে রেখেছে এদিকে, ঠিক আছে? পুরো এক্সপোজার পাচ্ছি আমি, একদম পুরো এক্সপোজার পাচ্ছি। এখন উপরে কি রয়েছে, কনজাংটিভা আছে, স্ক্লেরা ইনসিশন দিতে হবে, ঠিক আছে? একটু এগিয়ে দিই, এই দাঁড়া, হ্যাঁ এবারে শুরু হবে। এটা কি করছে, কনজাংটিভাল সিজার দিয়ে এবারে পেরিটোমি হচ্ছে টু ক্রিয়েট আ ফর্নিক্স বেসড কনজাংটিভাল ফ্ল্যাপ, ঠিক আছে? স্ক্লেরাটা এক্সপোজড হবে, তাহলে এটা কনজাংটিভা কাটছে, ঠিক আছে? এই যে ব্লিডিং হচ্ছে এবারে, এই ভেসেলস গুলো এবার কটারি করতে হবে, করবে, এই যে এটা ওই মেশিন দিয়ে করছে না, উনি ইলেকট্রিক কটারি দিয়ে করছে, এটা ইলেকট্রিক, থার্মাল না এটা, হ্যাঁ এটা ইলেকট্রিক কটারি, পায়ে একটা বাইপোলার কটারি বলে, পায়ে মেশিন থাকে, এটা বাইপোলার কটারি হচ্ছে, ঠিক আছে? তো ওই জায়গাগুলোকে ব্লিডিং করে এই ভেসেলস গুলোকে বন্ধ করা হচ্ছে, না এটা বাইপোলার কটারি হয়, ওয়েট ফিল্ড কটারি হয়, একজন জল দেবে আর কটারি হতে থাকবে, ঠিক আছে? এবারে এটা হচ্ছে 15 নম্বর ব্লেড, এই 2 থেকে 3 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস, ঠিক আছে? এটা লিম্বাস এখান থেকে দূরে 2 থেকে 3 মিলিমিটার, ঠিক আছে? তোদের আর ভিডিও করতে হবে না, ইউটিউবে সব ভিডিও আছে, বোঝানোর জন্য বলছি। 2 থেকে 3 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস,
ইনসিশন দিলাম, একটা স্ট্রেট ইনসিশন, উনি সাইজটা মাপলেন 5.5 ইনসিশন দেওয়া হলো, ঠিক আছে। এবার নেক্সট স্টেপ কি হবে, ইনসিশন দেওয়ার পরে স্টেরোকর্নিয়াল টানেল হবে। উনি মেজার করছেন, এই যে মেজার করে নিলেন কতটা হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা বড় ইনসিশন দিয়েছে কারণ ওটা ব্রাউন মানে হার্ড ক্যাটারাক্ট আছে, একটু বড় দিয়েছে 5.5 এর থেকে একটু বড়। এই যে দিস ইজ দ্য ক্রিসেন্ট নাইফ, ওই ছবিটা এঁকেছিলাম, এই যে ক্রিসেন্ট নাইফ, ঠিক আছে। ক্রিসেন্ট নাইফটা দিয়ে দেখো পার্শিয়াল গ্রুপ থিকনেস ছিল স্পেসাটা, এটা কিন্তু ফুল এন্ট্রি করলে হবে না, পার্শিয়াল 2/3 ডেপথে গিয়ে আমাকে এটা এই যে আস্তে আস্তে ঢুকছে, দেখতে পাচ্ছিস, এই যে আস্তে আস্তে কর্নিয়ায় ঢুকে গেল, স্টেরায় ছিল কর্নিয়ায় ঢুকলো। এবার টানেলটা করবে এইদিকে আর এইদিকে, এই যে এবার এইদিকে যাবে, ট্রাপিজয়েডের মতন একটা হবে বললাম এরকম। সো একটা সোয়াইপিং মুভমেন্ট করতে করতে, এটা এখনো অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে ঢুকিনি, আমরা কর্নিয়াতেই আছি, পুরোটা জায়গাটা তৈরি করছি কোথায় যা কাজ করবো, ঠিক আছে। সো রিসেন্ট ওই অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে, এটা বোঝানোর জন্য উনি করছেন বলে টাইম লাগছে। টানেল করবো এইভাবে, ঠিক আছে। দেখ কতক্ষণ ধরে উনি টানেল করছেন, দেখ এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা টিচিং ভিডিও, ওনার একটা চ্যানেল আছে প্রদীপ মহন্ত স্যার, উনি আমাদের শেখানোর জন্য আর কি চ্যানেল করেন, উনি খুব ধরে ধরে শেখান, তোদের জন্য আইডিয়াল এটা শেখানোর জন্য, এত ধরে ধরে শেখান। দেখ এখনো টানেল করে যাচ্ছে, আমরা এতক্ষণ ধরে টানেল করি না, ঠিক আছে। সো টানেল হচ্ছে, ঠিক আছে, হয়ে গেছে, টানেল হয়ে গেছে। নেক্সট স্টেপ কি করি আমরা জেনারেলি, তারপর টানেল করার পরে এইগুলো না, এই যে সাইডে উনি যেটা করছেন, এই দেখতে পাচ্ছি সাইডে একটা জিনিস করছে এরকম এরকম, ওটাকে বলে পকেট করা, ঠিক আছে, সাইডের পকেট করা। ওই ট্রাপেজয়েড শেপটা পাওয়ার জন্য একটা এদিকে এরিয়াটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এদিকে এরিয়াটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। সো এটা স্টেরাল কিছু পকেট মতো করছে, কারণ উই হ্যাভ টু ডেলিভার দ্য নিউক্লিয়াস থ্রু দিস এরিয়া, তোমাকে বড় রাখতে হবে জায়গাটা, ঠিক আছে, এত বড় জিনিসটা বেরোবে, ঠিক আছে। সো এবারে নেক্সট স্টেপ কি হয়, এবারে কি করতে হবে, সাইড পোর্ট, এই দেখ শেপটা বললাম, একদিকে কাটিং এজ একদিকে প্লেন, ইয়েলো কালারের হয় সাইড পোর্ট। জেনারেলি আমরা 9 o'clock, এটা কি পজিশন হচ্ছে, হ্যাঁ 9 o'clockই হচ্ছে, 9 o'clock পজিশনেই করা হয় না, এটা 12, ওটা 6, উল্টো আছে, হেড এন্ডে আমি আছি, ওটা 3। এটা এয়ার বাবেল দেয় অনেকে, এয়ার বাবেলের তলায় ব্লুটা দেয়, ট্রাইপ্যান ব্লু ইজ গিভেন টু স্টেন দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল, ঠিক আছে। এবার ওটাকে আমাকে ওয়াশ দিতে হবে, আই হ্যাভ টু ওয়াশ দ্য ব্লুটা ওয়াশ দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা বলছি, এটা বাইরে দিয়ে ওয়াশ করা হয়, বলে দিচ্ছি। এটা এমনি ওয়াশও করতে পারি আমরা, উনি বাইরে দিয়ে ওয়াশ করছেন, এটা এমনি সিরিঞ্জ দিয়েও আমরা ওয়াশ করে দিতে পারি, ঠিক আছে। এরপরে আই হ্যাভ টু গিভ ভিসকো ইলাস্টিক সাবস্টেন্স দিতে হবে, কেন অ্যাকুয়াসটা বেরিয়ে যাচ্ছে, সাইড পোর্ট করেছি, ভিসকো দিয়ে আই হ্যাভ টু মেনটেন অর ফর্ম দ্য অ্যান্টেরিয়র চেম্বার যেন শ্যালো না হয়, ঠিক আছে। অ্যান্টেরিয়র, এই তোরা দেখছিস, দেখ পজ করবো, কি হয়েছে বল, ওটা এয়ার ছিল, এয়ার বাবেল ছিল, আমরা যে ব্লুটা দিলাম, অনেকে এয়ার বাবেল দিয়ে ব্লু দেয়, ওটা নাও দেয়, ওটা এক একটা সার্জন এক রকম প্রেফার করে, ওটা অত ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না, ঠিক আছে। যেটা দেখ বলছি সেগুলো শোন, সব অত দেখতে হবে, যে তোদের লাগবে সেটুকু শোন। এয়ার বাবেল অনেকে দেয় না, আমরা দিই না, অনেক উনি দেন, ওরা বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে। এরপরে কি করবে, রেক্সিস, তাই তো, দেখো কিভাবে করছে, যেটা বেন্ড নিডল 26 ফ্ল্যাপ তুলছে, এই যে দিস ইজ ফ্ল্যাপ তৈরি করা হলো, ঠিক আছে। এবার উনি হাত ঘুরিয়ে 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 আমাকে রেক্সিস করতে হবে টু ক্রিয়েট দ্য ওপেনিং ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্যাপসুল, ঠিক আছে। দেখছো কেমন ভাবে হচ্ছে, কত শক্ত কাজ, আই সার্জারি, হ্যাঁ। তো এবার ওপেনিংটা হচ্ছে, ব্যাস হয়ে গেছে, মোটামুটি হয়ে গেছে। এরপর নেক্সট স্টেপ কি হবে, রেক্সিস কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার নেক্সট স্টেপ কি হবে, হাইড্রো ডিসেকশন করবে, কি ওরা অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ঢুকেছি আমি, সো এন্ট্রি করতে হবে, আবার ভিসকো দিলাম, আবার অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ফর্ম করলাম, এভরি স্টেপে অ্যান্টেরিয়র চেম্বার যেন ফর্ম থাকে, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার যেন না মানে শ্যালো হয়, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য কেরাটোম, এবার উনি কেরাটোম নেবেন, দেখো দুদিকেই কাটিং এজ, ক্যান ইউ সি, সাইড পোর্টে একটা দিকে ছিল, এদিকে দুদিকেই কাটিং এজ, এটা কেমন এন্ট্রি করছে, এবার এটা ডিম্পল করছে, এই ঢুকে গেল, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ঢুকে গেল, আর পুরো কাটবে, যতটা টানেল করেছিলাম ততটাই কাটতে হবে, এবার পুরো এন্ট্রি হয়ে গেল, ওইদিকেও কাটবে এবারে। আর এই যে ইনস্ট্রুমেন্টটা বাঁ হাতে দেখছিস, সবসময় ওই লিম্স ফোর্সেপটা রয়েছে,
এটা আমার ধরছে সাপোর্টের জন্য। সো বাঁ হাতে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা আমার সবসময় থাকছে, ঠিক আছে। এবারে কি হবে, কি হবে, হাইড্রো ডিসেকশন হবে। ওই ক্যানুলা নিয়ে ঢুকছেন, ঠিক অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুলের তলায় জলটা দিচ্ছে, দেখো দেখলে অ্যান্টিরিয়ার ক্যাপসুলটা লিফট করলো, তলায় জলটা দিল, যাতে পস্টেরিয়র ক্যাপসুল থেকে ওটা আলাদা হয়ে আসে। ওটা ইটসেলফ এই যে দেখছো আস্তে আস্তে লুজ হচ্ছে, নিউক্লিয়াসে দুলছে, লুজ হচ্ছে আস্তে আস্তে। এটা লুজ হয়ে গেছে, এটা যেহেতু ম্যাচিওর ক্যাটারাক্ট গুলো ওই জন্য বেশি ম্যানুভার করছেন না। আবার ভিস্কো দেওয়া হলো, এবার ওটাকে অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারে প্রোল্যাপস করবেন, আনবেন, লুজ হয়ে গেছে, ওইটা লুজ হয়ে গেছে, এবার অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারে আনবেন। এই যে উনি এবার এটা হুক করে তুলছেন, মানে প্রোল্যাপস করছেন, ঠিক আছে। এই যে অ্যান্টিরিয়ার লুজ হয়ে গেছে ফ্রম দ্য পস্টেরিয়র ক্যাপসুল, নাও আউট অফ দ্য ব্যাগ নিউক্লিয়াস ইজ প্রোল্যাপসড ইনটু দ্য অ্যান্টিরিয়ার চেম্বার। দেখো চাঁদের মতো ছানি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড নাও দিস উইল বি ডেলিভার্ড আউট বাই আ মেথড। অনেক মেথডে ডেলিভারি হয়, আর ডেলিভারির আগে এই নিউক্লিয়াসের তলায় ভিস্কো দিতে হবে যাতে পস্টেরিয়র ক্যাপসুল প্রোটেক্ট পায়, ওপরেও দিতে হবে যাতে কর্নিয়া প্রোটেকশন হয়, ঠিক আছে। আর নর্মালি আমরা ফেকো স্যান্ডউইচ মেথড বলি, উনি ইরিগেটিং ওয়্যার ভেক্টিস দিয়ে ডেলিভারি করছে। এটাকে হচ্ছে ইরিগেটিং ওয়্যার ভেক্টিস, জল পড়ছে, এটা লাগানো থাকে, জলের সাপোর্টে বেরিয়ে আসে, ডেলিভারি হয়ে গেল। ইরিগেটিং ওয়্যার ভেক্টিস, ঠিক আছে। এই যে ফ্র্যাগমেন্টগুলো হচ্ছে কর্টিক্যাল ম্যাটার্স কিছু, ঠিক আছে, ওগুলো সব বার করতে হবে, পুরো পরিষ্কার করে দিতে হবে, কিছু রাখা যাবে না। ইরিগেশন অ্যাসপিরেশন বললাম লাস্ট স্টেপে, কর্টিক্যাল ম্যাটার ওয়াশ হবে এরপরে। কর্টিক্যাল ম্যাটার ওয়াশ হয় এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দিয়ে, আমি দেখাচ্ছি। এখানেও একটা ভেক্টিস আছে, আমি এটা পজ করছি একবার। এই অবধি দেখলি উনি ইরিগেটিং ওয়্যার ভেক্টিস দিয়ে করলো। আমরা আরেকটা টেকনিক দিয়েও করি, এটা হচ্ছে এমনি ভেক্টিস বলি, ঠিক আছে, ইরিগেটিং ওয়্যার না, এটা এমনি ভেক্টিস, ঠিক আছে। এই ভেক্টিস নেওয়া হয়, আর একটা সিনস্কিটা কোথায়, যাই হোক এটা সিনস্কি, এটাকে বলা হয় সিনস্কিজ হুক। সিনস্কিজ হুক বলে একটা হয়, আমরা বার করি হচ্ছে ফেকো স্যান্ডউইচ মেথডে। ফেকো স্যান্ডউইচ, ফেকো মানে লেন্স, আর স্যান্ডউইচ মানে স্যান্ডউইচ বিটুইন হুম, বিটুইন দিস ভেক্টিস, ভেক্টিসটা তলাবো লেন্সের তলায়, আর এটা বসাবো হচ্ছে লেন্সের ওপরে, দিয়ে এইভাবে বার করা হয়। আর ইরিগেটিংয়ে ওটা লাগে না, ইরিগেটিংয়ে জলের ফ্লোতেই এটার সাথে শুধু বেরিয়ে আসে। ইরিগেটিং ওয়্যার ভেক্টিস এত বড় হয় না, ওটা একটা ছোট্ট ইনস্ট্রুমেন্ট হয়, আইভি যে সেটগুলো থাকে না জলের সাথে, ওটার সাথে কানেক্ট করে দেওয়া হয়, জাস্ট এমনি এক হাতেই বার করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। টেকনিক অফ ডেলিভারি আরো বইতে অনেক আছে, মেনলি এই দুটো ইম্পর্টেন্ট, ইরিগেটিং ওয়্যার ভেক্টিস যেটা এখানে দেখালাম, আর একটা যেটা স্যান্ডউইচ মেথড বললাম, ঠিক আছে। এবারে উনি বাইওয়ে নিয়ে ঢুকছেন, দিস ইজ দ্য বাইওয়ে কর্টিক্যাল ওয়াশ। এই বাইওয়ে মেশিনটা হচ্ছে এই মেশিনটা, এই জিনিসটা, দিস ইজ দ্য বাইওয়ে, ঠিক আছে। কি করা হয়, এটার নাম হচ্ছে সিমকোজ ইরিগেশন অ্যাসপিরেশন বাইওয়ে ক্যানুলা, পুরো নামটা হচ্ছে এটা। এখানে একটা সিরিঞ্জ লাগে 5 cc মোটামুটি, আর এটা কানেক্ট হয় হচ্ছে আমাদের জলের আইভি সেটের সাথে। এখান দিয়ে ইরিগেশন হয়, আর এখান দিয়ে আমরা অ্যাসপিরেশন করি, টানি, মানে এখানে দুটো ওপেনিং আছে, পরে দেখবি সামনেও একটা রয়েছে, সাইডেও একটা ফুটো আছে, মুখের কাছে একটা টিপে ফুটো আছে, একটা সাইডে ফুটো আছে, ঠিক আছে। তো এই ফুটোটা দিয়ে জলটা বেরোয়, আর এই ফুটোটা দিয়ে অ্যাসপিরেশন হয়ে যাবে, সাইডের ফুটোটা দিয়ে, ঠিক আছে। তো এই যে উনি এটা করছেন, এটা এই জিনিসটা দিয়ে এটা আমরা এখানে অ্যাসপিরেট করছি, এই ম্যাটারগুলোকে এদিক দিয়ে টানবো আর এখানে অ্যাসপিরেট করবো, ঠিক আছে। ইনস্ট্রুমেন্ট আবার হবে, এখন একটু ওরিয়েন্ট করলে তোরা বুঝতে পারবি যে কোন স্টেপে আমরা ইউজ করছি, ঠিক আছে। তাহলে মোটামুটি ওয়াশ হয়ে গেছে, ওই একটা ম্যাটার ঘুরঘুর করছে, ওটা আসবে, এসে গেছে, আর একটা ম্যাটারও রয়েছে, যাই হোক ও চলে আসবে, ও ঠিক চলে আসবে। এবারে অনেকক্ষণ হলো, এই যে এবারে এখনো ওয়াশ হয়ে যাচ্ছে, এরা ওয়াশ হলো, তাই ওয়াশ হচ্ছে। এবারে ভিস্কো দেওয়া হলো, ঠিক আছে, ওয়াশ হয়ে গেছে, ভিস্কো দেওয়া হলো। এবারে কি করা হবে, লেন্স বসাতে হবে। ধরুন লেন্স বসাবেন, লেন্স আমরা কখনো কোথায় বসাবো, ইন দ্য ক্যাপসুলার ব্যাগ, দিস ইজ দ্য লেন্স, ঠিক আছে। ওইগুলো হ্যাপটিক, আর এটা অপটিক, তারপর আবার আরেকটা হ্যাপটিক, ঠিক আছে। এই আমরা লেন্স বসিয়ে দিলাম, ব্যাস, ঠিক আছে।
তারপরে আবার কি বলছিস, ওইগুলো ভিস্কো দেওয়া হয়েছে না, ভিস্কোর বাবল এসেছে, ঠিক আছে। আবার সব ওয়াশ করে দেবে, আবার ভিস্কো ওয়াশ হবে এরপর। এই যে ভিস্কো ওয়াশ করছে ভালো করে, ভিস্কো ওয়াশ টশ হয়ে গেল একদম। এসি, অনেকে এয়ার দিয়ে এসি ফর্ম করে, এটা হচ্ছে এই দাঁড়াও, সাইড পোর্ট হাইড্রেশন করলো, সাইড পোর্টটাকে একটু জল দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিল, ঠিক আছে, সাদা সাদা হয়ে গেল সাইড পোর্টটা, এটা সাইড পোর্ট হাইড্রেশন। তারপরে এই দেখো, এই যে কনজাংটিভার থাকতে হবে তো এবারে, এখানে তো উনটা দেখা আছে, উনটা সেলাই দেওয়ার দরকার নেই, সেলফ সিলিং টানেল হয়েছে। তা কি করা হবে, বিডেলটা খুলতে হবে, বিডেল দেওয়া ছিল, বিডেলটা খুলতে হবে, খুলে এবারে কনজাংটিভাটা ওপর দিয়ে জাস্ট ঢেকে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। এই যে কনজাংটিভাটা রয়েছিল এটাকে জাস্ট ঢেকে দেওয়া হবে, আর একটা সাবকনজাংটিভাল ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হবে। না, কিচ্ছু বেলায় করতে হবে না, এই যে সাবকনস দিয়ে ফুলিয়ে দিল, ও এমনি ঢেকে যাবে। এই যে ফোলালো সাবকনজাংটিভাল ইনজেকশন, জেন্টামাইসিন। হ্যাঁ, কি লেন্সটা ভাসবে না, লেন্স আটকে গেছে ব্যাগে, ইট ইজ ইন দ্য ব্যাগ, ও আর ভাসবে না, কিছু হবে না, পস্টেরিয়র ক্যাপসুলার পর সাপোর্ট দিয়ে বসে আছে, ঠিক আছে। বললাম ইজ দ্য ক্লিয়ার কর্নিয়াল ইনসিশন, এই যে একদম 2.8, 2.5, 1.5, 2.8 মিলিমিটার একদম। এই যে কেরাটোমটা 2.8ই হয় সাইজ, অতটাই ঢোকাবে, ঠিক আছে। ফেকো প্রোবটা এইভাবেই ঢোকে, দেন বাকিগুলো একই, এই সাইড পোর্ট করলাম, ব্লু দেবো, রেক্সিস করবো, সবই এক, হাইড্রো করবো, তারপরে ফেকো প্রোবটা ঢুকে ইমালসিফাই করতে হবে। ফেকোতে দুদিকে সাইড পোর্ট করতে হয়, ঠিক আছে। দেখে নে একবার, মোটামুটি হয়েই গেছে, একটু আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। তোদের এসআইসিএস এর কিন্তু স্টেপ খুব বেসিক। এই যে রেক্সিস হচ্ছে, এই যে রেক্সিস উনি করছেন, দিস ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ রেক্সিস ফোরসেপ, যেটা দেখালাম আমি তোদের, ঠিক আছে। আগে একটা সিসিজম দিয়ে করলেন, আর এটা হচ্ছে কোথায় গেল, দেখালাম না তো রেক্সিস ফোরসেপটা, কোথায় দেখালাম এখন বুঝতে পারছি না। এই যে এটা রেক্সিস ফোরসেপ দিয়ে করছে, এটা রেক্সিস ফোরসেপ, ঠিক আছে। রেক্সিস হয়ে গেছে, তারপরে কি করে, রেক্সিসের পরে মেইন পোর্ট এখানে করাই আছে, ইটস অলরেডি এন্টার ইনটু অ্যান্টেরিয়র চেম্বার, ঠিক আছে। মানে ফেকোতে আলাদা করে আর অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে ঢোকার দরকার নেই, ফেকোতে এটা ফেকো প্রোব, এটা দিয়েই ভাঙা হচ্ছে, এটা দিয়ে ইমালসিফাই হবে, দেখ কেমন ভাবে ইমালসিফাই হবে, ভাঙা হবে, ওটা দিয়েই ভাঙা হবে, ওটা দিয়েই ইমালসিফাই হবে, ওটা দিয়েই সব হবে, সে ওগুলো ডিটেলস জানার দরকার নেই, এটা আমি একটু পাসওয়ার্ড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই যে দেখে একটা পিস ধরবে আর খাবে, ঠিক আছে, এই ধরছে, এই যে ভাঙছে, খাচ্ছে, দেখছিস কেমন খেয়ে নিল, এক একটা পিস কেমন খাওয়া হচ্ছে, এক একটা পিস খেয়ে নিচ্ছে, এরকম প্রত্যেকটা পিস খাবে, আবার ওয়াশ দেবে, ভিস্কো দেবে, আর এখানে এসআইসিএস এর রিজিড লেন্স বসে, দাঁড়াও, এসআইসিএস এর রিজিড লেন্স বসে, আর এখানে ফোল্ডেবল লেন্স বসে, এখানে ফোল্ডেবল লেন্স এই যে এরকম একটা মেশিনে পাওয়া যায়, এই যে দেখো লেন্স বসাচ্ছে, এই এরকম কার্ট্রিজ থাকে, এই দেখ লেন্সটা বসাচ্ছে কেমন ভাবে, ঢুকলো আনফোল্ড করে যাবে, দিস ইজ আ ফোল্ডেবল লেন্স, ঠিক আছে, বোঝা গেছে, বাকি সব এক, আর কিছু নেই।